ಸ್ವಾಮಿ ಇರಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ಅರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು ಬರುವಾಗ ಹೇಳುವ ಅದು ವೆಂಕಟಪ್ಪ ആരംഭിച്ചോളാം. ദൈവജ്ഞേന സമാഹിതേന സമയോ ദേശസ്വവായുർദശാപൃഷ്ഠസ്പർശനമാസഹൃദോ പ്രശ്നാക്ഷരാണി സ്ഥിതി ചേഷ്ടാഭാവലോകിനേ ച വസനാദിന്നച്ച തൽക്കാലജം പ്രച്ഛായാ സമേ തദേതകിലം ഹി വക്തും ഫലം. അപ്പോൾ ദൈവജ്ഞേന സമാഹിതേന സമയ അംഗീകരിച്ച ദൈവജ്ഞൻ ആദ്യമായി കണ്ടതായ ദേശം ദിക്ക് സമയം. ആ സമയം 11 മണി 10 മണി 37 നിമിഷം 10 മണി 37 നിമിഷം. അതിന് നാഴിക ചെയ്തിട്ട് 10:37 IST. ഉദയാദി 14:59 അല്ലേ? നാഴിക ആക്കിയിട്ട് അതെ 10:37 6:23 അല്ലേ? അതെ 6:23 14 10 10:25 10 നാഴിക 35 വിനാഴിക 10 നാഴിക 35 വിനാഴിക. ഗതനാടിക മുദത് സങ്കുണം ഹരേത് അവിനീതരേസ്തു പരിശേഷതൈക്രമാത്. ഗതനാടിക മുദതി 4 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 7 ഹരിക്കുക. 12 4 20 60 60 ഇയാൾ 12 അല്ല 40 20 14 പോയി 140 ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 140 140 അവനീതരേസ്തു പരിശേഷത അവനീതരങ്ങളെ കൊണ്ട് ഹരിക്കണം. 75 42 പോവാം 7 കൂലി 6 7 42 7 അല്ലേ? ബാക്കി 20 വിനാഴിക. നാഴികയില്ല മൃതി. അപ്പോൾ 10 മണി 37 ചാർത്ത് ഇവിടേക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിന് നാഴികയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 10 നാഴിക 35 വിനാഴിക. 10 നാഴിക 35 വിനാഴിക 4 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഹരിച്ചാൽ ശേഷം 20 വിനാഴിക മാത്രം കിട്ടും. നാഴിക കിട്ടില്ല, 20 വിനാഴിക മാത്രം. അപ്പോൾ ഒന്ന് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് വന്നാൽ മൃതി, വിഭ്രമം, കലഹം, സൗഖ്യം, നിർഗമം, സകളത്രം, ബന്ധനം, ഇങ്ങനെ 7 ഫലങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് വന്നാൽ മാത്രം മൃതി. ഒന്ന് വന്നിട്ടില്ല. മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാന്നിധ്യത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിച്ചില്ല എന്നർത്ഥം. സാന്നിധ്യത്തിന് ലഗ്നാത് പഞ്ചമ ലഗ്ന രന്ധ്രപതയ സ്തന്യൂന സംബന്ധിന ബിംബസ്യ അമിത തേജസ. തേജസ് അതെ, തേജസ് ഉണ്ട്, സന്നിധിക്ക് തേജസ് ഉണ്ട്. തേജസ് പൂർണ്ണമായി നശിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതായ ഒരു ഫലം. ശേഷം 20 വിനാഴിക വരുന്ന സമയത്ത് മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ചതായ സ്ഥലം, ദേവനോടനുബന്ധിച്ച സ്ഥലം ഇന്നിപ്പോൾ അന്യാധീനം. മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്യാധീനം എന്ന് പറയാം. ಅನ್ಯಾಧೀನಪಟ್ಟಿട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ವಿಷಯ ഒന്നുകൂടി ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ದೈವಜ್ಞರನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಸಮಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನ. ಆ ದೈವಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಆದ್ದು 10 ಗಂಟೆಗೆ 37 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.
ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಗಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ 10 ಗಳಿಗೆ 35 ವಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಗಳಿಗೆ ಬಂದ 10 35 4ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿ 7ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಭಾಗಿಸುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ 20 ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದು, ಪೂರ್ಣ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ 40 ಸೇರಬೇಕು. ಅದು 7ರವರೆಗೆ ಅದರ ಫಲ ಬರ್ತದೆ. 20ಕ್ಕೆ 40 ಸೇರಿದರೆ 60 ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಬರುವುದು. ಇಲ್ಲಿ 20 ಮಾತ್ರ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಫಲಗಳು ಉಂಟು. 1 ಬಂದರೆ ಮೃತಿ, 2 ಬಂದರೆ ವಿಭ್ರಮ, 3 ಬಂದರೆ ಕಲಹ, 4 ಬಂದರೆ ಸೌಖ್ಯ, 5 ಬಂದರೆ ಸಗಳತ್ರ, 6 ಬಂದರೆ ನಿರ್ಗಮನ, 7 ಬಂದರೆ ಬಂಧನ. ಇದು ಅದರ ಫಲ. ಆದರೆ 1ನೇ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮೃತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಮೃತಿಗೆ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ಗಳಿಗೆಗಳು ತುಂಬ ಉಂಟು. ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಫಲ ಈಗ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ತೇಜಸ್ಸು ಈಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮೃತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೂ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೂ ಆರಾಧನೆ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ತೇಜಸ್ಸು, ಆ ದೈವಿಕ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ತೇಜಸ್ಸು ಈಗಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಫಲ ಒಂದು. 2ನೇ ಫಲ, ದೇವ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ಭೂಮಿ, ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಈಗ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಾಧೀನ ಆದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವು ಈ ಸಮಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. വന്യാധീനം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയം 20 വിനാഴിക മാത്രമേ അതിൽ അവശേഷിച്ചുള്ളൂ. അതെ. ബാക്കി 60 ചേർന്നാൽ മാത്രം 40 ചേർന്നാൽ ഒന്നാവും. അതെ. 40 ചേരണത്ര ഇനി. അപ്പോൾ സാന്നിധ്യപരമായി ഇപ്പോൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായ സ്ഥലം തുളുവേശ്വര സന്നിധിയുടെ 4ാമത്തെ ഭാവാധിപനായിട്ടുള്ള വ്യാഴം സ്പൃഷ്ടാംഗലഗ്ന രാശി ഉദിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്രരാശിയിൽ വന്നു ആദിത്യൻ്റെ. ആ രീതി വരുമ്പോൾ ഈ സാന്നിധ്യം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ ശുഭോശുഭക്ഷേ രുചിരംഗുഭൂതലെ കരോതി വൃക്ഷം, വൃക്ഷസംബന്ധമായ ഭാഗവും അതോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ദേവൻ്റെ ലിംഗസ്വരൂപമായിട്ട് അവസ്ഥയും അതിന്ന് രേഖാസംബന്ധമായ അവസ്ഥയിലുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ആരെ വ്യക്തിപരമായ അവസ്ഥയിൽ ആയിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ? ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಸ್ವರ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ, ತುಳುವೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಸನ್ನಿಧಿಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು 4ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹವು 4ನೇ ರಾಶಿ ಧನುರಾಶಿ, ಆ ಗುರುವು ಪೃಷ್ಠಾಂಗ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಬಂದಾಗ ಈಗ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಆ ಲಿಂಗವು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಹ ವೃಕ್ಷ, ಆ ಪ್ರದೇಶವು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರೇಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದೆಯೋ? ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ಯಾವುದೆಂದರೆ ಆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿ ಇದ್ದಂತಹ ಜಾಗ, ಆ ವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ಆ ಲಿಂಗದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರೇಖಾಪತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಂಟಾ? ರೆಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಸರಿ, നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച വൃക്ഷവും ലിംഗവും ഇല്ല, അത്രവിധ ദേവന്റെ പേരിൽ തന്നെ റെക്കോർഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്ര 20 വിനാഴിക അവിടെ കിട്ടിയല്ലോ. 20 വിനാഴിക അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബഹുഭൂരിപക്ഷം ചേരാനുണ്ടല്ലോ. ബാക്കി 40 ചേരാനുണ്ട്. എന്നാലും 60 പൂർണ്ണമാണെങ്കിൽ 40 ചേർന്നാൽ ഇപ്പോൾ 1 വന്നാൽ മാത്രമേ മൃതി എന്ന് പറയേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 വന്നിട്ടില്ല, നാഴികയും വിനാഴികയും. അപ്പോൾ വിനാഴിക 20 വിനാഴിക ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ തുളുവേശ്വര സന്നിധിയുടേതായ ലിംഗവും അതിനെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വൃക്ഷവും ദേവൻ്റെ സന്നിധി ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ 40 ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ഒന്നാവൂ. അപൂർണമാണെങ്കിൽ 40 വിനയിൽ ചേരാനുണ്ട് അത്രേ. ഇപ്പോൾ ബാക്കി ചുറ്റുപാടുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രദേശമഖിലം ചതുർത്ഥേന വിചിന്തേ, പ്രദേശപതിയായിട്ടതായ വ്യാഴത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആദ്യത്തിന് അംശം കൊടുക്കുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പ്രദേശം കൂടി അതിൽ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഒന്നാവൂ, 1 വന്നാലേ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯ 20 ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದದ್ದು, ಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 40 ಸೇರಬೇಕು. 40 ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ 1ರ ಫಲ ಬರುವುದು. ಅಂದರೆ ಮೃತಿ ಎಂಬುದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ತೇಜಸ್ಸು ಉಂಟು. ಆಗ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಆ ನಂದಿ ಇದ್ದಂಥ ಆವುದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಫಲ 20. 1 ಆಗಬೇಕು, ಪೂರ್ಣ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ 40 ಅಂಶದಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು. ದೇವರ ಶರೀರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ 40ರಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಇನ್ನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲ ಬರುವುದು. ಈಗ ಕೇವಲ ಲಿಂಗ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಆ ಇದ್ದಂಥ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ 20 ವಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ.
ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೂ 40 ವಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಸೇರಿದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಚೈತನ್ಯವು ಬಲವು ಬರುವುದು. ಈಗ ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಬಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಶರೀರ ಈಗ പൂർണ്ണത്വವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. അതിൽ ഈ തുളിവേശ്വരൻ്റെ പൂർവ്വകാലത്തുള്ള പ്രദേശം തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ വൃക്ഷസങ്കേതം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ദേവൻ്റെ പേരിലുള്ളത്. ബാക്കിയെല്ലാം അന്യാധീനപ്പെടുക, സ്വകീയമായിട്ട് അവരവർ കൈവശം വെക്കുക, ആ രൂപത്തിലാണ് നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി. അപ്പം ഇനി ഇത്രയും ജനപദങ്ങളെ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും നിർമ്മാർജ്ജനം നടത്തി ആ പ്രസ്തുത ഭൂമി പ്രദേശം തന്നെ ദേവൻ്റെ പേരിലാവണോ, അല്ല നിലവിലുള്ള ആ വൃക്ഷസങ്കേതം മാത്രം നിലനിർത്തിയിട്ട് മറ്റൊരു ഭൂമി സ്വായത്തമാക്കി അവിടെ പുതുതായ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കേണ്ടി വരുമോ? എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ ಅಲ್ಲೇ? ದೈವಜ್ಞರ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ದೈವಜ್ಞರೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅಲ್ಲಿರುವ ವೃಕ್ಷ ಮತ್ತು ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಲಿಂಗ ಪ್ರದೇಶ ಮಾತ್ರ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಪೂರ್ಣತ್ವ ಅಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಬಲ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣತ್ವ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ 40ರಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೈವಜ್ಞರು ಆ ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಆಸುಪಾಸು ಇದ್ದ ಭೂಮಿ, ಅದರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆಸುಪಾಸಿನ ಭೂಮಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಂದ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ, ಅದು ದೇವಭೂಮಿ, ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇವರದ್ದೇ ಭೂಮಿ, ದೇವರದ್ದೇ ಶರೀರ, ದೇವರ ಗೋಪುರ ಗುಡಿ ಇದ್ದದ್ದೇ ಜಾಗ, ಆ ರೀತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಯಾವುದು ದೇವರು ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆಸುಪಾಸುಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಬಾಕಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುವಾಗ ಅದು ಮೊತ್ತ ದೇವರ ಶರೀರವಾಗ್ತದೆ. ದೇವರ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಒಂದು ದೇವರ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಟಪ, ಸುತ್ತುಗೋಪುರ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದಲ್ಲೇ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವುದು, ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲ, ಆ ವೃಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೇರೆ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾ? ದೇವರ ಹಿತ ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಹಿತ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲಲ್ಲ. അപ്പോൾ അതിൽ ഉദയാത ആഗമം ഫലം, ഉദയരാശിക്കിലെ ഭാവി ഫലത്തെ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ക്ഷേത്രപതിയായിട്ടതായ ബുധൻ പ്രശ്നരാശി 11ാമത്തെ ഭാവരാശിയിൽ ആശയം കൊടുത്തല്ലോ. ദേവന് ഹിതകരമായിട്ട് അവസ്ഥ അതേ സന്നിധി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രദേശപതിയായിട്ടതായ വ്യാഴം ഈ ഉദയലഗ്നി രാശി ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രദേശത്തിലുള്ളതായ ഭക്തന്മാരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ, രാശിക്കും ഇതിൻ്റെ സൃഷ്ടാങ്കലക്കുന്ന രാശിയിലാണ് വ്യാഴം ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ അംശം രാശിക്കുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഭക്താദികളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രദേശമഖിലം ചതുർത്ഥേന വിജയം പ്രദേശരാശി ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് വ്യവസ്ഥ വേണമെന്നാണ് ദേവൻ്റെ ആഗ്രഹം. പക്ഷെ അവിടെ ഒന്ന് വിഷയം പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ചൊവ്വ ത്രാവൻ രാശിയിലല്ലേ, ക്രയവിക്രയേഷു കുശലോ ദേവദ്ദിതാമാസരുക്ക് ബന്ധൂനാം ഉപകാരകൃത് വിരുഷത തെക്തസ്തുതി സപ്തമി. ക്രയവിക്രയേഷു കുശലഹ, ത്ലാവൻ രാശി ക്രയവിക്രയ രാശിയാണ്. അപ്പോൾ ആ സന്നിധിയിൽ ബുധൻ്റെ യോഗം ഇല്ലതുകൊണ്ട്, ബുധൻ വൈഷ്ണവകാരകത്താണ് ബുധൻ, അങ്ങനെയുള്ളതായ വിഭാഗക്കാർ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥ ക്രയവിക്രയേഷു കുശലഹ, ക്രയവിക്രയാധികാരത്തിൽ എത്തി നിന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അതിൻ്റെ പ്രദേശരാശി. അപ്പോൾ ക്രയവിക്രയത്തിൻ്റെ ഭാഗം എത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പരിശോധിക്കാനുണ്ട്. അവർ ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞ് ദേവൻ്റെ പൗരാണികമായ ദേവൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതമായൊരു അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇന്നും അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രദേശ വിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗം എടുക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ആ വിഷയം അവർ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെന്ന് ಆದ್യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞോളാം. ಅಂದರೆ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯ ಅದೇ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ತೀರ್ಮಾನ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಮುಂದಿನ ರಾಶಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಉದಯಲಗ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು. ಆ ಉದಯಲಗ್ನ ರಾಶಿ ಇರುವುದು ಧನುರಾಶಿ ಗುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಅದರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಶಿ 10ನೇ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಬುಧ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಬುಧ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಆ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದ ವಿಷಯ ಉಂಟ ಅದರದ್ದೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಶರೀರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಇತಿಹಾಸದ ಮಣ್ಣು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲೇ. ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡದೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅವರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ದೇವರದ್ದು.
ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಅದರ ಆಸುಪಾಸು ನಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ, ನಮಗೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಕುಜ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ಆ ಕುಜ ಇರುವುದು ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ತುಲಾರಾಶಿ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ರಾಶಿ ತುಲಾರಾಶಿ. ಆ ತುಲಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹ ಉಂಟು. ಬುಧ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹವನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆರಾಧನೆ ಇದ್ದ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಭೂಮಿ ವೈಷ್ಣವ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ವೈಷ್ಣವ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕುಟುಂಬದವರು ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಂದರೆ ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಶಿವಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತೇಳುವ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಭೂಮಿ ತೆಗೆದದ್ದೋ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಆದದ್ದೋ? ಆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ವೈಷ್ಣವ ಆರಾಧನೆಯವರ ವೈಷ್ಣವಾರ ನೀವೇ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಬುಧ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹ ಉಂಟು. ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಬುಧ ಅಂದರೆ ವೈಷ್ಣವ ಆರಾಧನೆ ಇದ್ದವರು. ಆ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ, ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುವಂಥ ಶಿವಲಿಂಗ ವಿಷಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಶಿವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿದೇ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಅಲ್ಲ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ವ? ತಿಳಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನೀವು ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಲಿಂಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಹಾಂ 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 ಅಲ್ಲ, ನೀವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಇರಲಿಲ್ವ? ಹಾಗಾದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಮರದಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗಾದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಹಾಂ, ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ. ಆ ಭೂಮಿ ಓರ ಹಿರಿಯಾಕಮಾರ್ ഞമ്മ 20 ಈ ಕಮಿಟಿಂದ ಕಾರ್ಯಶಾಡ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. ಓರ ಹಿರಿಯಾಕಮಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಹೇಶ್ ಕಿಣಿ ಅವರದ್ದು. ಮಹೇಶ್ ಕಿಣಿನಾ? ಕಿಣಿ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತಾರೆ. ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ವೈಷ್ಣವ ಆರಾಧನೆ. ഓരോ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ മര കാടെല്ലാം ഉണ്ടായില്ല അതിൻ്റെ അടുത്ത്. ഈ മരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം എങ്ങനത്തെ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ വിഷയം ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഓരോ കുടുംബത്തിലെ മുൽക്കിൽ ഇങ്ങനെ ദേവര ദർശനമാകുമ്പോൾ ആടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്നും ആ സാന്നിധ്യത്തിന് നിങ്ങൾ വിളക്ക് വെച്ചിക്കൊണ്ട് ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയാൻ നിർദ്ദേശം ആടെ ഉണ്ടായി. അതെല്ലാം മുൽക്കിയല്ല, ക്ഷേത്ರದ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಕಾಲಭೈರವ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ. ಅದನ್ನು ನೀವು ದೀಪ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. കാളഭൈരവന്റെ ദർശനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അവരെ പൂജാവിധികൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായ നിർദ്ദേശമുണ്ടായി. അതോടുകൂടി മഹേഷ് കിണിയുടെ പൂർവ്വ പരമ്പരയുടെ ഭാഗം അവിടെ പൂജാവിധികൾ നടത്തി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദേവൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മഹേഷ് കിണിയുടേതായ പൂർവ്വ പരമ്പരയ്ക്ക് ഭൂമിയുടെ ഭാഗം ലഭിച്ചു. അതെ. അപ്പോൾ ആ ലഭിച്ചതോടുകൂടി തന്നെ അവർ ഈ ദേവൻ സംരക്ഷണ വലയത്തിൽ നിർത്തിയല്ലോ. അതെ. അതിനെ നശിപ്പിക്കാനോ അതിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ ചെയ്യാനോ പോയിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞതായ വിഷയത്തെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ഉപദേശം കാളഭൈരവന് ഉപദേശം കിട്ടി അതിനെ സംരക്ഷിച്ചിട്ട് ആരാധിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ തുളവേശ്വരൻ്റെതായ അനുഗ്രഹയോഗം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സംരക്ഷണ വലയത്തിൽ സൃഷ്ടി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ വിഭാഗക്കാരെ ദേവൻ തന്നെ നിയമിച്ചു എന്നാണ് ലക്ഷണത്തിൻ്റെ യോഗം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത്ര വരെ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ ദേവന് പൂന്തീരും കിട്ടിയല്ലോ. എത്രയോ വർഷകാലഘട്ടം പൂന്തീരും കിട്ടാത്തത് ദേവന് ഈ പറഞ്ഞതായ കാളഭൈരവേശ്വരൻ്റെ യോഗപ്രകാരം ഈ ദേവന് പൂന്തീരും കിട്ടിയതായ വിഷയം ദേവന് സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷേ ജനപദ സ്ഥാനപതിയായിട്ട് വ്യാഴം കേന്ദ്രരാശി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജനപദങ്ങളുടെ യോഗത്തോടു കൂടി തന്നെ ക്ഷേത്രം ആരാധന ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ഒരു കാലം ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടായത് അത് പുനഃസൃഷ്ടി ആവണ്ടേ എന്ന് ദേവൻ ചോദിക്കുന്നു. ಅವರು ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆಯರು ಕ್ರಯವಿಕ್ರಯವಾಗಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಭೈರವನ ದರ್ಶನದ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ನುಡಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿ ಬಂತೋ ಆಗ ಅಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲದ ಅನಾಥವಾದಂಥ ತುಳುವೇಶ್ವರ ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ನೀವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಡ್ದು ಹಾಕೋದು ಮುರಿದು ಹಾಕೋದು ಅನಾಥವಾಗೋ ನೈವೇದ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ದೇವನಿಮಿತ್ತ, ತುಳುವೇಶ್ವರನ ದೇವನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇ ಕಾಳಭೈರವೇಶ್ವರನ ನುಡಿಯಾದ್ದು. ಆ ದೇವನಿಮಿತ್ತವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರಿ.
ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಊರಿನವರು, ಜನಪದರು, ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂತ ಆ ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆತನದವರೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರೋ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡುವಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗತವೈಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆರಾಧನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಡುವ. ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಮನೆತನವರು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕದಾಗುವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಾಗ ಇದು ಜನಪದಗಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಡುವಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೀವೇ ಇರುವುದಾ? ಮೂರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ವೇ ಅವರು? ನೀವು ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಹಾಂ, ಮೂರು ಹಾಗೆ ಉಂಟಾ? ಸರಿ. ಟೋಟಲ್ 11 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ. ಆ 11 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗಲಿ 2 ಸೆನ್ಸ್ ದೇವನಿ, 2 ಸೆನ್ಸ್ ದೇವನಿ ತುಳುವೇಶ್ವರನಿ, ബാക്കി 9 സെൻസ് 3 ആയിട്ട് സഹോദരന്മാർക്ക്. 9 സെൻസ് 3 ആയിട്ട് 3 ആൾക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ 2 കുടുംബ വിഷയം വേറെ ഉണ്ട്, 6 സെൻസിൻ്റെ. ഇപ്പോൾ 3 സെൻസിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഊരുള്ളത്. 3 പേർക്ക് ഇപ്പോൾ അവകാശത്തിലുണ്ട്. അതെ. ಅವರ പേരറിയാവോ? ಅವರ പേരറിയാവോ ಸರ್? ಈಗ ಒಂದು ನೀವು ಮಹೇಶ್ ಕಿಣಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಿಣಿಯಾ? ರೇವತಿ. ഒമ്പതിൽ 3 സെൻറ്റ് 3 പേർക്ക് 3 സെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗം, 2 സെൻറ്റ് ഭാഗം ദേവനും. ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യവസ്ഥ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ദേവൻ്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭക്തന്മാർക്ക് ദ്രോഹം ഭക്തന്മാർക്ക് മനോവിഷമം വരാതെ, അതായത് ഇന്നിപ്പോൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹേഷ്, ശ്രീനിവാസ്, രവതി എന്ന് പറഞ്ഞവരുടെ മനോദുഃഖങ്ങൾ വരാത്ത തരത്തിൽ തന്നെ ആ ദേവൻ്റെ സംരക്ഷണം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ചെയ്തതിൻ്റെ വിഷയത്തിലും ദേവന് നിവേദ്യം കൊടുത്ത വിഷയത്തിലും പൂർണ്ണ അനുഗ്രഹം ദേവൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ രീതിയിൽ ആചരിച്ച ദേവനെ അപ്രകാരം തന്നെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു 4ാമത്തെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഭാഗമാണോ എന്നുള്ള ലക്ഷണത്തിന് വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ആ 4ാമത്തെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഭാഗം ജനസഹസ്രങ്ങളോടുകൂടി ജനസഹസ്രങ്ങളോടുകൂടി വിശേഷമായിട്ടതായ ആരാധനയുടെ ഭാഗം വേണമെന്നാണ് ദേവൻ്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പം അങ്ങനെയായാലും ഈ 9 സെൻസ് മാത്രം മതിയാവുകയാടാ? പോരാ. ಅಲ್ಲಿ 11 ಸೆನ್ಸು ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ 2 ಸೆನ್ಸ್ ದೇವರಿಗೆ ತುಳುವೇಶ್ವರನಿಗೂ, ಬಾಕಿದ 9 ಸೆನ್ಸು ನೀವು ಸಹೋದರರು 3 ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದೀಪ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಅರ್ಚನೆ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ನೈವೇದ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ, ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಈ ಮಹೇಶ್ ಕಿಣಿಯೋ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಿಣಿ, ರೇವತಿ ಕಿಣಿಯವರ ಈ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಈ 11 ಸೆನ್ಸು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಆರಾಧನೆಯಾದಂತಹ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದಾಗೆ 3ನೇ ಸಲ ಬಿಟ್ಟು 4ನೇ ಸಲ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ದೇವರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. അത് വേണം. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇಡೀ ಎಷ್ಟೋ ಸಹಸ್ರ ಭಕ್ತರು ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ 3 ಸಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಳಾಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ 4ನೇ ಸಲ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಜನರ ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗುವಾಗ ಆ ಆರಾಧನೆ ವಿಷಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿಸಿದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ 11 ಸೆನ್ಸು ಜಾಗೆ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಿಯಮ ಅಂತ ಉಂಟು. ಆ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಮಿ ದೇವರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು. ಅದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ. ಹೌದು, ഒരു പറഞ്ഞ് ഒരു ഭൂമി ഏടാടെ കിട്ടിയിട്ട് കൊണയില്ലല്ലോ, ഭൂമിനെ ഒന്നിച്ചിട്ട് കിട്ടണ്ടേ? കിട്ടണം. ಹೌದು, ദേവന്റെ ആഗ്രഹം ദേവന്റെ ഇച്ഛ അത് തന്നെ. അതെ, ചുറ്റുപാട് പ്രദേശ രാശിയിൽ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ആഗ്രഹമാണ് ദേവന്റെ ഭാഗമുള്ളത്. സിക്കിലൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. വിൽപ്പനക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആൾക്കാർ വിൽപ്പനത്തിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അതെ, ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പ്രദേശ രാശിയിലുള്ളത്. അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാതെ, അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന ദേവന് ഹിതകരല്ല. അവരുടെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ആ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലക്ഷണം ഉള്ളതങ്ങനെ. അവർക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ദേവൻ്റെ ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലതായ ആരാധന പുനഃസൃഷ്ടി ആവണമെന്നുള്ള വിഷയം ഈ പറയുന്ന 3 പേർക്ക് അതിൻ്റെ യോഗങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് ഈ ദേവൻ്റെ രക്ഷണം ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹത്തായ ഒരു കാര്യമല്ലേ, ഒരു പുണ്യകർമ്മമാണത്. പക്ഷെ അവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ദേവൻ പറയുന്നത്. ಆಸುಪಾಸಿನ ಭೂಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಸಾಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಭೂಮಿ ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಬಂದೀತ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ದೇವರ ಭಕ್ತರೇ. ಯಾರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲದವರೋ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊಡಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು. ಯಾಕೆಂತೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆ ನೀರು, ಆ ಹೂ, ಆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಇರುವಾಗ ಈ ದೇವರು ಇದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಾವು ಕ್ರಯ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಯಥಾರ್ಥ ಇದು ದೇವರ ಭೂಮಿಯೇ, ದೇವ ಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲ ಇದು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸದುದ್ದೇಶವೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗದಾಗೆ ಅವರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಟು. ഇതിനോട് ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂತಹ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಭೂಮಿ ಈ ವೈಷ್ಣವ ಆರಾಧನೆ ಇರುವ ಕಿಣಿ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಚರಿತ್ರೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಲ್ವ ಅದು. ಮಕ್ಕಳ 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 ಪರಂಪರೆಗೆ ದೇವರ ಶರೀರವನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರ್ತದಾ? ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು, ಅಷ್ಟೇ ವಿಷಯಗಳು. ಆಚೆದ್ದು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಅದು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯ ನಿನ್ನೆ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ഒരു ചോദിക്കുന്നേ ഇതിപ്പോൾ തുളുവേശ്വരൻ്റെ വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചേ, അപ്പുറത്തെ തുളുവേശ്വരൻ്റെ വിഷയം റെക്കോർഡെല്ലാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുവാണ്. അത് ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു സമിതി ആക്കിയിട്ട് അവരോട് കണ്ടിട്ട് മുട്ടിട്ട്. ಈಗ ನಾವು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದು. ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯ ವಿಷಯ ನಿನ್ನೆ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸದೃಢವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸಮಿತಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಬೇಕು, ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಅದು ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರುತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ದೇವರ ವಿಷಯ ಆಗುವಾಗ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ತುಳುವೇಶ್ವರ ವಿಷಯ, ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹ ತುಳುವೇಶ್ವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಸ್ವಾಮಿ ಬತ್ತನಕ್ಲ ಪುದರ್ ದಸ್ಕತ್ പുറപ്പാടിപ്പേരവളു ബരയൊന്നുമില്ല. ശരി ശരി. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നാണ് ദേവൻ്റെ ആഗ്രഹം. പ്രദേശത്തിലുള്ളതായ ജനപദങ്ങൾക്ക് മനോദുഃഖം, പ്രയാസം, വിഷമം വരാത്ത രീതിയിൽ ഭൂമിയുടെ ഭാഗം വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം, അവരോടുകൂടി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോലെ അവർ വല്ല അഭിപ്രായം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ 3 പേര് ആൾക്കാരും. ಅದೇ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇರುವಾಗ
ಈ ಮೂರು ಕುಟುಂಬದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಾದರೂ ಇತ್ಲಾಗೆ ಬಂದಿದ? ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿದ? ಹಾಂ, ಹಾಂ, ಇಲ್ಲ. ಹಾಂ, സരെ ഓര് ഉൾവേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഓരോ നേതൃത്വത്തിൽ ഓരോട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീർണോദ്ധാരത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണ സഹകാര വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം വന്നതല്ലാതെ ഭൂമിൻ്റെ വിഷയം അത്ര വെക്കണോ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ദൈവജ്ഞര മുഖേന നവഗ്രേശ്വര മുഖേന നിങ്ങളുടെ ബായിലെ ദൈവത്തെ വന്നാലേ അതാവുന്നല്ലാതെ ആ വിഷയത്തിൽ ഓരൊന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അല്ല, അതന്നെ ദൈവം പറയുന്നത് തന്നെ അവിടെയുള്ളതായ ഭക്തന്മാരെ മനോദുഃഖം ആക്കാതെ, മനോവേദന സൃഷ്ടിക്കാതെ ആ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗം ദൈവസ്വമായ രീതിയിൽ നിലനിർത്തണമെന്നാണ് ദൈവൻ്റെ ആഗ്രഹമുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെ ഇവരുടെ മൂന്നാൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലായല്ലോ? മഹേഷിൻ്റെ ഭാഗം, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೇವದೇವരുടെ ವಿಷಯ പറഞ്ഞാലായില്ലേ? ಅದಂದರೆ ಅದರ ವಿಷಯ ದೇವರು ಹೇಳುವುದು, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಈಗ ಅವರ ಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಅಡವು ಒತ್ತೆ ಇಡಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಆ ಭೂಮಿ ರೇಖಾಪತ್ರ ದಾಖಲಾಪತ್ರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇರುವ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಇರೋದು. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಅವರು ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಬಾಕಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಕಿನಿಯವರು ಮತ್ತು ಅವರದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ, ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ? ದೇವರದ್ದು ಇಂದಲ್ಲ ನಳದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ದೇವರ ಶರೀರ ಅದು. ಆ ಶರೀರ ಅಂತ ಆಗುವಾಗ ದೇವಸ್ವವಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರು, ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ದೇವಸ್ವವಾಗಿ ನಾವು ಈಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದು ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯವೋ ಅನ್ಯಾಧೀನವೋ ಅಡವು ಒತ್ತೆ ಇಡಲು ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದಂಥ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಬಯಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲು ಪತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಆ ವಿಷಯ? ನಮಗೆ ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಅದು ಬಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ವ? ಹೌದಾ? ಹಾಂ, ಅವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟ? ಈ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು? ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ರಾ? ಗೊತ್ತು. ഒരു കുടുംബമുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കുടുംബക്കാരോട് ചോദിക്കണമെന്ന് ഒരു പറയാം. രണ്ടാളുണ്ടല്ലോ, ആ കുടുംബക്കാരോട് ചോദിക്കണം. ശ്രീനിവാസക്കിനി രേവതിക്കിനി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ ഒരാൾ ഇന്നലെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഇന്ന് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ನಮಗೆ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು, ನಮಗೆ ಅಡಿಯ ಆಧಾರ ಭೂಮಿ ಅಲ್ವ? ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಕೈ ಮುಗಿಯೋದು ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಟು. ನಮಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿರವಾದ ಒಂದು ಮಾತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಂದು ನಾಳೆ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲ, ಅವರ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ನಾನೊಬ್ಬರೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರದೊಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ತಗೊಂಡ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಅವರ ಭಾಗದಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಬರ್ಬೋದಾ? ಈಗ ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ಬೋದಾ? ಪೇಷಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು? ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ. ಅವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು? ರೇವತಿಕಿನಿಯವರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಕಿನಿಯವರು ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬರ್ಬೋದು. ಎಂತ ಈ ವಿಷಯ ಮುದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಸರಿ, രേവതിക്ക് നീ പറഞ്ഞ ആൾ ഇവിടെ കുന്താപുരത്ത് തന്നെ ഉള്ളത്. അയാൾക്ക് ഭർത്താവില്ല, മക്കളില്ല, കുറച്ച് അനാരോഗ്യത്തിലുള്ളത്. അയാളോട് പോയിട്ട് ഇടുക്ക് വരില്ല, അയാൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാം. ശ്രീനിവാസിക്ക് ഇനി LICൻ്റെ ആൾ ഒരു ഏട്ടത്തെ എത്തിമാരുണ്ട്, ഒരു പിന്നെ വരുമല്ലോ, പിന്നെ എങ്കിലും വരുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്യൂട്ടി LICൻ്റെ ആളല്ല. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮಯ ಚಿಂತೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬರುವುದು ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾಳೆಗೆ ನಗಿಟ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಇತಿಹಾಸಗಳು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು. ಅವರೆಷ್ಟು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬಂದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರೇನಾದ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರವರಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರಾಯ್ತು. ಅದೇ ಫೋണിൽ അത്ര ഗൗരവം കിട്ടൂല. അത് അതെ, ಅಷ್ಟಮಂಗಲത്തിന്റെ ವೇದಿಯಲ್ಲಿಂದಾವണം. ಸಂಜೆ ಬಂದರೆ ಮಾತು ಹೇಳಿ. ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹಂತ ಹೌದು. ನಮಗಿದು ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದರೊಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳುಂಟಾ, ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಳಬೇಕು. അല്ല, ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് ആ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായ ഒരു യോഗപ്രകാരം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരു കമ്മിറ്റിയോ കാര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിയാക്കി ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായ വിഷയത്തിലേക്ക് ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ കഷ്ടതരമായ വിഷയത്തിലാവും, ഏറ്റെടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. അഥവാ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഹേഷിൻ്റെ ഭാഗം, ശ്രീനിവാസ്, രേവതിക്ക ഭാഗം ഇത് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാവില്ല. ഇവരെ പരമ്പരയ്ക്ക് ഇത് ആരാധന പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ഭക്തജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയം എന്താണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ 3 വിഭാഗക്കാരും സർവാത്മന ഈ ഭൂമിയുടെ ഭാഗം കൊടുക്കണമെന്ന് ലക്ഷണത്തിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ദൈവജ്ഞ സംശയം തന്നതിൽ അല്ല, ഈ 3 ഭാഗക്കാർ മാത്രം ഭൂമി വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഈ മഹാക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മിതിക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്ഥലമാവുമോ? അതാവുന്ന അടരാശിയിലെ ചൊവ്വദൃഷ്ടി തെക്കേ ദിക്ക് അങ്ങ് ചൊവ്വക്ക്, അതിൻ്റെ ചൊവ്വദൃഷ്ടിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തെക്കേ ദിക്ക്, അതിന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഭാഗം മാർഗം ഷഷ്ടാത്മജാഭ്യാം, മാർഗത്തിന് തെക്ക് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതും കൂടി ആവശ്യകതയാണ് ദൈവം പറയുന്നത്. ഇത് മാത്രം 9 സെൻസിൻ്റെ വിഷയം മാത്രമല്ല ദൈവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തെക്കേ ദിക്ക് അങ്ങ് ചൊവ്വക്ക്, ചൊവ്വയുടെ തെക്ക് ഭാഗമാണ് മാർഗം. ആ മാർഗം കഴിഞ്ഞില്ല തെക്ക് ഭാഗത്തിന് ആ ವಿಷಯ ದೇವನ ಆಗ್ರಹಿക്കുന്നുണ്ട്. ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿನ್ನೆವೇ ಹೇಳಿದ್ದವಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾವೊಂದು ವಿಷಯ ನಿನ್ನೆಯೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಯದ ಚಿಂತೆ ಬರುವಾಗ ಸದೃಢವಾದಂತಹ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದಿಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಷಯ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ದೇವರ ಇಚ್ಛೆ, ದೇವರ ತೀರ್ಮಾನ. ಈ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈಗ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನಿನ್ನೆವರು 19 ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೆ ಈ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದು ಹೀಗೆ ಡಿಲೇಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಎರಡನೇ, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಮಹೇಶ್ ಕಿಣಿಯವರಾಗಲಿ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಿಣಿಯವರಾಗಲಿ, ರೇವತಿ ಕಿಣಿಯವರಾಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿ ಅದು ದೇವಭೂಮಿ. ಅದನ್ನು ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥೇವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ದುರಿತಗಳ ಸರೆಮಾಲೆಯೇ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇದರ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅದರೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೂ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಆ ವಿಷಯದ ಸತ್ಯಾಂಶವನ್ನು, ಇದು ಸತ್ಯ, ಇದು ದೇವಭೂಮಿ, ಇದು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದೇ. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಶಿವದೇವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆ ಲೋಕ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಆರಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ದುರಿತಗಳ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಒಂದು. ಎರಡನೇ, ಈ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದು ಈ 11 ಸೆನ್ಸು ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಸಾಕ, ದೇವರಿಗೆ ಸಾಲದು. ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ್ವವೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಭೂಮಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಉಂಟ. ಈ ಭೂಮಿಯೂ ದೇವರದ್ದೇ ಮೊದಲಿನ ಭೂಮಿ. ಆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದ್ದದ್ದೇ ಭೂಮಿ.
ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಉಂಟೆ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪೂರ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ನಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದೆ, ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿದೆ, ಮನೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊತ್ತವಾದಿ ದೇವಭೂಮಿಯೇ. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಹೇಗುಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರ ಶರೀರ ಅಂದರೆ ಆ ಭೂಮಿ, ಆ ಮಣ್ಣು. ನಾವಂದರೆ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣೋದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವರ ಶರೀರ, ಇದು ಗೋಪುರವು ದೇವರ ಶರೀರ, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಶರೀರ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಶರೀರವೇ. ಆ ಶರೀರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. അതിൽ പ്രതിപാദനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചില രാശിക്ക് വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി, മിഥുന രാശി നിൽക്കുന്നതായ വ്യാഴത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടി ഉദയലഗ്ന രാശിക്കുണ്ട്. ഈ ദേവീക്ഷേത്രവും അതുപോലെ ഈ ഈശ്വരക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും മധ്യേ പൂർണ്ണ സ്ഥലം നിർണ്ണയം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അവിടെ ഉദ്യാന സമസ്ത കവചീധനുഷ്മാൻ ശൂരോസ്ത്രധാരി ഗരുഡാനനശ്ച ക്രീഡാത്മജാലം കരണാർത്ഥചിന്തം കരോതി മധ്യേ മിഥുനസ്യ ജായം. ഉദ്യാന സമസ്ത കവചീധനുഷ്മാൻ, ധനുഷ്മാൻ തന്നെ ധനുസ്സർമ്മ എന്തെന്ന് അമ്പും വില്ലു. ഉദ്യാന സമസ്ത കവചീധനുഷ്മാൻ ശൂരാസ്ത്രധാരി, അസ്ത്രവിദ്യ, ഗരുഡാനനശ്ച, അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ദൃഷ്ടിയോഗം. ഗരുഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൃധ്രദൃഷ്ടി എന്നതിനെ പറയൽ. അത് സൂക്ഷ്മതരമായിട്ട് അവസ്ഥ ദൃഷ്ടിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ഗരുഡ ദൃഷ്ടിയെ പറഞ്ഞത്. ഉദ്യാന സമസ്ത കവചീധനുഷ്മാൻ ശൂരസ്ത്രധാരി ഗരുഡാനനശ്ച ക്രീഡാത്മജാലം കരണാർത്ഥചിന്ത, ക്രീഡ കളി. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളതായ ആയുധത്തിൻ്റെ കളി, ആയുധാഭ്യാസം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ളതായ ഒരു കളരിയുടെ സ്ഥാനവും ಅವൻ്റെ ಅಗತ್ತುಂಡು ಎಂದು ದೇವನ್ പറയുന്നു. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಯೋಗ ಉಂಟಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಧನುರಾಶಿ, ಆ ಧನುರಾಶಿಗೆ ಆಯಿತು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೃಷ್ಟಿ. ಧನುರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಧನು ಅಂದರೆ ಎಂಥದ್ದು? ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ. ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಅಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗರುಡಾಕ್ಷಿ, ಗರುಡ ಅಂದರೆ ಗರುಡನ ಕಣ್ಣು. ಯಾವುದು ಗರುಡನ ಕಣ್ಣೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿದರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಆ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ, ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧದ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಆಟ, ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಆಟ, ಅಂಗಸಾಧನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟದ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಅದು ಆ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉಂಟು. ಹಾಂ, 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 ಹೌದು. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಶರೀರത്തിനെ പരിപൂർണമായിട്ട് ദേവനെ സമർപ്പിക്കുന്ന, താനൊന്നും അല്ല, ഈ ശരീരം ഞാനൊന്നും അല്ല, ഇതെല്ലാം ദേവന്റെ ശരീരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അംഗസാധനയാണ് അത് കളരി എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം. അപ്പം അതിൻ്റെ ആകത്തിൽ അഗസ്ത്യമുനിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ കളരിയും പരശുരാമൻ്റെ തുളുനാട കളരി, ഈ 3 കളരിയാണുള്ളത്. അതിൻ്റെ സൃഷ്ടിൻ്റെ ജാഗ ഒന്ന് അഗസ്ത്യ കളരി, പിന്നെ ഒരു പരശുരാമ കളരി, പിന്നെ തുളുനാട കളരി. ಆ ರೀತಿയുള്ള കളറിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഈ ബസ്സൂറിൻ്റെ മൂലജാഗ ഇടാ ഖളൂരിക നിവാസിനിയും വധെത്തതാതു ദേവതാം. ഖളൂരിക നിവാസിനിയായിട്ടതായ ദേവതയെ കുടിയിരുത്തിയിട്ട്, അപ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കാളിയംശ പ്രധാനമായിട്ടതായ ഒരു അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കളരി ദേവതയാണത്. ആ കളരി ദേവതയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ച സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഇതിൽ പ്രദേശ രാശിയിലുണ്ട്. അതിൽ പന്തീരടി കളരി. അതുമാത്രമല്ല രാജാനോ രവിശീതകോ, ഇതിൻ്റെതായ മഹത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇതര ദേശത്തിലെ രാജാക്കന്മാർ വരെ ഇവിടെ ആയുധാഭ്യാസം നടത്തിയ ലക്ഷണം കൂടിയുണ്ട്. ಅತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠമായ കളരിಯ ಭಾಗമാണ്. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಈ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅಧಿದೇವತೆ, ಯುದ್ಧ ಕರಡಿಯ ಅಧಿದೇವತೆ ಅವಳು. ಆ ಅಧಿದೇವತೆಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅಂಗಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು, ಅಂಗಸಾಧನೆಯನ್ನು, ಆಟವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಜಾಗ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊರಗಿನ ರಾಜರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಬಸ್ರೂರು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಗತವೈಭವದ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟು.
ആ ആ ആ ആ ആ ಶಿವಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಆ ತುಳಜ ಹಾಂ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ 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 ചെയ്ത് അത്രേ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ആ ഈ ആരാധനയോടെ കൂടി ഈ കളറിൻ്റെ വിഷയവും ഇനി ലോകാർപ്പണത്തിന് ആൾക്കാർ കാണാവുന്നൊരു വിഷയമുണ്ട്. ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ആരാധന മാത്രമല്ല അല്ല ഇതുവരെയായിട്ടുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ കളരി ലോകത്തിന് അറിയപ്പെടണ്ടേ, അറിഞ്ഞുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ മൂലം ഇത് എങ്ങനെയെന്ന് ആർക്ക് ഇപ്പൊ പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ തുളുനാട് സംസ്കൃതിയുടെ പൈതൃകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ കളരി. അല്ല അതെ പിന്നെ അരികൾ എന്ന ജാതി സമ്പ്രദായം കുലകശിവ് ജാതിയല്ല ഉണ്ട് കുലത്തിൻ്റെ വിഷയമല്ലാതെ ജാതി വിഷയമല്ലാതെ അവരുടെ പ്രവൃത്തിയിലുള്ളതായ മഹത്വം ഓരോരാൾക്ക് ഓരോ പ്രവൃത്തിയുണ്ട്. കുലവൃത്തിന്റെ മഹത്വവും അത് സമർപ്പിക്കുന്നല്ലേ സമാജത്തിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ, തന്റെ ജീവിതം മാത്രമല്ല പിന്നെ ഒരാൾക്ക് അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടണല്ലോ. സംസ്കാരം അത് അതറിയില്ല. ഖളൂരിക നിവാസിനിയും ഖളൂരി ചിലപ്പോൾ ഈ അഗസ്ത്യ കളരിയും പരശുരാമ കളരിയും തുളുനാട് കളരിയും എന്നുള്ളതായ സമന്വയത്തിൽ പന്തീരടി കളിയുടെ ഭാഗം ആയുധാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ശിവജി വരെ വന്നു ഇവിടെ ആയുധാഭ്യാസം നടത്തിയിട്ടുള്ള ചരിത്രം രേഖ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ കളരിക്ക് ഒരു അതിദേവതയുണ്ട്. അത് ഖളൂരികയായ നേരത്തെ പറഞ്ഞതായ ഈ ദേവതയുടെ ഭാഗമാണ്. ആ ദേവതയെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ഈശ്വരിയോ അല്ല ഈശ്വരൻ്റെ ഭാവനയല്ല, അതിൽ കളരി ദേവതയാണ്, കളരി പരമ്പര ദേവതയാണ്. തെക്കൻ ഭാഗത്ത് ലോകനാർക്കാവ്, വടകരയിൽ ലോകനാർക്കാവുണ്ട്. ആടെയാണ് അതിൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ കളരിയുടെ ഭാഗം. പിന്നെ വടകര ഹിസ്റ്ററിയുണ്ട്. ഉണ്ണിയാർച്ചയുടെ ഭാഗം, ഒതേനൻ്റെ ഭാഗം. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ തെക്ക് ഭാഗത്തിൽ ലോകനാർക്കാവാണ്. ലോകനാർക്കാവ് ഈ ഇതിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗം ലോകനാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഉണ്ട് മൂലാധാരം മുതൽ ജ്ഞാനം അത്രേ. അതെ അതെ ശരി ഉണ്ട്
ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ആ അതെ ಅದೇ ಅದೇ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕಳೂರಿನಿ ನಿವಾಸಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕಳರಿಯ ಅಧಿದೇವತೆ. ಸಾಧಾರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕೇರಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವುದು ವಡಗರದಲ್ಲಿ ಲೋಕನಾಥ ಕಾವು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅವಳು ಅಧಿದೇವತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭದ್ರಕಾಳಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದರ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿ ಬರೀ ಯುದ್ಧ ಸಾಧನೆ, ಅಂಗ ಸಾಧನೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಧನೆ, ಮನಸ್ಸಿನ ಸಾಧನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿದೇವತೆಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಇದ್ದಳು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಎಂಥದ್ದು? അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഗ്രഹയോഗ പ്രകാരം ത്രിംശത് ദേവഗുരോഹോ, അപ്പോൾ ഈ ത്രിംശത്ത് പറയുമ്പോൾ 30. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ലഗ്നാംശം സ്വർണ്ണാംശം കിട്ടുന്നുള്ളത് വൃശ്ചികൻ രാശി, അതായത് കർക്കിടകം മുതൽ തുടങ്ങുന്നല്ലേ, കർക്കിടക വൃശ്ചിക മീനം. അപ്പോൾ കർക്കിടകം, ചിങ്ങം, കന്നി, തുലാം, വൃശ്ചികം. അപ്പോൾ 5 30ൻ്റെ 5 ഗുണിതങ്ങളാകുമ്പോൾ എത്രയായി? 15 150 ഏകദേശം 150-200 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവരിലേക്ക് ഈ ഭൂമി വന്നുവോ? ಅಲ್ಲಿ ತ್ರಿಷ್ಟಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ 30 ಬರ್ತದೆ. ತ್ರಿಷ್ಟಪ್ ಅಂದರೆ 30. ಕರ್ಕಟಕ ರಾಶಿ ಲಗ್ನಾಂಶಕ ರಾಶಿ ಆರಾಧನೆ ಬರುವಾಗ ವೃಷಿಕ, ಕರ್ಕಟಕ, ವೃಷಿಕ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಕರ್ಕಟಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲ, ವೃಷಿಕ 30 × 5 ಒಂದು 150. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 150-200 ವರ್ಷಗಳ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿ ಬಂದದ್ದು. ಒಂದು 150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಭೂಮಿ ಬಂದದ್ದು. 150-200 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 150 അതിൻ്റെ 100ൻ്റെ ഉള്ളിൽ 150-200 ഉള്ളിലാണ് അജ്ജര പിജ്ജ. അച്ഛൻ്റെ അച്ഛാകുമ്പോൾ 4 തലമുറ. 4 തലമുറ ഓരത് കൂടി മുമ്പത്തത് 3 നിങ്ങളും കൂടി 4 തലമുറ. ഇപ്പോൾ 4ാമത്തെ തലമുറയാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം 150 വർഷത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಆಗೋ 4ನೇ ತಲೆಮಾರ ಆದೀತು. ಮೊದಲನೇ 3ನೇ ತಲೆಮಾರ ಆಗ 150 ಬಿಟ್ಟು 200. ನಮ್ಮ ತಲೆಮಾರ 200 ವರ್ಷ, 150-200. 4 ഇവർ കൂടി 4ാമത്തെ തലമുറ, ഇവരും കൂടിയിട്ട് അല്ലേ. അത് 150 വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ പഴക്കം ഇത് കണക്കൂട്ടിക്കോളാം, ഏകദേശം കണക്കൂട്ടിക്കോളാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രഹയോഗ പ്രകാരം നൃണാമായു സഹസ്രം എന്ന് പറയും. നൃണാമായു സഹസ്രം, സഹസ്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1000. തദർത്ഥം ച, അതിൻ്റെ അർത്ഥം 500. നോക്കറോ, അതിൻ്റെ ഗണിതത്തിൽ നോക്കറോ. അത് 150-200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಇದರ ವಿಷಯ ಇತಿಹಾಸ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಂತ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. $1502. അഷ്ടമംഗല സംഖ്യത്തിന് 5 2 273. അതിന് 5 കൊണ്ട് കുടിച്ചത് കിട്ടും 273. അഷ്ടമംഗല സംഖ്യ 273. 4 തലമുറ, 4 2 8 4 2 8 56 1304. അപ്പോൾ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഷ്ടമംഗല സംഖ്യ 273 അഷ്ടമംഗല സംഖ്യ. ഉപദേശം 4 തലമുറയുടെ ഭാഗമായല്ലോ. 4 തലമുറയുടെ ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.
ആ 4 തലമുറ ഭാഗം ഈ 273 ഗുണിച്ചാൽ ഏകദേശം 1374 എന്നൊരു സംഖ്യ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിർണാമായു സഹസ്രം, അതിന് സഹസ്രം 1000, തദർത്ഥം 1500. ഈ 1500ഉം 1374 വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ಈ ದೇವന്റെ ಆರಾಧನೆ ಉಂಟೆಂದು പറയുന്നു. ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಈಗ ಭೂಮಿ ಬಂದು ಆರಾಧನೆ ಇರುವಂತಹ ಪರಂಪರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಥ 4 ತಲೆಮಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನೀವಿದ್ದದ್ದು ಸೇರಿ 4 ತಲೆಮಾರು. ನಮಗೆ ಮಗು ಚಿನ್ನ ಹಾಕುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞರು ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. 108 ಕವಡೆಯನ್ನು 3 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಬಂದದ್ದು 2, 7, 3 ಅಂದರೆ 273. ರಾಜೇಶಣ್ಣ, 273 ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಂದದ್ದು. ಸಾಧಾರಣ 150, 4 ತಲೆಮಾರಿನ ಭಾಗ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು. 273 ಬಂದದ್ದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಸಂಖ್ಯೆ. ಅದನ್ನು 4ರಿಂದ ನಾವು ಗುಣಿಸುವಾಗ 4 ಗುಣಿಸುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುವಾಗ ಸಹಸ್ರದ ಅರ್ಧ. ಸಹಸ್ರ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1000. 1000ದ ಅರ್ಧ 500. ಸಾಧಾರಣ 273ಗೆ ಈ 4 ತಲೆಮಾರನ್ನು ಗುಣಿಸುವಾಗ 1374. 1374 1500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದರ ಆರಾಧನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. 1374ರಿಂದ 500ರ ಒಳಗೆ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ. ಇದು ಯಾರಾದ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರಿ, ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಅಡ ತ್ರೈಲಕ್ರೈ ಭೃದಗನೀಜ ಕಿರಾತಕಾಯ ಸ್ಕಾರಾಶ್ಚದಂತಿ ಕರಡಾಶ್ಚ ವಿಕಾಶನೆ ಸ್ಯುಹು ಬೌದಾಹಿ തുണ്ണികരാശ്ച ഗൃഹോഷ സർവ ദാന്താക്ഷയം അശകമക്കണ ക്രിം വിലൂകാഹ. ഓരോരോ സമ്പ്രദായം നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ. തൈലക്രൈ, എണ്ണ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർ, ഗാണിക സമുദായം, അങ്ങനെ ഓരോരോ വ്യാപാര സംബന്ധമായിട്ട് ഈ ജാതി സമ്പ്രദായം ഗുരുപരമ്പര കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ വനേ മൃഗാൻ കാഞ്ചന തൂണവർമ്മ വൃത്ത് ഫലാമിഷം വാലരൂപവർണ്ണര തുലാവസാനി യവനീരുതായി. തുലാവത്തിൻ്റെ അന്ത്യത്തിലേക്കാൾ പറയുന്നത് വനേ മൃഗാൻ. അപ്പോൾ വനത്തിൽ മൃഗങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് നടത്തുന്നതായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതായ വിഭാഗക്കാരുണ്ടല്ലോ, ആ വിഭാഗക്കാരുടേതായ ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് ആദ്യമായി ദേവന് കിട്ടിയത് പറയുന്നു. ಶೈಲನಿವಾಸಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕುಲವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಗುರುವರಿಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೈಲಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರು, ಗಾಣಿಗರು, ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಂತೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗವು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ 1374 1500 ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ವನ ಕಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಗೆಡ್ಡೆಗೆಣಸನು, ವನಮೃಗಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿದ್ದುಕೊಂಡಂತಹ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಆರಾಧನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸವೂ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವರಿಂದ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಈ ಆರಾಧನೆ. ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂಥವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಚನೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ചരിത്രം ആരംഭದಲ್ಲಿ കാണിತಾ ಉಂಟು. 150 വർഷ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതായ മഹേഷ് ഗിനിയുടെ പരമ്പരയുടെ ഭാഗവും 1500 1374 വർഷത്തിനിടയിലുള്ളതായ ഭാഗം ഈ പറഞ്ഞതായ മലകുടിയരുടെ ഭാഗത്തെ വിഷയവും തീരുന്നില്ല, ഇനിയും തീരുന്നില്ല. അതിനെയും അപ്പുറമുണ്ട്. ഇനിയും ദേവൻ്റെ മഹത്വം ഇനിയും ചിന്തിക്കുക ഇനിയുണ്ട് അതിനകത്ത്. 1500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದ ಇದ್ದಂತಹ ಆವತ್ತಿನ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮಲೆಕುಡಿಯರೋ, ಮಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ವಾಸ ಮಾಡುವವರೋ, ನಂತರ ಈಗ ಈ 200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಇವರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಅನಂತ ತಲೆಮಾರಿನ ಆರಾಧನೆ ದೇವರು ಇನ್ನೂ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಪುನರ್ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪುನರ್ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನೆ ಅಂದರೆ 1500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಆರಾಧನೆ ಅವರ ಭಾಗದಿಂದಲೂ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಿಂದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿಂದ ನಂತರ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಈಗ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗದವರಿಂದ ಇನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಆರಾಧನೆ ಇನ್ನೂ ಈ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ഇനിയുമുണ്ട് ചരിത്രങ്ങൾ, ഇനിയുമുണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ, ഇനിയുമുണ്ടത്രേ. അപ്പോൾ ഒരു 150 വർഷവും ഒരു 1500 വർഷത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല ഈ ദേവൻ്റെ മഹത്വം, അതിനപ്പുറമുണ്ട്. ಈಗಿನ ಒಂದು 250 ವರ್ಷವೋ 1500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದೆಯೂ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಉಂಟು. ಕೇವಲ 1500 ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಲೆಕುಡಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೃಷ್ಟಿಯೋ
ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಈ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. അഷ്ടമംഗല ഗ്രഹയോഗം നവഗ്രഹേശ്വരന്മാരിൽ ആദിത്യൻ മുതൽ കേതു വരെയുള്ളതായ പര്യന്തങ്ങളിൽ അവതാര ലക്ഷ്യങ്ങളെ പറയേണ്ടതുണ്ട്. അവതാര ലക്ഷ്യങ്ങൾ അതിൽ രാമാവതാര സൂര്യസ്യ, സൂര്യനെ കൊണ്ട് രാമാവതാരം ചിന്തിക്കണം. ചന്ദ്രസ്യ യദുനായക, ചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് യദുനായകനെ ചിന്തിക്കണം. നൃസിംഹോ ഭൂമിപുത്രസ്യ, ഭൂമിപുത്രനെ കൊണ്ട് നരസിംഹാവതാരം ചിന്തിക്കണം. ബുദ്ധോ സോമബുദ്ധസ്യ, അവിടെ ബുദ്ധനെയാണ് പറയുന്നുള്ളത്, അത് ബുധനെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം. വാമനോ വിബുധേഡ്യസ്യ, വാമനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വ്യാഴത്തെ കൊണ്ട്. ഭാർഗവോ ഭാർഗവസ്യജ, ശുക്രനെ കൊണ്ട് ഭാർഗവനെ ചിന്തിക്കണം. കൂർമോ ഭാസ്കരപുത്രസ്യ, ഭാസ്കരപുത്രനെ കൊണ്ട് കൂർമാവതാരം ചിന്തിക്കണം. സൈമിഹികയസ്യ സൂകര വാരാഹത്തെ ചിന്തിക്കണം. കേതുവിനെ കൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം. കേതുവിനെ കൊണ്ട് മീനാവതാരശ്ച, രാഹുവിനെ കൊണ്ട് വരാഹത്തെയും അതുപോലെ കേതുവിനെ കൊണ്ട് മീനാവതാരത്തെ ചിന്തിക്കണം. അങ്ങനെ 9 അവതാരങ്ങൾ നവഗ്രഹേശ്വരന്മാരുടെ ഭാഗത്ത് പറയുമ്പോൾ ശുക്രന്റെ യോഗത്തോട് നിൽക്കുന്ന ഈ രാശി ശുക്രക്ഷേത്രം, അതായത് ശുക്രന്റെ ഉച്ചരാശിയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭാർഗവോ ഭാർഗവസ്യജ, യുഗങ്ങളോട് കൂടിയുള്ളതായ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ദേവന്റെ പ്രതിഷ്ഠാദി യോഗം ഭാർഗവസ്വാമിയുടെ ഭാഗത്ത് ലക്ഷണമുള്ളത്. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರಾಹು ಕೇತುನವರೆಗೆ ದೇವರ ಒಂದೊಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಯುಗವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಗುರುವರಿಯರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಅವತಾರವನ್ನು ರವಿಯಲ್ಲೂ, ಯದುನಾಯ ಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರ ಚಂದ್ರನಲ್ಲೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ವರಾಹ ಅವತಾರ ನರಸಿಂಹನಲ್ಲೂ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌದ್ಧನಲ್ಲೂ, ಗುರುವಿನಲ್ಲೂ, ವಾಮನನಲ್ಲೂ, ಶುಕ್ರನನು ಭಾರ್ಗವನಲ್ಲೂ, ವರಾಹ ಅವತಾರ ಕೂರ್ಮದಲ್ಲೂ, ರಾಹುವಿನಲ್ಲೂ, ಕೇತುನದ್ದು ಮೀನದ್ದು, ಈಗ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಅವತಾರವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಬಸರೂರಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀನು ಇಷ್ಟ ಇದ್ದ ರಾಶಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲದೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಮೀನರಾಶಿ. ಮೀನರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಶುಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹದ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ. ಒಂದು ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನೀಚ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಅಂತ ಉಂಟು. ನೀಚ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಬಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲ. ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಬಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಬಲ. ಶುಕ್ರವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹದ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿಯಾಗ ಶುಕ್ರೋ ಭಾರ್ಗವ ದೇವರ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದಂತಹ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾವೆ. ಅಷ್ಟು ಯುಗಗಳ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟಿಲ್ಲಿ. എടുത്തു വെച്ച യോഗമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 12ാമത്തെ രാശി ആചാര്യസ്ഥാന രാശിയാണ്. ധനനാശ വയ ആചാര്യ ചിന്യാശുർ വയരാശിന. ആദ്യത്തിൻ്റെ 12ാമത്തെ രാശി ആചാര്യസ്ഥാന രാശി. ആ ആചാര്യസ്ഥാന രാശി ഭാർഗവനുള്ളത്, ശുക്രനുള്ളത് ആചാര്യസ്ഥാന രാശിയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ ഭാർഗവ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് നിസ്സംശയം പറയാം. അത്ര ഗ്രഹയോഗം എടുത്തു വെച്ച പോലെ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಮಗು ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿದಂತಹ ರಾಶಿ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಾರೂಢ ರಾಶಿ, ಶುಕ್ರನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ. ಶುಕ್ರನಲ್ಲಿ ಭಾರ್ಗವನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ 12ನೇ ರಾಶಿ, ಒಂದೊಂದು ರಾಶಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯ. 1ನೇದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಬಿಂಬ, ನೈವೇದ್ಯ, ಪರಿಚಾರಕ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. 12ನೇ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ತಂತ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಕುಂಭರಾಶಿ. ಆ ಕುಂಭರಾಶಿ ಶನಿಯೇ ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಈ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರ್ಗವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 100 ಭಾರ್ಗವನಲ್ಲೇ ಈ ತುಳುನಾಡು ಸೃಷ್ಟಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಭಾರ್ಗವನ. ಅದು അങ്ങനെ ಚರಿತ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ അങ്ങനെ ಏನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾರ್ಗವ ದೇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ಅಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ತುಳುನಾಡನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾರ್ಗವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಚರಿತ್ರೆ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಉಂಟು. ಹಾಂ, ಹಾಂ, ಹಾಂ. ഗോകർണം മുതൽ രാമേശ്വരം വരെ. ഗോകർണം മുതൽ രാമേശ്വരം വരെ അങ്ങോട്ടുണ്ട്. പയ്യന്നൂർ അങ്ങോട്ടല്ലേ പറയുന്നത്. ശരി.
ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട്. ആ ആ ആ ഇല്ല. ആ ആ ശരി. ആ ആ ശരി. അപ്പോൾ പരശുരാമ സൃഷ്ടിക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ തുളുനാടിൻ്റെ സംസ്കൃതി ആ സംസ്കൃതിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതൊന്നുകൂടി നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ നാടിൻ്റെ തുളുനാടിൻ്റെ സംസ്കൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പരശുരാമൻ്റെ സൃഷ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് വിഷയം പറയുമ്പോൾ ഈ തുളുവേശ്വരൻ്റെ ഭാഗവും ഈശ്വരിയുടെ ഭാഗവും ആദിത്യചന്ദ്രൻ പരസ്പര ദൃഷ്ടിയിലെ രാശിയാണ്. ഈ രണ്ട് യോഗത്തിലും ഈ ഭാർഗവസ്വാമിയുടേതായ കരങ്ങളുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ സംസ്കൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ സംസ്കൃതി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ തുളുനാടിൻ്റെ ഓരോ വ്യക്തിയും ഈ ദേവൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണത്തിനോട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിസ്സംശയം നമുക്ക് കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഇതിനെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അത്ര യോഗമുണ്ട്. ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಯಾವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗೆ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರನನ್ನು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯ. ತುಳುವೇಶ್ವರನ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅದರ 12ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಶುಕ್ರ ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ತುಳುವೇಶ್ವರನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವರ್ಣಪೃಷ್ಠಾರೂಢ ರಾಶಿಯ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿ 12ನೇ ರಾಶಿಯು ಅದು ಶನಿ ಬಂದು ಅದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಯಿತು. ಈ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅದರ 12ನೇ ರಾಶಿಯು ನಮಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಉದಯ ಆಗಿ ಉಂಟು. ಬರೇ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇದೇ ಈ ಭಾರ್ಗವ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಪರಂಪರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಇಲ್ಲದೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಈ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ತುಳುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ತುಳು ಮಾತನಾಡುವವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ತುಳುನಾಡಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ಉಂಟು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಣ್ಣಿನವರು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕದ ಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಇದು ಪುನಃ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. അപ്പോൾ അത്രയും യുഗങ്ങളോട് കൂടിയുള്ളതായ അവതാര ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഈ സന്നിധിക്ക് സ്പർശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 150 വർഷത്തിന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതായ ഇവർക്ക് എന്ത് മഹത്വമുള്ളത് എന്നുള്ളത് സ്വാമി. ആ ആ ആ അതെ, ഗൗഡസാരസ്വർ. ശരി, നേൽപ്പിച്ചത്. അപ്പോൾ അവർ സർവാത്മന അവർ ഈ ഭൂമി ദാനം ചെയ്യണ്ടേ? അതെ. ಅದರ ಮಹತ್ವ, ಅದರ ಇತಿಹಾಸ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೋ ಒಂದು ಸೀಮೆಗೋ ಒಂದು ಮಾಗಣೆಗೋ ಮಾತ್ರ ಇರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆದಿ ಬುನಾದಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಷ್ಟು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ಒಂದು 150 ವರ್ಷವ 400 ವರ್ಷವ 1000 ವರ್ಷವ 1500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಿಂದಲೇ ಇದಿಗತವಾಗಿರುವಾಗ ಈ 150-200 ವರ್ಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಇರುವ ಇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ದೇವನನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೆ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅದರ ಮಹತ್ವ ಅಷ್ಟುಂಟು.
ಹಾಂ ಹಾಂ ಬರಬೇಕು. ಬರಲಿಲ್ವ? ಇನ್ನಿದ್ದವರು ಇರಲ್ವ? ಆ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಚಾದ ವಿರಾಮ ಆಯಿತಾ ಉಪಹಾರದ್ದು?
ಆರಂಭ ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿರಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿರಿ. ആരംഭിക്കാം. ഓ ആ ഇപ്പോൾ സ്വർണ്ണാരൂഢത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാവോതി ചൊവ്വ ദുസ്ഥനായ അഷ്ടമംഗലല്ലേ? അതെ. അപ്പോൾ രണ്ടാം ഭാവാദിയും ദുസ്ഥനായാലുള്ള ഫലം എന്താണ്? ജാഡ്യം സംസതി വാക്ക്, ഓ കുടുംബകലഹം, ദുഷ്പത്രികം, ദുർഗ്രജം, വാഗ്ദോഷം, ദ്രവിണവയം, നൃഭവയം, ദുസ്തേ ദ്വിതീയാദിവേ. അത് മാനസിക വിഷയമാണത്. അതെ അല്ലേ? എന്നാലും അത് രക്ഷാഭാവരാശിയാണല്ലോ. ദുഷ്പത്രികാം, ദുർഗ്രജം, വാഗ്ദോഷം, ദ്രവിണവയം, നൃഭവയം, അതെ ദുസ്ഥേ ദ്വിതീയ. അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നരാജ് ദൈവച്ചര ചോദ്യം അതാണ്. അഷ്ടമംഗല പ്രശ്നത്തിൽ രണ്ടാം ഭാവാദ്യം ദുസ്ഥനായ അഷ്ടമംഗലമാണ്. അത് ചോദിക്കാനുണ്ടായ കാര്യം ഭർത്തവ്യം അഖിലം വിത്തം വാണി ചക്ഷുക്ഷ ദക്ഷിണം വിദ്യാച വിവിധാഹേസ സർവം ചിന്യം ദ്വിതീയത. ഇപ്പോൾ ഭരിക്കപ്പെടുന്നതിന് രണ്ടാം ഭാവം കൊണ്ട് തന്നെ പറയാലോ. പറയാം. അപ്പം ഇന്ന് തുളിവേശ്വര സന്നിധിയും അത് ഉൾപ്പെടുന്ന ജാഗയും ഭരിക്കപ്പെടുന്ന കർത്തൃത്വമുള്ള ആരോ അവരിൽ എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടസ്ഥിതിയോ പ്രയാസങ്ങളോ ഈ ദേവവിഷയത്തിലുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ആ വിഷയത്തിലുണ്ട്. അതെ, രണ്ടാം ഭാവ ദുസ്ഥന്തരം വിമുഖതയല്ലേ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? അതെ, ഒരു വിമുഖത. ജാഡ്യം സംസതി വാക്ക്, എന്തോ ഒരു വാക്ക്. ജാഡ്യം സംസതി വാക്ക്, കുടുംബകലഹം. കുടുംബത്തിനുള്ളിലുള്ളതായ ചില ചർച്ചകൾ. അതെ, കലഹം ചർച്ചകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചാൽ മതി. അതെ, കുടുംബത്തിലെ ചില ചർച്ചകൾ. ജാഡ്യം സംസതി വാക്ക്, കുടുംബകലഹം, ദുഷ്പത്രികം. പത്രികയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിനെ ദുഷ്പത്രികയാക്കുന്നതായ അവസ്ഥ. അതെ. ജാഡ്യം സംസതി വാക്ക്, കുടുംബകലഹം, ദുഷ്പത്രികം, ദുർഗ്രജം. ദൃഷ്ടി കൊണ്ടുള്ളതായ ദോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗം. ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് ദോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായ ചില കാര്യഗൗരവം. അതെ, അതാണ് ആ ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് പറയേണ്ടത്. അതെ. ദുഷ്പത്രികം, ദുർഗജം, വാഗ്ദോഷം, ദ്രവിണവ്യയം. ദ്രവിണവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭാഗം എത്ര ധനം കൊടുത്താലും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം. ദ്രവിണവ്യം, നിർഭവയം, ദുസ്ഥേ ദ്വിതീയ. നിർഭവയം ശേഷമാണെങ്കിൽ കേസിന് വരെ, നിർഭവയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേസാണ്, കേസിന് വരെ പോയി ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ളതായ എന്തൊരു മനോഭാവത്തിലാണ് ഈ ഭരിക്കപ്പെടുന്നവരുടേതായ മനോവിചാരം അവിടെ ഉള്ളത്. അത് ദേവന് ഹിതകരമല്ല. ದೈವಜ್ಞರ ವಿಷಯ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಾರೂಢ ರಾಶಿಯೇ ಎರಡನೇ ರಾಶಿ.
ಎರಡನೇ ರಾಶಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಾರಾಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಕ್ಷಾರಾಶಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ರಾಶಿ ಆ ಮೇಷರಾಶಿ, ಆ ಕುಜ, ಅದರ ಅಧಿಪತಿ ಕುಜ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಗ ಬಂದರೆ ಎರಡನೇ ರಾಶಿ ರಕ್ಷೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು, ಅವರ ಮನೋಭಾವ ಏನೋ ವಿಮುಖತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟು. ವಿಮುಖತೆ ಯಾವ ರೀತಿ? ಏನೋ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಗಳೆಂದರೆ ಕಲಹಗಳಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಒಳಗೊಳಗೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳು, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಮುಖತೆಗಳು ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿಯೂ, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿಯಾದರೆ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಆದೀತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತದೆ ಉಂಟು. ಅದು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತೊಂದು ಯೋಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಾರೂಢ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ರಾಶಿ ರಕ್ಷಾರಾಶಿ. ಆ ರಕ್ಷಾರಾಶಿ ಭೂಮಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಕುಜನ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಕುಜ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಈಗ ಹೋಗುತ್ತೇವಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಾರಾಶಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಸಂಬಂಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ವಿಮುಖತೆಗಳು, ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ವಿಮುಖತೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದು ತುಳುವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಶಿಯ ಯೋಗ. കേവലം ആ വിഭാഗർ കേവലം ഒരു ശൈവാംശദേവൻ്റെ ഒരു ശിവൻ്റെ ആരാധന ഇന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടരുത്. ഒരു ശിവക്ഷേത്രം മാത്രം വിഷയത്തിന് കണക്കാക്കപ്പെടും. ഈ തുളു സംസ്കൃതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണത്. ഈ തുളുവേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന തുളു സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമാണ്. അതിന് ദേവൻ ഒരു ഉദാഹരണം അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു പ്രഭവ കേന്ദ്രം കൂടിയല്ലേ? ഒരു പ്രഭവ കേന്ദ്രം, എന്തിൻ്റെ പ്രഭവം എന്നുള്ള ഒരു യോഗം കൂടി ദേവൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഈ ആദ്യത്തിന് ഉച്ചരാശി മേടൻ രാശിയാണ്. അപ്പോൾ ദശശിഖി മനിയുക്തിഥിന്ദ്രിയാംശ ത്രിനവകവിംശതി വിശ്ചതസ്ഥ നീജാഹ. ഓരോരു ഗ്രഹത്തിന് ഉച്ചാവസ്ഥ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മേടത്തിന് ആദ്യത്തിന് 10 തീയതി വരെ, 10 തീയതി അത്യുച്ചാണ്. ദശ, ശിഖി, അങ്ങനെ ഓരോരോ രാശിക്ക് ഓരോരോ യോഗം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശിഖി രണ്ടാമത്തെ രാശി 3 വരെയുള്ള അംശം അങ്ങനെ. അപ്പോൾ മേടൻ രാശി കൊണ്ട് 10 തീയതി വരെ. ആ 10 തീയതി മേടൻ രാശി വരുമ്പോൾ ഈ സ്വർണ്ണ നവാംശകം ആരൂഢത്തിൻ്റെ 9 വൃശ്ചികൻ രാശിയിൽ നിന്നിട്ടുകൊണ്ട് 8ാമത്തെ രാശിയിലാണ് ആദ്യത്തിന് അംശം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വൃശ്ചികം, ധനു, മകരം, കുംഭം, മീനം, മേടം, മടവം, മിഥുനം. മിഥുനൻ രാശി 8ാമത്തെ രാശിയാണ്. ഈ ആദ്യത്തിൻ്റെ ഉച്ചരാശിയായിട്ട് 10ഉം ഈ നവാംശക രാശിയായി 8ഉം കൂടിയാൽ എത്രയായി? 10ഉം 8ഉം 18ആയി. ഈ 18 എന്ന് പറയുന്നതായ സംഖ്യ ഈ മേടമാസം എന്ന് പറയുന്നതായ ആദ്യത്തിന് ഉച്ചരാശിയായിട്ട് മേടമാസത്തിൽ ഈ തുളുനാടിൻ്റെ തന്നെ സംസ്കൃതമായിട്ടൊരു അവസ്ഥാവിശേഷം ദൈവം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കാർഷിക വൃത്തി വെച്ചാൽ ചന്ദ്രേ കൃഷിജലജാങ്കന ആശ്രയശ്ച, കാർഷിക സംബന്ധമായിട്ടൊരു പൈതൃകത്തെ ಸೂಚಿಪಿക്കുന്ന ഒരു ಅವಸ್ಥೆಯ ഒരു ಪ್ರಭವ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡಿಯಾണ് ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ. ತುಳುವೇಶ್ವರನ ಮಹತ್ತರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರೋ ಒಂದು ಮನೆಯವರೋ ಒಂದು ಶಿವನ ಲಿಂಗವಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಮೊದಲು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕ ಅರ್ಚನೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರ ಒಂದು ಮನೆತನವರು ಒಂದು ಗ್ರಾಮದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ಈ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಯೋಗ ಉಂಟು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತುಳುವೇಶ್ವರನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ಆ ಆದಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ, ನಾವು ಹೇಳ 60 ಡಿಗ್ರಿ ರಾಶಿ ಮೇಷರಾಶಿ. ಆ ಮೇಷರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನದವರೆಗೆ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಬಲ, 10 ದಿನದವರೆಗೆ ಆದಿತ್ಯನಿಗೆ ಬಲ. ಮತ್ತು ಅಂಶಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಆ ರಾಶಿನ ಗಣಿತ ಮಾಡುವಾಗ 8ರವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. 10 + 8 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ರಾಜಣ್ಣ ಗಮನ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. 10 ಅಂಶ ಬಲವು 8 ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 18. ಮೇಷ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಯಾವ ತಿಂಗಳು?
ಆ ಮೇಷ ಮಾಸದ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಚಾರದ ತುಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಪರಂಪರೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ದಿವಸ ಅದು. ಆ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಬದುಕಿನ ಕೃಷಿಗೂ ಆರಂಭವಾಗುವ ದಿವಸ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷದ ದಿವಸದ ಆದಿಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿ. ಅದನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ತುಳುವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಉಂಟು. ಸಿರಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪಗ್ಗು ಪದ್ಯನ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾ, ಕೃಷಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾ? പഗ്ഗു എന്ന് പറഞ്ഞ മേഷം. പഗ്ഗു എന്ന് പറഞ്ഞ മേഷം. ಮೇಷ വിത്തിടുന്നത്. പഗ്ഗു പദ്യന്മ. പഗ്ഗു ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ಅದು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಬರುന്നല്ലേ 15. അപ്പൊ തുളുവിന്റെ വിഷയത്തിൽ മേസനെ പഗ്ഗു, ಬೇಷ, ಕಾರ್ತೆಲ್, ಆಟಿ, ಸೋಣ, ನಿರ್ನಾಲ್, ಜಾಂತೆ, ಪೆರಾರ್ದೆ, ಪುಂತಲ್, ಮಾಯಿ, ಸುಗ್ಗಿ ಆ ರೀತಿ ಪೋನು. ಆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಗ್ಗು ಪದ್ಯನ್ಮ. ಈ ಪಗ್ಗು ಪದ್ಯನ್ಮ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗಳ ಪ್ರಧಾನ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಆರಾಧನೆದ ಆ ಹುಟ್ಟು ಪಗ್ಗು ಪದ್ಯನ್ಮ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು. ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆಯ ಆ ವಿಷಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಕೃಷಿ ಆಗಲಿ ಬಾಕಿ ಆರಾಧನೆ ಪದ್ಯದ ಜನ್ಮದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮಾಸದ ಆ ಮೇಷ ಮಾಸ 18 ಅದರ ಹುಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಿವಸ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನ. ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತത്തിന്റെ ದಿವಸ ನಕ್ಷತ್ರದ ಜಾಸ್ತಿ ഒന്നുമില്ല. ಶುಭ അങ്ങനെയുണ്ട്. അന്ന് മുഹൂർത്തം നോക്കാനില്ലാന്ന്. മുഹൂർത്തം നോക്കാനോ ഗുണിതം നോക്കാനോ മറ്റൊന്നും കാര്യങ്ങളില്ല. തുളുവേശ്വരനെ ഈശ്വരിയെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് വിത്തിട്ടാൽ അത് ഐശ്വര്യം തന്നെ. നക്ഷത്രവാര തിഥി കരണയോഗം നോക്കാനില്ലാന്ന് ഒന്നുമില്ല. ಯಾವುದೇ ಆರಾಧನೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದ ವಿಷಯದಾಗಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದು ಪಂಚಾಂಗ ಮೊದಲಾಗಿ. ತಿಥಿ, ಒಳ್ಳೆ ತಿಥಿ, ಒಳ್ಳೆ ನಕ್ಷತ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ವಾರ, ಒಳ್ಳೆ ಕರಣ, ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಉಂಟ. ಒಂದು ಮದುವೆಗೆ, ಒಂದು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಹೊರಡಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಯಾತ್ರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂಥ ಒಂದು ದಿನ ನೋಡಿ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಪಗ್ಗು ಪದ್ಯನ್ಮ ಮೇಷ 18 ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯವರು ದಿವಸ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ತಿಥಿ ಒಳ್ಳೆದುಂಟೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಳ್ಳೆದುಂಟೋ ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭ. ಅವತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ತಿಥಿ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲ, ಆವತ್ತು ಶುಭಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ. ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ. ഉൽക്കോർവീ ചലനോപരാഗ ഗുളിക ഷഷ്ടാഷ്ടമാന്ത്യന്ത അസദൃഷ്ടാരൂഢ വിമുക്തരാ ശായാന്ന സന്ധ്യാദയ ഗണ്ണാന്തോഷ്ണവിഷം സ്ഥിരഞ്ചകരണ രിക്താഷ്ടമി വിഷ്ടയോ ലാടൈകാർഗള വൈദ്യുത സർവത്ര വർജ്യാമി. എല്ലാ ദിവസങ്ങൾക്കും മുഹൂർത്തത്തിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ വിഷയമാണ്. സർവത്ര വർജ്യം, എല്ലാ വർജ്യം ചെയ്യേണ്ടതായ വിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മുഹൂർത്ത യോഗങ്ങളോ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഈ പഗ്ഗു 18 എന്ന് പറയുന്നതായ ദിവസം അത്രയും പ്രത്യേകതയുള്ളതായ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു ഈശ്വരൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളതായ ഭൂമിയോ കാര്യങ്ങളോ നമ്മളെ കയ്യിലില്ല എന്ന് പറയുന്നത് സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയല്ലേ? ഈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ആരോട് പറയാൻ? ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 27 ದೋಷಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಉಷ್ಣ ವಿಶೇಷಗಳಾಗಲಿ, ಗಂಡಾಂತ, ಬೇರೆ 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 ಏಕಾರ್ಗಳ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಆ ದೋಷವನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೇಷ ಮಾಸದ 18 ಪಗ್ಗು ಪದ್ಯನ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಇದ್ರೂ ಅದು ವರ್ಜ್ಯ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆ ದೋಷವನ್ನು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷದ ದಿನದ ಶ್ರೇಷ್ಠದ ಮೂಲಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಮೂಲಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ತುಳುನಾಡಿನ ಐತಿಹ್ಯದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನ, ತಿಂಡಿ ತಿನಸು ಎಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಜೀವಾಣದ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ದುರಂತ ಅಲ್ವಾ? നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ആ നാടികാഫലത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ 20 വിനാഴിക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 40 വിനാഴിക ചേരാലിൻ്റെ മാത്രമേ ഒന്നാവൂ. അത് മൃതിഫലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് മൃതിഫലത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പിന്നെ വിഭ്രമാവസ്ഥയാണത്. അപ്പോൾ ഇത് കൈവശാവകാശം എന്ത് പറയുന്നത്? ഒരു മഹേഷ് കിണിയുടെ ഭാഗം, ശ്രീനിവാസ് രേവതിയുടെ ഭാഗം, എന്താ അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്തായി? ಯಥಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಆವತ್ತಿನ 10 ಗಂಟೆ 37 ನಿಮಿಷ 10 ಗಳಿಗೆ 35 ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬಂದಂತೂ 20 ವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 40 ವಿಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ. ಆ 40 ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ದೇವರ ಶರೀರ, ಆ ಶರೀರ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಆದೀತು. ಅದು ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಎರಡನೆಯ ಫಲ ವಿಭ್ರಮಾವಸ್ಥೆ. ಆ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಭ್ರಮಾವಸ್ಥೆ ಫಲ ಕಾಣ್ತದೆ.
ಆಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಮಹೇಶ್ ಕಿಣಿಯವರೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಿಣಿಯವರೋ ರೇವತಿಯವರ ಕಿಣಿಯವರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು. ഇതുവരെ വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം അറിയാണ്ട് അവർ കൈവശം ഭൂമി വെച്ചു. അതെ. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ദേവനെ ഉണർത്തി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കതിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ദേവന് ಆവശ്ಯವಾയത് വിട്ടുകൊടുക്കുക. ಇದುವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಶಿವಲಿಂಗ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದದ್ದು, ಏನು ಒಂದು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದೈವಿಕ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಮೂಲ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಷ್ಟೋ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಚಾರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಹತ್ವ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಮಗು ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿದಂಥ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇದು ಯಥಾರ್ಥ ಈ ರೀತಿ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದು ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸತ್ಯವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ವಿಷಯ ಬರಬಾರದು. സഭയൊന്നും മിണ്ടാത്തെ, ಸ್ತಬ್ಧ ಮೌನೇನು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಓ ಈ ಮಹೇಶ್ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಸರಿ, ഒരു മഹേശ്വർ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം എല്ലാം ക്ഷേത്ര സംബന്ധമായിട്ടില്ല, രണ്ട് ദേവനല്ലേ ഓരോ ഭാഗം. മറ്റേ ശ്രീനിവാസ് കിണിയോ രേവತಿ കിണിയോരോ വിഷയമല്ല. അപ്പോൾ രാജേഷണ്ണ പറഞ്ഞല്ലോ ഇದ್ದവರ അഭിപ്രായം ഒന്ന് ಹೇಳಿ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർക്കിപ്പോൾ ആ വീട് വിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വീടില്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ പകരമായിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആസ് പാസിൽ ഒരു 3 സെൻസ് ജാഗ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വീട് കെട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം ഞമ്മക്ക് എന്ന് ഓർ പറഞ്ഞു. അതെങ്ങനെ ദൈവം ഇതെങ്ങനെ ആ രീതി? അതിൻ്റെ ആസ്പാസ് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആസ്പാസിൽ ജാഗ എടുത്തിട്ട് ഒരു 3 സെൻസ് ജാഗ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 3 സെൻസ് ജാഗ അവർ കൊടുക്കുന്നല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ആ രീതി കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഓർ പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ അടുത്ത് ആസ്പാസിൽ തന്നെ ഇല്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതെന്ന് ഓരോ വിഷയം. എന്താ പറഞ്ഞാൽ ദേവൻ്റെ ഇവിടെ ഉത്സവം അതിലെ പോകുമ്പോൾ ಮೂಲಪೂಜೆ, ದೇವರ ಮೂಲಪೂಜೆಯ ದೇವರ ಮೂಲಪೂಜೆ ದೈವಜ್ಞರಾಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಾಯಿತು. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆರಾಧನೆಯಾದಂಥ ವಿಷಯ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಾಯಿತು. 150 ವರ್ಷ 200 ವರ್ಷದ ವಿಷಯ ಇವರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಒಂದು 200 ವರ್ಷದ ವಿಷಯ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ವಿಷಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇವರು ಭೂಮಿ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಳಭೈರವೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗ ಉಂಟು, ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಪೂಜೆ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಭೂಮಿಯದು ನಾವು ನೋಡುವ, ಅದು ಪೂಜೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ 250 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸವೋ ಅಲ್ಲ, 1.5 ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರು ಎಂದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವನಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗಡ್ಡೆಗೆಣಸು ವನಬೇಟೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೂಲ ನಿವಾಸು ಮಲೆಕುಡಿಯರಿಂದಲೂ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆದಂಥ ವಿಷಯ ಉಂಟು. 1,500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವೋ ಅಲ್ಲ. ಯಾರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದಂತಹ ಅವತಾರ ವಿಶ್ವನಾದಂತಹ ಪರಶುರಾಮನಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆದಂತಹ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಆಗ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪೂಜೆ ಉಂಟು. ಜಾಗ ಯಾರು ಸರಿ ഒരു ചൊಚ್ಚೆ ആദ്യ ಜಾಗ ಯಾರು ചൊಚ್ಚೆ പിന്നെ യഥാർത്ഥ അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് ಬೇರೆಯವರ പേരിലാണ് ഇല്ലത്. അപ്പോൾ അത് ಯಾರೇನು മുമ്പ് പൂജ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇടയ്ക്ക് വയ്ക്കും. ಸರಿ ಗೌರ್
ಸರಿ ಅವರು ಅದ್ಯಂತಾಯರು ಪರನೆ ಆಡ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಉണ്ടല്ലേ PC ಬೇರೆ ಆಳ പേരിലുണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഗവൺമെൻറ് റെക്കോർഡ് ഗവൺമെന്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ റെക്കോർഡ് വേറെ ആളെ പേരിലുണ്ട് അതെ അവർ പറഞ്ഞു. അല്ല അത് 2 സെൻസ് അല്ലേ? അല്ല മൊത്തം ആ ആ ಉಂಟು. ಈ ಹೆಸರು ಪೂರ್ತಿ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ನಾವು പൊതുവായി ಹೌದು ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ದಸ್ತಿಗೆ ಹೋಗೋದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೊಳ್ಳ 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 ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ಹಾಂ ಅದೇ ಹೊಳ್ಳ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ಕಡತ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅದು ನೀವು ದಾಖಲೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಡಬೇಕಷ್ಟೆ. ಹಾಂ ಅದೇ ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅയാൾ പറഞ്ഞേ ഗവൺമെന്റ് റെക്കോർഡിൽ വെങ്കട്ടരമണ ಹೊಳ್ಳ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ മൂലക പൂജയുടെ ആളാണ്. മൂല പൂജ അയാളാക്കിക്കൊണ്ടായി പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായി. അല്ല അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രസ്താവന കൊടുത്തുവല്ലോ. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നിർത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രസ്താവന നമുക്ക് കൊടുത്തുവല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ പിന്നെ രേഖാമ്പതൽ സ്മരസംസ്ഥേജ പൃഷ്ഠേ രേഖ പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ കൂടിയാണ് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം, ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വെച്ച വിഷയം അതാണ് ഇദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഈ രേഖയുടെ വിഷയം വ്യാമാസമായ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് രേഖയുടെ ഭാഗമുള്ളത്. രേഖാപതിയും രേഖാകാരകത്വം ബുധനാണ് രാശിക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ബുധൻ അഷ്ടമരാശിയിൽ ആശയം കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രേഖയുടെ നമ്മുടെ നിമിത്തവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിനോട് സമീപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവജ്ഞ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് രേഖ എഴുതി വെച്ചാൽ അതിന് ചാർട്ട് രേഖ എഴുതി വാങ്ങേണ്ടതാണ്. അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല. അത് എടുത്ത് നിമിത്ത ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാവും ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ ചോദ്യം ചോദിച്ചു, ഈ ദേവസ്വപരമായിട്ടതായ ഭൂമി ഇവർക്ക് എങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആയി എന്നുള്ള ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നു. അതാണ് ഇവരിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ആ സൂചന. ಅದು ನಿನ್ನೆಯೇ ದೈವಜ್ಞರೊಂದು ವಿಷಯ ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದೈವಜ್ಞರ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ವರ್ಣ ಪೂಜೆ ಚೀಟಿನ ರೇಖಾ ಅದು ಯಥಾರ್ಥ ಮುಖತಃ ಮಾತನಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ವಿಷಯ ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾಯದುರಿ ಈಗಿನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ಅದು ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಪತ್ರ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೇಖಾಕಾರಕನು ರೇಖಾದ ವಿಷಯದಿಂದ ಬುಧ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ಇವರ ಭಾಗ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಿಣಿ, ಮಹೇಶ್ ಕಿಣಿ, ರೇವತಿಯವರಿಗೆ ಯಾರಿಂದ ಯಾವ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ವಾ. ಅದೇ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸೂಚನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದು ಆ ರೀತಿ ದಾಖಲು ಪತ್ರವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾದಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅದು ಮತ್ತೆ പ്രശ്നയിൽ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲ. മഹേഷ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് സഭയിൽ വെച്ചുവല്ലോ. അതെ, ഒരു കാര്യം സഭയിൽ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് 3 സെൻസറിൻ്റെ ആശുപാശയിൽ എടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ ഒരു വീട് കെട്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ? ಅವರು ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು 3 ಸೆನ್ಸ್, ಅವರ ಭಾಗದ 3 ಸೆನ್ಸು ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಪರ್ಯಾಪ್ತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರವೋ, ಯಾವ ರೀತಿ, ಅದು ಈ ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚರ್ಚೆ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸರಿ ಅಡ್ಡೆಂದಾರು ಪರನೆ ಓರು ಪರನೆ ಐಲಿ ಅರ್ತಿಲ್ಲ ಜಾಗ ഞമ്മക്ക് ಮೆಂಚಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ಕೋಣ വിൽപ്പനാന ಜಾಗ ಅಂತ. അപ്പോൾ ഓರು പറഞ്ഞ ഇപ്പം അതിൻ്റെ അർത്തില്ല ജാഗ ഇവിടെ ആരെ കയ്യിലും ഇല്ല, അതിൻ്റെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ ആരും അതിനാട്ടി ഞമ്മ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പറയാം. ഓരോരു മൗല്യ സൂചിച്ചാൽ അവർ മൗല്യ തൂച്ചാൽ ഓർക്ക് തന്നെ എടുത്തോളല്ലോ. അവർക്ക് സമ്മതം ഉണ്ടോ നോക്കണ്ടേ? ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೌಲ್ಯ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅವರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಮೌಲ್ಯವಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅವರು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು.
ಹಾಂ 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 ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾರು ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದಾದರೆ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಶಿದೇವರ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೌಲ್ಯ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಜಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವಲ್ಲ ಸೂಚಿಸಬೇಕಾದ್ದು. ಹಾಂ ಹಾಗೆ ഒരു പറഞ്ഞേ വിൽക്ക ഒന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ കാശി മഠത്തിന്റെ അമ്പലത്തിന്റെ ഉത്സവ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഈ മനത്തന കുടുംബ ഭാഗത്ത് ഒരു ആരത്തി സമ്പ്രദായം എല്ലാം ഉണ്ട്. എവിടാ? ഓരോ വീട്ടില്. അതിപ്പോ വേറെടോ വീട് കെട്ടിയാൽ ആ സമ്പ്രദായം നിന്നു പോവല്ലോ ദേവന്റെ ഉത്സവം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ. ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് ഒരു വേറെ ജാഗ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരാൾ 3 സെൻസായിട്ട് മാത്രം കൊടുക്കൂലല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം 17 സെൻസ് ജാഗ ഉണ്ട്. ഈ 17 സെൻസിന്റെ ജാഗനെ ഈ കമ്മിറ്റിക്കാരെ എടുക്കട്ട് അതിന് 3 സെൻസ് ജാഗ നമുക്ക് കൊടുക്കട്ട്. അല്ല, അതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം തെക്ക് നേരത്തെ ദേവൻ പറഞ്ഞു തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ಭೂಮಿ ದೇವನ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು പറഞ്ഞു. ಆಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಭೂಮಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಪುರ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಅಂತ. ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳೋದು 17 ಸೆನ್ಸ್, ಅದೀಗ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವ ಜಾಗ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗರ್ಭಗುಡಿ ನಮಗೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದೊಂದು ವಿಷಯ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿಯಾರು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೇವರ ಶರೀರ, ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಭಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಪುನಃ ಅಲ್ಲಿಗ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಠಡಿ ಆದಿರುವ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ದಂಡ ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ತು ನೋಡಬೇಡ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇಂಥ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹಾಂ ಈ 17 ಸೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಹತ್ತಿರ ಬೇರೆ ಉಂಟು ಜಾಗ. ಸರಿ, ಅದೇ 17 ಸೆನ್ಸೆ ಆಣೋದಿಲ್ಲ. അതിപ്പോ അവർക്ക് ബോധ്യമായി. ഇവർ പറഞ്ഞു അമ്പല ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. സദസ്സ് രാജേഷണ്ണ, സദസ്സെന്ന് മാന്യ വ്യക്തികളുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ്. അവരൊരു മൗല്യം പറഞ്ഞിങ്ങനെ ആ മൗല്യം അവർക്ക് കൊടുക്കാന്ന സദസ്സിൻ്റെതായ സഭയുടെ അഭിപ്രായം. സെൻസായിട്ട് ഒരു ജാഗ എടുക്കുന്ന വിഷയം ഗവൺമെന്റിൽ കുറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു 7 സെൻസ് ഞങ്ങൾ എടുക്കണത്. അതുകൊണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഭൂമിന്റെ ഈ ദേവസ്ഥാന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വിഷയಕ್ಕೂ പോകണം. അവർക്ക് ഭൂമി എടുത്തിട്ട് വീട് കെട്ടുന്ന ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ തുക പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് എടുക്കല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എടുക്കല്ലോ ഓരോ തീരുമാനം. സദസ്സിന്റെ സഭയുടെയും അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് മഹേഷണ്ണ. ഒരു മൗല്യമാണ് അവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അസ്വീകാര്യമാണോ ഇത്? അല്ല, ആ മൂല്യം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പരിസരത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം എടുക്കാമല്ലോ. ಅವರು ಹೇಳುವ ವಿಷಯ, ಸಭೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳುವುದಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇಳಿದಲ್ವಾ. ನಮಗೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭೂಮಿಯೂ ಆಗಬೇಕು, ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಭೂಮಿ ಆಗಬೇಕು, ಭೂಮಿ ಕ್ರಯ ವಿಕ್ರಯ ಅದರ ಭೂಮಿಯ ಮೊತ್ತ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ನೀವೊಂದು ಮೊತ್ತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಸ್ತುವಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಜಾಗೆಯಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬೋದಲ್ಲ ನೀವು ಮೊತ್ತ ಹೇಳಿದರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ, ನಿಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡೋದು ತುಂಬ ವಿಷಯಗಳು ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಆಗಬೇಕಲ್ಲದೆ
ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ಣಯ, ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ದೇವರು ಸ್ಥಾನ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಂದು ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ. ಈಗೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ನಡುವಾಗೆ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಆರಾಧನೆ, ಪೂಜೆ, ಪುರಸ್ಕಾರ, ಉತ್ಸವ ಆದಂತಹ ಆಳವಾಗಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೇರಿ ಹೋದನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆಯುವುದೇಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ രാജേഷനെ പറഞ്ഞേ, ദേവനെന്നെ ആ ഭൂമി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളല്ലോ, ദേവനെന്നെ പറയുമ്പോൾ ആ ഭൂമി ദേവന്റെ ശരീരമാണ്, അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ദേവ പറയുമ്പോൾ ആ ദേവനെ ഒരു വിട്ട് കൊടുക്കണമല്ലോ, കൊടുക്കണല്ലേ. പിന്നെ വേറെ ദിക്കിലേക്ക് ദേവൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ, പോകില്ല. എത്ര വർഷത്തിന്റെ ദേവസ്ഥാന പല്ലട്ടാണ് വേറെ പോകില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഒരു ഹൊള്ളറെ പേരിൽ റെക്കോർഡില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഒരു ഹൊള്ളറെ പേര് റെക്കോർഡ്, പിന്നെ എങ്ങനെ അവർക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ അടിയാധാരം പിന്നത്തെ എല്ലാ ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ പേപ്പറിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ല, അടിയാധാരമായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയാൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമായിരുന്നു. ആ ഇല്ല ഇല്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട, അത് പറ്റി ആലോചിക്കുകയും വേണ്ട. വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ദേവന്റെ വിഷയം ആ ആ ആ മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ ആരാധന പോലെയല്ല രാജേഷണ്ണ ശൈവാരാധന. അത് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അതിന് സോമസൂത്രത്തിൽ കൂടി ഒഴുകുന്ന ആ ജലമുണ്ടല്ലോ, ആ ജലത്തിന് നിർഗമനത്തിന് ഭാഗം കൃത്യത ആയില്ലെങ്കിൽ ആപത്തുണ്ടത്. മറ്റു ക്ഷേത്രങ്ങളെ പോലെയല്ല ശൈവാംശാരാധന, വളരെ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു കുടുംബത്തിന് ആപത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആരാധന ചെയ്യുന്നത് ശരിയോ? അങ്ങനെയുണ്ട്. ഈ സ്വർണ്ണാരൂഢത്തിന് ശത്രുപതിയായ ആദിത്യനല്ലേ ദൃഷ്ടി കൊടുത്തിനെ? പൂർണ്ണദൃഷ്ടി, അതെ, ശത്രുപതി ആദിത്യ പൂർണ്ണദൃഷ്ടി കൊടുത്തു. അവര് ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವೇ, ಅದು ದೇವ ನಿಮಿತ್ತವೇ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆಗೆ ಆ ದೇವರು ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಅದರ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರಿಗೂ ತೃಪ್ತಿಯೇ. ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಕಾಲ ಕೂಡಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮನೆಯವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದವರೋ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆಗ ದೇವ ನಿಶ್ಚಯ ಇರಬಹುದು. ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು, ದೇವರ 4ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆರಾಧನೆಯ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರುವಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ದು ನೀವಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲದೆ ನಮಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದುವರೆಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ದೋಷ ಆದೀತು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಟ, ದೈವಜ್ಞರು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು, ಬಾಕಿದ್ದ ಆರಾಧನೆಯ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಶಿವ ಆರಾಧನೆಯ ವಿಷಯ. ಶಿವಾರಾಧನೆಯ ಅಭಿಷೇಕದ ಜಲ ಸಮೇತ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಅಭಿಷೇಕದ ಜಲ ಸಮೇತ ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಶಿವದೇವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬರುವಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು.
ಆ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ಅದರ ಇದ್ದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೋಷದವಾಗಿ ಉಂಟು. ಇದುವರೆಗೆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾರೋ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದುರಿತ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಗೆ ದೇವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಯಥಾರ್ಥ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಯಥಾರ್ಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಎಳ್ದುಕೊಂಡಾಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಬರುವುದಲ್ಲ, ನಾವು എഴുത്തുകൊണ്ടാകെ. അതിൽ സന്ദർഭോചിതമായിട്ടൊന്ന് പറയട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കാലം ആരാധന ഇല്ലാത്ത സംഗീതത്തിൽ ഞാനായിട്ട് തിരിവെച്ചു, ആരാധിയാക്കി, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പൂജ ഇത്ര വരെ നടന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ശാപം എനിക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അതെ. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു വിളക്ക് നമ്മൾ തന്നെ കത്തിച്ചു. എൻ്റെ തിരി, എൻ്റെ എണ്ണ, എൻ്റെ നിലവിളക്ക്, ആ കത്തിച്ച വിളക്ക് നിങ്ങൾ തൊടാൻ പോയാൽ എന്താവും? പൊള്ളൂലേ? പൊള്ളി പോവും. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆರಾಧನೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದು, ನನ್ನ ದೀಪ, ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆ, ನನ್ನ ಬತ್ತಿ, ನಾನೇ ಅದನ್ನು ಉರಿಸುವುದು, ನನ್ನದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಸುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ? ನನ್ನದು ಅಂತದ್ದು ಬಿಟ್ಟೀತಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸರಿ ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ತಿರಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಾಗೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಬಿಡಿ, ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹೇಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಈ ಭಕ್ತರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ನೀವು, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ, ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಸ್ಥಳ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಶಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತಗೋತಾರೆ ಬರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರುವಾಗ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರನೇ ಸರಿ 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 ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಭೆಗೆ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ. ಸಭೆಯವರು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಭೆಯವರು ಇದು ಎರಡೂ ಆಚೆ ಗಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈಗ ನೋವು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಲ್ಲೇಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲ ಅದು ನಿಲ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳೋದು. ಅವರು ಬರನೆ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞമ്മക്കൊരു 15 സെൻസോ 60 സെൻസോ 30 സെൻസോ ജാഗ എടുക്കുന്നത്ര താക്കത്ത് ഞമ്മക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ക്ഷേത്ര സംബന്ധക്കാർ എങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഭൂമി എടുക്കുന്നല്ലോ, അതിലൊരു 3 സെൻസ് ഞമ്മക്ക് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅವರಿಗೆ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 17 ಸೆನ್ಸೋ 60 ಸೆನ್ಸೋ ಭೂಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ತಾಕತ್ತು ನಮ್ಮಿಲ್ಲ, ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರು ಭೂಮಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ ಅದಲ್ಲೊಂದು 3 ಸೆನ್ಸು ಜಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು, ಬೇರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರುಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಧ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ, ಅರ್ಧ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಷಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಬರುವಂಥ ಮರ್ಮ ಜಾಗ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ಆದೀತು.
20 സെൻറ്റ് സ്ഥലം അല്ലേ, 20 സെൻറ്റ് സ്ഥലം. ബാക്കി ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ധ്വജം കാര്യം ഇതെല്ലാം വേണമെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞ 20 സെൻറ്റ്. എന്താദ്യം പക്ഷെ അത് അത്രയൊന്നും ഇല്ലായിട്ടാ. ഗൗഡ സ്വാരസ്യം അത് ഓരോ എന്തെല്ലാം സംസാരിക്കും. അത് പിന്നെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു രാജേഷ് അണ്ണ അവർ പെണ്ണുങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അത് വേണ്ട ഓരോ എന്തെല്ലാം സംസാരിക്കും മൈക്ക് കൊടുത്താൽ. ഓ ಹಾಂ 30 ಸೆನ್ಸ. ശരി. അമ്പലത്തിൻ്റെ കേക്ക് ഭാഗത്തൊരു 30 സെൻസ് ഉണ്ട്, അത് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടുമോ? അതിലൊരു എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കാമല്ലോ. അമ്പലത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് വടക്ക് തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് എന്നുള്ള രീതിയിലതായ ഭൂമി എന്തായാലും നിർബന്ധമാണെന്ന അഷ്ടമംഗല വിഷയത്തിലുള്ളത്. അത് ഏത് ഭാഗം നോക്കാനില്ല, കിഴക്ക് തെക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ಇತ್ತ 4 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಡ ಭೂಮಿ ಬೇಡ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸಂಕಲ್ಪದ ವೃಕ್ಷ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದರ ಪೂರ್ವ, ಅದರ ಪಶ್ಚಿಮ, ಅದರ ದಕ್ಷಿಣ, ಅದರ ಉತ್ತರ, ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ಪರಿಧಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಭೂಮಿ, ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಆ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಚೆ ಭೂಮಿ ಇದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡುವ ಮಾರಾಟ ಇದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ, ಅದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದೇ ವಡಕೊಟ್ಟು ಅമ്പಲത്തിന് ಹತ್ತನ್ನ ಒಂದು ಪುದಿಯ ವೀಡು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಬಾಕಿರುವಾಗ ಏನು ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, ದೇವರ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಅದರ ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು, ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ, ಕಷ್ಟ ಅವರ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. ഒരുപക്ഷെ 150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഈ 3 ആൾക്കാരുടെ പൂർവ്വ പരമ്പര അവരിലേക്കാണല്ലോ ഭൂമി കൈവശം വന്നിട്ടുള്ളത്. 150 വർഷ കാലഘട്ടത്തിന് മുമ്പേ, എത്ര 3 പരമ്പരക്ക് മുമ്പേ. അപ്പോൾ ആ സന്ദർഭ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നത്തെ അജ്ജന്മാർ, ഗൗഡസാരസ ബ്രാഹ്മണരുടെ അജ്ജന്മാർ മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ തലമുറകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തുളുവേശ്വര സന്നിധിയിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഈ ഗൗഡസാരസ ബ്രാഹ്മണരുടെ പേര് എസർ അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്രയോ കാലം ആചത്രതാരകം വരെ ഈ ദേവക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുന്ന സന്ദർഭം വരെ നിങ്ങളുടെ പേര് അതിലുണ്ടാവുമല്ലേ? എത്ര മഹത്വമായി ഈ ദേശത്തിൻ്റെ സംസ്കൃതി ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു 3 വ്യക്തികൾ ഭൂമി ദാനം ചെയ്തു എന്നുള്ളതായ ആ പേരവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോളം മഹത്വം, അതിനോളം പാരമ്പര്യം, അതിനോളം യോഗം പിന്നെ വേറെന്ത് വേണ്ടത്? അതായിരിക്കാം ഞങ്ങളുടെ ഒരു യോഗപ്രകാരം പറയുന്നത്, അതായിരിക്കാം നിങ്ങൾ കൈവശം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ಅವರು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಪರಂಪರೆಗೆ ಬರುವ 150 ವರ್ಷ ಮೊದಲೇ ಈ ಭೂಮಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ಭೂಮಿ ಬಂದು, ಅದನ್ನು ದೇವನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲ, ಈ ಪರಂಪರೆ ಭಾಗ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಅದು ಹಾಗೇ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದಲ್ಲೋ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಗೌಡಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಉಂಟು ಅಂತ. ഓരോ ഞങ്ങൾ ഭൂമി കൊടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ 2 ഭാഗമില്ല. ഞമ്മക്കൊന്നും വ്യവസ്ഥ ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾ ഭൂമി റോഡിൽ നിൽക്കേണ്ടി വരും, നമുക്കൊരു വ്യവസ്ഥ ഇല്ലല്ലോ. അല്ല, അതും ദൈവം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, സംരക്ഷിക്കുന്നതായ ഭക്തന്മാരെ വേദന കൊടുത്ത ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്, സംരക്ഷിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് വേദന കൊടുത്ത അതും പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം, ഇല്ലാന്നില്ല. ಅದು ದೇವರು ಹೇಳಲ್ಲ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯವು ದೇವರು ಉಂಟಲ್ಲ. ಅದೇ ಅವರು ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯನ್ನು 9 ಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ.
ಪೂಜೆ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡಿ ಅವರು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಉಂಟು, ಧರ್ಮ ಉಂಟು. ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಭೂಮಿಯದ್ದು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ನಂತರವೇ ನೀವಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು, ಮೊದಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಲಕ್ಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಉಂಟು ಆ ಕ್ರಯದ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆ ಹಾಕಿದ್ದ ಭೂಮಿ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಬೇಡ. ಸರಿ, അത് ഓരിപ്പോൾ ഓരോ വിഷയത്തിൽ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഒത്തു പ്രദേശ വ്യാപ്തിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭൂമി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭൂമിനെ എടുത്തിട്ട് വീട് കെട്ടിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇവിടെ പണി തുടങ്ങുന്നത്. ഇവരൊന്നും കുടിയേൽപ്പിച്ചിട്ട് വ്യവസ്ഥയില്ലാതെ ആക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ആ പഞ്ചൂർ എന്തില്ലേ തമിഴ്നാട് തിരിച്ചുന്നൊരു കോള് പഞ്ചൂരിലൊന്നും വരാനായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പറയും. പഞ്ചൂരിൽ സമയത്തുണ്ട് തന്നെ. ആ സമയത്ത് വരും, വരുന്ന സമയത്ത് വരും. ಶಿವ ಮೊದಲ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಿವನಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿಯನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳಿಸುವ ಅത്രേ. അപ്പൊ തുളുനാടിന്റെ മുഖത്തുനിന്ന് എത്രയുണ്ട് രാജേഷനത്. അപ്പൊ ഓ കാന്താരം നോടി പിക്ചർ. ആ ശരി ശരി ശരി. വേണ്ട, കാന്താര പേര് തടിക്കുമെന്നെങ്കിലോ. ഇങ്ങനെ അല്ല അത് ഹലോ 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 അപ്പം അങ്ങനെ ഇതാ പല ദേശത്തു നിന്നും പല പല കോളുകൾ വന്നുകൊണ്ടുണ്ട്. എന്തായി, ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണ്ടേ? അതെ, ഒരു തീരുമാനം വന്നാൽ മുമ്പോട്ട് പോവാം. കാണുന്നവർ ഇതെന്തേ ഒന്നും മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല, പ്രശ്നം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല, അതിൽ കമൻറ്റ് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രശ്നം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല, ആടെ നിന്നിട്ടില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ വിശേഷിച്ച് ആടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ಭೂಮಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಅಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಚಿಂತನೆಯ ಮುಂದೆ ವಿಷಯ ಹೋಗ್ಬೋಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರ ವಿಷಯವನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. ಈಗ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂತಲ್ವಾ, ಈ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ತಪ್ಪಿದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ತರುವ ಅಂತ. ಈಗ പഞ്ചുരുളി വിഷയം ಬಂದ್ರೆ ഈ ട്രാക്ക് തപ്പിದ വിഷയം ಎಲ್ಲ ട്രാക്കിಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಬರಬೇಕು. അല്ല, പഞ്ചുരുളി വിഷയം ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടേ വേണ്ട. ഈശ്വരന്റെ വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. പഞ്ചുരുളി ഉണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പിന്നെ ഭൂമി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞവർ എന്ത് ഫലം എന്ന്. ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯವೇ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಅಲ್ವಾ. ಬಾಕಿದ್ದ ಉಪದೈವಗಳ ವಿಷಯ ಇನ್ನುಂಟು. ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇವರುಂಟ. ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಪ್ರಧಾನ ನಮಗೆ ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಾಧಾರ, ಅಡಿ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು. ತುಳುವೇಶ್ವರ ವಿಷಯ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆಗ ಅವರ ಒಂದು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ, ದೈವಜ್ಞರು ಪುನಃ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧವಾದ ರಾಜೇಶಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ
ಅಷ್ಟಮಂಗಲದ ನವಗ್ರೇಶ್ವರ ಮುಂದೆಗಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದರೆ ಅದು ಮಾತೇ. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಅದು ഫൈനലി. അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ദേവസഭയാണല്ലോ ഇത്. ദേവസഭയിൽ ദേവവേദിയിലിരിക്കുന്ന മഹത്തര വ്യക്തികൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ ഭാഗത്തൊരു നിർദ്ദേശം പറ്റുമല്ലോ സഭയിലേക്ക്. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಬಲ ಅವರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಮಿತಿಯವರು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೊಂದು ಮಾತು ಕೊಡುವ. ಹೌದು, അല്ല അതിൽ ഡിസ്കസ് ആണ് സാർ. ഇത് രാശി ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ദേവസഭയാണിത്. ആ ദേവസഭയുടേതായ വേദികളിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെ ഉണ്ട്. ആ വ്യക്തികളെ ഭാഗത്തൊരു തീരുമാനം പറയാറ് സഭയോട്. ആ തീരുമാനം നമുക്കവിടെ നിർത്താം. ഒരു തീരുമാനം പിന്നെ നമുക്ക് കമ്മിറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാമല്ലോ. ದೇವಸಭೆಯಾದ ಕಾರಣ ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳು ಗಣ್ಯರು, ಅವರ ಬಾಯಿಂದೊಂದು ಮಾತು ಬರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಕಮಿಟಿಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಅವರು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನು ಭೂಮಿ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಹೇಳೋದಲ್ವಾ, ಒಂದು 50 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾತು ಮಾಲಿಸಿಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆದರೆ, ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆದರೆ ಆ ತೀರ್ಮಾನದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗುದು. ഇത്രവരെ സംരക്ഷിച്ചതായ കുടുംബക്കാരെ വേദനാക്കാരെന്ന് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്. അവരെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായ പ്രവർത്തനം വേണ്ട, അതും ദൈവം പറയുന്നുണ്ട്. 9 ಸೆನ್ಸ್ ಅದು 10 ಬಂದು ಅದು 9 ಸೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಉಂಟಾ? ಸರಿ, ಅದು 3 ಸೆನ್ಸ್ പറഞ്ഞിട്ട് ವಿಕೆಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲ 9 ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ನಾನು. ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಹೇಳುದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು 9 ಅಲ್ಲ 18 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು 11 ಸೆನ್ಸ್ RTC, ಉಳಿದಷ್ಟದ ದೇವರು, ಮತ್ತೆ 3 ಕಿಣಿಯರ ಹೆಸರು ಉಂಟು, ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಉಂಟು ವಿಕಸನೆ, ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಗಡಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಂಟಿಯಾಗಿಯೇ ಉಂಟು ಎಲ್ಲದು. ಜಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಾವು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸರ್ ನೀವು ಸರಿ
ಈಗಲೇ ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರಿಗೆ ನೋವಾಗದ ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಭೂಮಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅದು ನಾವು ಮಾತನಾಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. എന്താ സംബന്ധ പാസ്സാക്കിയത്? ಎಂತಾಯಿತು? ಹೇಗೆ ಹೇಗೆಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ. ಎಂತ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಹೇಳಿ. ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಕಮಿಟಿ ಆದರೂ ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು. ಸರಿ ഇവിടെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇനി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സമിതി ആക്കുന്നല്ലോ, ആ സമിതിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഓർക്ക് ന്യായവിധയുള്ള ഭൂമിന്റെ വ്യവസ്ഥ വിഷയത്തിൽ ജവാബ്ദാരി ആ കമ്മിറ്റിക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, അങ്ങനെ ശരി ശരി ಆಗೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ್ರೂ ಬಂತಲ್ಲ. ಆಯ್ತು. അപ്പോൾ എപ്പോൾ കമ്മിറ്റി സൃഷ്ടിയാക്കുന്നു? ಯಾವಾಗ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡೋದು? ഇന്നെ 3 ಗಂಟೆಗಾ? 3 മണിക്ക് കമ്മിറ്റി സൃഷ്ടിച്ച 3 ಗಂಟೆಗೆ. ಸರಿ, ആ കമ്മിറ്റി മുഖാന്തരം വാക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ശരി, അങ്ങനെ ഇതാ മേൽപ്പറഞ്ഞതായ ഭൂമി ദേവസ്വ ഭൂമി ഇന്ന് അധികാരത്തിലുള്ളവർക്ക് വ്യക്തികൾക്ക് ഉചിതമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ വാക്ക് ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഉച്ചക്ക് 3 മണിക്ക് പുതിയ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് വാക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ശരി, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ഇനി നമുക്ക് സ്വർണം പൂജ ചെയ്ത ആ നാടികാഫലം കൂടി നോക്കാം, എന്നിട്ട് വിടാം. ഇത് ആദ്യത്തെ നാടികാഫലമാണ്. രണ്ടാമത്തെ സ്വർണം വെച്ച നാടികാഫലം. ಸಮಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿದಂತಹ ಸಮಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಸಮಯದೊಂದು ನಾಡಿಗ ಫಲವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ಚಿಂತೆ ಬಿಡ್ಬೋದು. 14 നാഴിക 59 വിനാഴിക 15 നാഴിക തന്നെ അല്ലേ? അതെ, 15 നാഴിക മാത്രമല്ലേ? 15 നാഴിക മാത്രം. 12 ಗಂಟೆ 23 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು 15 ಗಳಿಗೆ, ವಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ, 15 ಗಳಿಗೆ. ಅದರ ಒಂದು ಗಣಿತದ ಫಲ ಉಂಟು, ಅದು ನೋಡುವ. 4 ഗതനാടിക മുദസംഗുണം ഹരേത് അവനീതരസ്തു പരിശേഷതൈക്രമാത് മൃതി വിഭ്രമം കലഹം സൗഖ്യം. നല്ല ഫലമാണ്. സ്വർണം വെച്ചതായ സമയത്തിൻ്റെ നാടികാഫലം, ആദ്യത്തെ നാടികാഫലം ദോഷമാണെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ നാടികാഫലം ഗുണത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗഖ്യമാണ് ഫലം, നല്ല തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തും. ദേവേച്ഛയാൽ ഈശ്വരപ്രേരണയാൽ നല്ല തീരുമാനം, ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തും. ദേവരതിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ. ಮಗು ಚಿನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದು 12 ಗಂಟೆ 23 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 15 ಗಳಿಗೆ. 15 ಗಳಿಗೆಯನ್ನು 4ರಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿ 7ರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಸುವಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆ 4. 7ರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ ಕಲಹ ಸೌಖ್ಯ ಸಗಳತ್ರ ನಿರ್ಗಮನ ಬಂಧನ ಅಂತ ಹೇಳುವವರೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಬಂದದ್ದು. ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮ ಕಲಹ ಸೌಖ್ಯ
ಸೌಖ್ಯ ಆಯಿತು ಫಲ. ಅದೇ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ, ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಸಕಲ ಸೌಖ್ಯವೇ ಬರುವಂಥ ಫಲ ಉಂಟು. ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯ ಒಳ್ಳೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಫಲ. ಒಂದು ಭೂತೋದയം കൂടി നോക്കി നിർത്താം. 15 ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಒಂದು ಉದಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಮಯಚಿತ್ತ ನಿಲ್ಲಿಸುವ. 3:45 7 നാഴിക ആദ്യം പോകല്ല. 3:45 ആദ്യം പോട്ടെ. 45 ഓജം യുഗ്മമായി ഇനി ഓജം പോകണം. 3:45 ഇനിയും പോട്ടെ. 3:45 ഓജായി ഇനിയും പോകില്ല. 3:45 മുക്കാല് ഒരു വിനാഴിക ഓജം. അപ്പോൾ ഭൂമി ഭൂതോദയമാണ്. പൃഥിവി ഭൂതോദയം, ഭൂതോദയത്തിൽ വരുന്നത് തന്നെ. ഭൂതാനാമുദയിൽ വിചിന്തയിൽ ഭ്രഷ്ടകാര്യമഖിലമപി ന മൃതിർന്ന രോഗശാന്തിർ ധരണീരുദയേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ന മൃതിർന്ന രോഗശാന്തിർ ധരണീരുദയേ. അങ്ങനെ ഒരു ഫലം തിന്നാടാ. അതിപ്പോൾ ആ ചതുഷ്പാദത്തിൻ്റെ യോഗം കേന്ദ്രം വരണ്ടേ? ന മൃതി ന രോഗശാന്തി, മരിക്കുന്നില്ല, രോഗശാന്തി വരുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫലം. എന്ത് നോക്കാം. ಆ ಒಂದು ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಉದಯ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ಪೃಥ್ವಿ. ಪೃಥ್ವಿ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯವೇ ಬಂದದ್ದು. ಅದರ ಫಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾ ಮೃತಿ ನಾ ರೋಗ ಶಾಂತಿ. ಆಚೆ ಸಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಈಚೆ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಂಥದ್ದು ಅಂಥ ಒಂದು ಫಲ. ನಾ ಮೃತಿ ನಾ ರೋಗ ಶಾಂತಿ, ಅದರ ಫಲ ಹಾಗೆ ಬಂತು. ಪೃಥ್ವಿ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಸಾಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೈಡ್ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನು ಈ ಫಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು? സ്വർണ്ണാരൂഢത്തിൻ്റെ വൃഷഭരാശി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 3ാമത്തെ രാശിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ വൃഷഭാരൂഢവതിയായ ശുക്രൻ ആദിത്യൻ്റെ ദ്വാദശ രാശിയിൽ പോയിട്ടാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. അതാണല്ലോ രോഗരാശി. രോഗരാശിയിലാണ് വൃഷഭാരൂഢവതിയായ ശുക്രൻ പോയിട്ട് ആശ്രയിച്ചത്. അതെ. മൃതിരാശിയിലോ? മൃതിരാശിയും ഈ പറയുന്നതായ ശുക്രക്ഷേത്രം തന്നെ. അതെ. അപ്പോൾ ആദിത്യൻ നിൽക്കുന്ന രാശിയുടെ 12ൽ ആ ശുക്രൻ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഈ ഈശ്വരൻ ഏറ്റവും പ്രബലവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വൃഷഭത്തേടെ കേന്ദ്രീക്കണ്ടേ? അതെ. ഗോവൃഷഭസ്യ നക്ര, ഗോവൃഷഭം. അതെ. നന്ദികേശൻ്റെ ഭാഗം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിഷയമാണത്. ദേവൻ്റെ മുൻപിൽ എത്രയോ വർഷം പഴക്കമുള്ളതായ ഒരു സാന്നിധ്യത്തിന് വഴിയുണ്ട്. ദേവന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായ വാഹനം നന്ദികേശൻ്റെ ഭാഗം. അതെ. അതിൻ്റെ കാലനിർണയത്തിന് തന്നെ കുറേ ഉണ്ട്. അതെ. പഴക്കം കുറേ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതല്ലാതെ 6ാമത്തെ ഭാവത്തിൻ്റെ രാശി നിൽക്കുന്നതായ ഈ ശുക്രനും 8ാമത്തെ ഭാവാധിപത്യം വഹിച്ചിട്ട് കേതുഗ്രസ്തൻ്റെ കേതു അംശക 8ാമത്തെ രാശി കേതുഗ്രസ്തനായി നിൽക്കുന്നത് യോഗം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറൊരു വൃഷഭത്തിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ടോ? ರಾಶಿ ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಆ ಮೃತ್ಯು ಪಂಚಭೂತದ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಬಲ ಬಂತಲ್ಲ, ನಾ ರೋಗ ನಾ ಶಾಂತಿ, ಅದು ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಫಲ ಬರುವಾಗ ಸ್ವರ್ಣಪೃಷ್ಠಾರೂಢ ರಾಶಿಯ 3ನೇ ರಾಶಿ ವಿಕ್ರಮ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ. ಆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಆದಿತ್ಯನ 12ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಗ್ರಹದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ರಾಶಿಯು 8ನೇ ರಾಶಿ, ಅದು ಶುಕ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ. ಆ ಶುಕ್ರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ವೃಷಭ ಅಂದರೆ ನಂದಿಕೇಶ. ಆ ನಂದಿಕೇಶನ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆ ನಂದಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಾಣುವಾಗ ಅದು ದಿದ್ವಾದಶ ಅಂದರೆ 12ನೇ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ದಿದ್ವಾದಶ, ಅಲ್ಲಿ 2 ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಉಂಟಾ? ಶಿಲೆ ಇರೋದು ಅದು ಅದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಳಗೆ. അത് ശിലയദ്ദ ലോഹദ്ദ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ശിലയദ്ദ ശിവന്റെ ഉള്ളിൽ ലിംഗമുണ്ടല്ലേ, അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചെറിയ ഒരു വൃഷഭമുണ്ട്. അതിന് ബാക്കിന്റെ ശരീരമെല്ലാം വേറിൽ മൂടിയിട്ട് കൊമ്പ് മാത്രം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഗർഭഗുടിക്കകത്ത് ನಂದಿಗೇಶന്റെ പ്രതിഷ്ಠ എവിടെയും ഉണ്ടോ? ಶಿವದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾವೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳೋದು, ಶಿವದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ದೇವರ ಸಮೀಪ ಲಿಂಗದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಂದಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉಂಟಾ?
ಉಂಟಾ? ನಿಮಗೂ ಅನುಭವ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ, ಉಂಟಾ? അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് തുളുവേശ്വര സന്നിധിയിൽ ഗർഭഗുടിയിൽ വന്നു? മട്ടിലില്ല, ഇല്ല ഇല്ല, നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അതെ, നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിൽ ഉണ്ടാവും, ദേവനെ നോക്കിക്കൊണ്ടുണ്ടാവാം. അതെ. ആ നന്ദിയുടേതായ ചെവിയിൽ നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങളും സുഖങ്ങളും അഭീഷ്ടങ്ങളും ഇഷ്ടസിദ്ധി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേവസന്നിധിയിലേക്ക് എത്തി ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ യോഗം വഹിക്കുന്നതാണ് ഈ നന്ദിയുടെ ഭാഗം. അതെ, ದೇವರ ಇಷ್ಟ ವಾಹನವಲ್ಲೇ. ಅದೇ ದೇವರ ಯಾವುದೇ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ನಂದಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಲ್ಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಇರುವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಂದಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಬರುವಂತಹ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಈ ನಂದಿಕೇಶನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ತಲುಪಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟವರು ನಾವು. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂದಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಸಾಧಾರಣ ಇರುವುದು. ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ യോഗം ചെയ്താൽ പൂർവ്വം ദക്ഷിണസ്യ പൂർവ്വപക്ഷം ചെഞ്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമസ്കാര മണ്ഡപത്തിലാണ് നന്ദിയുടേതായ പ്രതിഷ്ഠയുള്ളത്, അകത്തില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഗർഭഗത്തിനകത്ത് വന്നു? ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ವ ಚರಿತ್ರೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಟಪದಲ್ಲೇ ನಂದಿ ಇದ್ದದ್ದಲ್ಲದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬಂತು അറിയണ്ടേ? അറിയണമല്ലോ, അറിയണം. ತಿಳಿಬೇಡ್ವಾ? ಅದರ ಮಹತ್ವ ಉಂಟಾ? ಅದೇನು ಎರಡು ನಂದಿ, ಅದು ಒಳಗೇನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ವಿಷಯ ತಿಳಿಬೇಡ್ವಾ? അതെ, ഇവിടെ ഫലം തിന്ന മൃതി ന രോഗശാന്തി. മരിക്കാനും പാടില്ല, രോഗശാന്തി വരാനും പാടില്ല. സുരേന്ദ്ര ശരി. നല്ലൊരു നിമിത്തമല്ല ആ സമയത്ത് വന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോഴെന്തോ ഒരു കട്ടലെടുത്ത് വെച്ചതെങ്കോ ആ സമയത്ത് തന്നെ ಏನೊಂದು ಕಟ್ಟಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಹೇಳೋದು ನಂದಿಯ ವಿಷಯವು ನಾ ರೋಗ ನಾ ಶಾಂತಿ ಮೃತಿ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಕ್ತರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂದರು. ನೀನು ಏನೊಂದು ಕಟ್ಟ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ರಾಜೇಶಣ್ಣದಾದ ಕಟ್ಟ ಕೊರ್ನೇಳಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟದ್ದು ಎಂತ ಉಂಟು ಅದರೊಳಗೆ? ಹಣ್ಣು, ತೊಪ್ಪಿಯಲ್ಲ, ತೊಪ್ಪಿ, ಹಣ್ಣು, ಹಾರ, ಶಾಲು. അതവന് കൊടുക്കണമെന്നല്ലേ? ಕೊಡಿ ಕೊಡಿ ಕಡೆಗೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ. ശരി, പിന്നെ ശരി. അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് വന്നതായ നിമിത്തമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമുക്കിവിടെ പറയുന്ന നാമൃതി രോഗശാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അമ്മയുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് ശ്രീചക്രാരാധനയുടെ ഭാഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ആ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ വരെ ക്ഷയം സംഭവിച്ചതായ ഒരു ദോഷം വഴി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. യാദൃശീ താദൃശീ വാച്ച നമുക്കിവിടെ ഫലം നാമൃതി രോഗശാന്തി ഫലം. ഈ പറഞ്ഞതായ തുളുവേശ്വര സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെതായ ഭാഗം ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. രോഗശാന്തി ആവൂല, മരിക്കൂല. ആ രീതി നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളതായ ഒരു ഉപാധിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അത് നല്ലതല്ല, ಲಕ್ಷಣ ನಲ್ಲದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಬಂದಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಿ ಸಂಬಂಧವಾದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು, ಹೌದಾ? ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆದಂಥ ಭಕ್ತರು ಬರುವಂಥ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ವಿಷಯವೂ ಹಾಗೆ ನಾ ರೋಗ ನಾವು ಮೃತ ಶಾಂತಿ, ಅಲ್ಲಿ ರೋಗ ಗುಣ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮರಣವೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಫಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಿರುವುದು. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಶ್ರೀಚಕ್ರದ ಆರಾಧನೆ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯ ನಾಶವಾದಂತಹ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಿಷಯವು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಪುನರಪಿ
ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ನಾಶವೂ ಆಗಬಾರ್ದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ಬಿಂಬ ಈ ನಂದಿಯದು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ഒള്ളേ വിഷയമല്ല എന്ന് അമ്മ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് നല്ലതിനല്ല, അതാണ് നല്ല നിമിത്താണ്. അമ്മ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നല്ലതല്ല ഇത്. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಷಯವನ್ನೇ ತಾಯಿ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕ್ಷಯಕ್ಕೂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಉಪಾಧಿ ಅದು. ಯಾವುದೋ ಅಹಿತಕರ ಮೂಲಕ ಅದರ ಒಳಗೆ ಬಂದದ್ದು. ഇത് നല്ലതിനല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ഏത് ഉപാധിയിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇട വന്നത്? അവിടെയാണ് പറയുന്നത് ക്ഷുദ്ര അന്യമന്ത്രയജനം, പ്രതിഷിദ്ധ ദുഷ്ട, ദുഷ്ടമാറ്റതായ അന്യമന്ത്രയജനം. അന്യമന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാശിക്ക് മന്ത്രധ്യാന വിധിയും ബുധേന ചില മാന്ത്രിക പ്രയോഗങ്ങളോ മന്ത്രധ്യാനങ്ങളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ നന്ദിയെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട്, നന്ദിയിലേക്ക് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഈ ദേവന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതിഷ്ഠിച്ച വിഷയത്തിന് പ്രതിഷ്ഠയല്ല വെച്ചതാണ്, പ്രതിഷ്ഠിച്ചതല്ല വെച്ചതാണ്. അതിൽ മാനുഷികമായ ഇടപെടൽ നടന്നു, മാനുഷികമായ ഇടപെടൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ട് താനും. ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಯಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ದುರ್ಮಂತ್ರ, ಮಾರಣ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅನ್ಯ ವಿಷಯ ಆಗುವಾಗ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಲ್ಲ. ದೋಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ, ಮಾನಸಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಈ ಬಿಂಬದ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಅನ್ಯಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಂಬವನ್ನು ಒಳಗಿಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೋ, ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೋ, ಶಿವನ ಆ ವಾಹನವಾದಂಥ ನಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕ್ಷಯದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅದು. പൊറമെയുള്ള ഒരു നന്ദി ഉണ്ടല്ലോ, അത് പരിപൂർണമായിട്ട് ദേവന്റെ ദൃഷ്ടിക്ക് കാണാത്ത രീതിയിൽ അഡ്ഡാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുറത്തുണ്ട്. കിട്ടാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള രീതിയുള്ളത്. മറ്റൊന്ന് വിഷയം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഉദയലംഘ രാശിയുടെ 6ാമത്തെ ഭാവരാശി ഭംഗകാശുവ ദൃഷ്ടിയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അന്തസ്സാരഞ്ജനയിതിൽ വടവൃക്ഷമാണ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ വടവൃക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗം ഈ പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ വീഴേണ്ട സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് ഉദയലഗ്ന രാശിക്കാണ് ചൊവ്വ ദൃഷ്ടി, 6ാമത്തെ ചൊവ്വ ദൃഷ്ടി ഉള്ളത്. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ദുരന്തത്തിന് സാധ്യതയും കൂടി ഈ വിഷയത്തെ കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, വളരെയധികം ജനപദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಒಳಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಹೊರಗೆ ನಂದಿ, ಈ ಪರಸ್ಪರ ದೇವದೇವರ ಸಂಬಂಧ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಇಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಕಾರಕನದ ಕುಜನ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಉಂಟಲ್ಲ, ಮರ, ಆ ಮರ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಷೋಭೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾಶವಾಗುವ ವಿಷಯ ಅದೊಂದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ವೃಕ್ಷ ಏನೋ ಆಪತ್ತು ಆಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಅಲ್ಲದೆ. ಈಗ ಬಿರುಗಾಳಿಯೋ ಸುಂಟರಗಾಳಿಯೋ ಸಿಡಿಯಲು ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದು ನಾಶವಾಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ, ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ಷೋಭೆ ಅಲ್ಲದೆ ಆ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆಪತ್ತು ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ നന്ദികനെ എടുത്തു മാറ്റാൻ സാധ്യമാവൂല. അതിൻ്റെ പരിഹാര പ്രക്രിയകൾ ആവാതെടുത്തോളം കാലം അതിനെടുത്താൽ കഷ്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ വ്യവസ്ഥ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് വരണം. കമ്മിറ്റി വന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെതായ വിധി ചെയ്തിട്ട് പൂജാവിധികൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് വെക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ദേവന് അഹിതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ പുറമെയുള്ളതായ നന്ദികേശൻ്റെ ഭാഗത്തും ദേവൻ്റെ ഭാഗത്ത് പരസ്പര ദൃഷ്ടിയില്ല. ഇത് അഡം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് പാടില്ലല്ലോ, അത് ഒരിക്കലും പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ತೆಗೆದಿಡುವಂತಹ ವಿಷಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡೇ ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಸರಿ, ആ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട്, നല്ലതൊക്കെ അല്ല, ദോഷത്തിനല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഏത് ശക്തിയാണ് ആ നന്ദിയിൽ പ്രയോഗം ചെയ്തത്, എന്താണ് ആ ശക്തി ഉള്ളതെന്ന് ഒരു ചോദ്യം. ചൊവ്വ ബാധാരാശി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചൊവ്വനെ കൊണ്ട് ആഗ്നേയ ഭൈരവനാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ആഗ്നേയ ഭൈരവൻ എൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ആ ഈ ആഗ്നേയ ഭൈരവൻ മാന്ത്രിക സംബന്ധ വിഷയമായാൽ ആടെ ദോഷമല്ലേ. ആഗ്നേയ ഭൈരവന് ആ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഉച്ചാരണകർമ്മം നടത്തിയിട്ട് ആ പറഞ്ഞതായ ധേനുവിൻ്റെ ഭാഗം പുറത്തെത്തിക്കണം.
ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೋಷಕಾರಕವಾದಂತಹ ನಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಯಾವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಕುಜ ಅಂತ, ಕುಜ ಅಗ್ನಿಕಾರಕ. ಆ ಅಗ್ನಿಕಾರ ಆಗ್ನೇಯ ಭೈರವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟದ್ದು, ಪ್ರದೇಶ ಇಟ್ಟದ್ದು. ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆಗ್ನೇಯ ಭೈರವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ ನಂತರವೇ ಆ ನಂದಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಡು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ. ಅದು ದೇವಸ್ಥರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆಭಿಚಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಬಂದದ್ದು. അതൊരു ഫലം. നമൃതി രോഗശാന്തിക്ക് മറ്റൊരു ഫലം കൊണ്ട് യതി കണ്ടകവർത്തിന ശുഭാസ്യതി വൈകാദശ വേഷ്മക വിലഗ്നാത് ധനവദ്ഗൃഹമാദിശേ തദാനി ദ്വാരഞ്ച സദശിപരം വദേത് വിധിജ്ഞ. യതി കണ്ടകവർത്തിന ശുഭാസ്യുഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിധിയെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഏതോ സന്ദർഭകാലഘട്ടത്തിൽ ഈ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നിധി കളച്ചിരുന്ന് കാണുന്നുണ്ട്, ദേവൻ്റെ നിധി. ആ സന്ദർഭത്തിൽ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതായ നന്ദികേശൻ, പുറമേയുള്ള നന്ദികേശൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ നന്ദികേശൻ ഭംഗമായിട്ടുണ്ട്. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಗಳಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾ ರೋಗ ನಾ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಆಭಿಚಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂದಿಯ ವಿಷಯ ಒಳಗೆ ಉಂಟು, ಅದು ದೋಷ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗ್ನೇಯ ಭೈರವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಷಯ ಆಗುವ ರೀತಿ ಉಂಟು. ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯವು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಇರುವಂತಹ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಉಂಟು. ಈ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಅಪಹರಣದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಷಯವೂ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನಂದಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಪ ಕೆಡುಕು ಆದ ವಿಷಯವೂ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಂದು ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಅಪಹರಣದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂತಹ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ದೇವರದ್ದು ಉಂಟು. ಅದರ ಅಪಹರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಮಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಥಾರ್ಥ ಇರುವಂಥ ನಂದಿಕೇಶನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಡಕುಗಳು ಆದಂತಹ ವಿಷಯ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಹೌದಾ? ಸರಿ. പൊറമേയില്ല നന്ദി ഉണ്ടല്ലോ, ഈ നന്ദിയും പാണിപീഠത്തിലെ മധ്യത്തിൽ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ಎಲ್ಲ കാണുന്നല്ലോ, എന്തോ സാധനങ്ങൾ എടുക്കാന്നെന്തോ പ്രയത്ന രീതിಯಲ್ಲಿ. അതെ, അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇത് അധോ മധ്യോർദ്ധ ഭാഗം, അതിൻ്റെ അധോ ഭാഗത്താണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ നിധിയുടെ ഭാഗം ഉള്ളത്. ഇപ്പോഴും യോഗമുണ്ട് രാശിക്കാട, വളരെയധികം ശ്രേഷ്ഠമായ നിധി നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ഭാഗം അതിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് എന്തോ ചില മാന്ത്രിക വിദ്യയോ ചില പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് അത് ഈ നന്ദിക്ക് ഭംഗമായിട്ടുണ്ട്. ಇಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಆ ನಂದಿಯ ಆ ವೃಷಭದ ಬಸವನ ಆ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂತಹ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪ ಈಗಲೂ ಉಂಟು. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಂತಲ್ಲದೆ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಂದಿಯ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡಕು ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲ ಸರಿ. സരി, ഓരോരു ചോദ്യം അരവിന്ദ്സ്വാമി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചേ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു നന്ദിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യർ ഒരു നിധി നിക്ഷേപ അപഹരണത്തിൻ്റെ വിഷയ പ്രയത്നം ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പാണിപീഠത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നന്ദി ഇടുന്നത് കുറവാണ്. ഇവിടെ പാണിപീഠത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നന്ദി ഉള്ളത്. അപ്പം പാണിപീഠത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലേ ഒരു കളിച്ചിട്ട് ആ രീതി വെക്കുമ്പോൾ പാണിപീഠം ആകുമ്പോൾ സ്വയം ശിവന്റെ ഒരു ശക്തിയല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യ പ്രയോഗം വരുമ്പോൾ ശിവൻ എന്തായാലും തടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, അതാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. 1500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മലകുടിയാന്മാരുടെ ഭാഗം ആരാധിച്ച ദേവൻ പൂർവ്വകാല പരശുരാമ സൃഷ്ടിയാണ്.
അപ്പോൾ 1, 2 മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്താണ് ആചാര്യകം ആചാര്യൻ്റെ ഭാഗം ഉണ്ടാടാ. ദേവനൊരു ആചാര്യസ്ഥാനമുണ്ട്. ഈ ആചാര്യസ്ഥാനം തന്നെ കുംഭസ്ഥരാണാം അളിജാവസിംഹ സ്ത്രീണാമളികോ വൃഷഭസ്യ നക്ര കുംഭസ്യ കർക്കി മിഥുനസ്യ തന്നെ മീനസ്യ ചാപങ്കുരു ബാധകം സ്യാത്. ചരരാശികൾക്ക് മഹാബാധയാണ് കുംഭസ്ഥരാണാം. ആ ബാധകവതിയായിട്ടതായ ശനി ലഗ്നരാശി ഉദിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേവൻ്റെ ബീജാക്ഷരമന്ത്രത്തിലാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഭാഗമുള്ളത്. 4ാമത്തെ പ്രതിഷ്ഠയുടെ ഭാഗം ഇനി വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. കുറഞ്ഞല്ലോ. ബീജാക്ഷരമന്ത്രം നശിക്കുന്നത്, ദേവൻ നശിക്കാനില്ലല്ലോ. ദേവന്റെ ബീജാക്ഷരമന്ത്രമാണ് നശിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ആ ബീജാക്ഷരമന്ത്രം ഇപ്പോൾ നശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേവൻ നശിപ്പിക്കാൻ ആർക്കും ആവുമോ? ആവുന്ന കാര്യമല്ല. അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത്. ಅವರು ನೀವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಈ ಪಾಣಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಶಿವನೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ಕಾಣುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ, 1500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪದ್ಧತಿಯ ಕ್ರಮ ಒಂದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಎಷ್ಟೋ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮ ದೇವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಆರಾಧನೆ ಒಂದು ಪರಶುರಾಮರದ್ದಾಯಿತು, 2 ಈ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳದ್ದಾಯಿತು. 3ನೇಯದ್ದು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯ ಉಂಟು. 3 ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಾವು 4ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ವಾ? ಆ 3ನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಒಂದು ತಂತ್ರಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತು. ಆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ 12ನೇ ರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿ, ಬಾಕಿದ್ದ ರಾಶಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಾಧಾ ರಾಶಿ ಕುಂಭರಾಶಿ ಆಯಿತು ಬರುವುದು. ಆ ಬಾಧಾ ರಾಶಿ ಬರುವಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರನ ಮೂಲ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದಂಥ ವಿಷಯ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ವಿಷಯವೇ ಕ್ಷಯ ಆದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಆ ಕ್ಷಯ ಆಗುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ನಾಶ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ದೇವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ ಅಜರಾಮರ, ಅವ ಶಾಶ್ವತ, ಅವ ಯಾವಾಗಲೂ ನಶ್ವರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯವೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮೂಲ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಾಗ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಮತ್ತು 2ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥ ರೀತಿಯ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಒಳಗಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಉಂಟು. ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾರಣ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಂಥ ದೋಷ ಉಂಟಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ഇവിടെയും അങ്ങനെയല്ലേ? ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ നാശം സംഭവിക്കുന്ന വിഷയം അങ്ങനെയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ 12 വർഷ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് തന്ത്രികൾ ഈ മൂലമന്ത്രത്തോടു കൂടിയിട്ട് ദേവനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 12 വർഷ കാലഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ ആ ബീജാക്ഷരമന്ത്ര ക്ഷയം സംഭവിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ദ്രവ്യകലശം മുതലായിട്ടതായ അഷ്ടബന്ധ കലശം, ദ്രവ്യകലശം മുതലായിട്ട് കലശം നടത്തിയിട്ട് വീണ്ടും ആ മൂലമന്ത്രത്തെ ഉദ്യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആരാധനയോഗ്യമാക്കി മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ മൂലമന്ത്രം എപ്പോഴാണ് നശിക്കുന്നത്? ആ സമയം സാന്നിധ്യത്തിൽ ക്ഷയം സംഭവിച്ചു. അല്ലാതെ ശിവൻ നശിക്കുന്നില്ല, ബീജാക്ഷരമന്ത്രമാണ്. ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗುವಾಗ ತಂತ್ರಿಗಳು ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾದಂತಹ ಮೂಲಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಪದ್ಧತಿ ಹೋಗ್ತದೆ. 12 ವರ್ಷ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಬೀಜಾಕ್ಷರಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಯ ಬಂದಿದೋ, ಪಾಣಿಪೀಠದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೋ, ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಡಕಲುಗುಂಟೆಂದು ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶನೆ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯ ಕಲಶವೋ ಪುನಃ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಪ್ರತಿ ಕಲಶವೋ ಮಾಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ. 12 ವರ್ಷ ಕಳೆದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಏನಾದರೂ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡೆಯಾಗುವಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಟು. ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಈ ಮೂಲಮಂತ್ರದ ವಿಷಯ ಕ್ಷಯ 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 ಆಗಿಯೇ ಬರ್ತದೆ, ದೇವರ ಕ್ಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು 12 ವರ್ಷ ಕಳೆಯಿತು, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ 12 ವರ್ಷ ಕಳೆಯಿತಲ್ಲ. ಯಾವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ತಂತ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಪೀಠ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪಾಣಿಪೀಠ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ನಂದಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಷೇಕ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಪೀಠ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಿತ್ತ ಮಾಮೂಲಾಗಿ അടിഭാഗത്ത് പാണിപീഠം ഉണ്ട്. ആ പാണിപീഠം ശിവന് മാത്രം ഉള്ളത്. അഭിഷേകം
ನಂದಿಗೇಶನಿಲ್ಲ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആ, സാധാരണ പാണിപീഠം പറഞ്ഞാൽ അത് അഭിഷേക പ്രധാനല്ലേ? അഭിഷേകം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ നന്ദിക്ക് അഭിഷേകത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ട് ആ പാണിപീഠം അല്ല, ഇങ്ങനെ ഒരു വിധി പ്രകാരം മാത്രമോ പാണിപീഠ പ്രതിഷ്ഠാക്കിയതോ? ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ತುಳು. ಕನ್ನಡ ಅದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವು ನೋಕ ഒരു സ്ഫുടം കൂടി വെക്കാമോ? ನೋಡ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಸಮಯ ಎತ್ತರ ಮಣಿക്ക് നല്ല ചോദ്ಯ. ಸಮಯ ಸ್ಫುಟ നാഴിക 5 വിനാഴിക. അതാഗ്രഹം കേന്ദ്രീകണ്ട് 18 നാഴിക 5 വിനാഴിക അല്ലേ? ആ സമയമല്ലേ? പോയി തവോഭവൂല മകരൻ രാശി ആണ് അന്നത്തെ ആ സമയത്തിൻ്റെ സ്ഫുടരാശി അല്ലേ? നിത്യം ലാളയതി സ്വതാരതനയാൻ ധർമ്മധ്വജോദകൃശ സ്വക്ഷാമഗടി ഗൃഹീതവചന സൗഭാഗ്യയുക്തോലസ ശീതാലുർമനജോടനശ്ചമകരെ സത്വാധിക കാവ്യകൃത്ത് ലുബ്ധോ അഗമ്യജരാംഗനാസരിത സന്ധ്യക്തലജോ അഘൃണ. അതിൻ്റെ 9ാമത്തെ ഭാവരാശിയിൽ ആദ്യത്തെ നിൽക്കുകയും 4ാമത്തെ ഭാവാധിപനായിട്ടതായ വ്യാഴം ആ രാശിയിൽ 6ാമത്തെ ഭാവരാശി വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് നന്ദികേശൻ്റെ പാണിപീഠം അല്ല, ദേവൻ്റെ പാണിപീഠമാണ്. ദേവൻ്റെ പാണിപീഠമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതികണ്ഠകവർത്തിന ശുഭാസ്യുഹു, ഏതോ ഒരു നിധി നിക്ഷേപത്തിന് വേണ്ടി വന്നതായൊരു സാഹചര്യവും അത് ഈ പറഞ്ഞ ലിംഗഭാഗം വരെയുള്ളതായ ഖനനാദി പ്രക്രിയ നടക്കുന്ന സന്ദർഭ കാലഘട്ടത്തിൽ ദേവൻ്റെ പാണിപീഠമാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് മറഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്ദിയുടെ പാണിപീഠം അല്ല, ದೇವന്റെ ಪಾಣಿಪೀಠ. ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ವಾ ಅದು ನಂದಿ ದೇವರಿಗೆ ಏನೊಂದು ಪಾಣಿಪೀಠದ ವಿಷಯ ಏನದು ಆ ರೀತಿ ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ನೋಡುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಸಮಯದ್ದೇ ಸ್ಫುಟವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಮಕರ ರಾಶಿ ಬಂದದ್ದಲ್ಲಿ. ಮಕರ ರಾಶಿ, ಆ ಮಕರ ರಾಶಿಯ 9ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನು, ಆ ಆದಿತ್ಯನ 4ನೇ ರಾಶಿಯ ಗುರು ಮಕರ ರಾಶಿಯ 6ರಲ್ಲೇ ಬರುವಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ಆ ಪಾಣಿಪೀಠ ನಂದಿಯದ್ದಲ್ಲ.
ಅದು ಯಥಾರ್ಥ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರದ್ದೇ ಲಿಂಗದಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪಾಣಿಪೀಠ. ಯಾವುದೋ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಧಿ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ನಾವು ಬರುವಾಗ ಅವರು ಈ ನಂದಿಯ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಪುನಃ ನಂದಿ ಮಗುಚದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ದೇವರ ಪಾಣಿಪೀಠ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಾಗಿ ಉಂಟು. മഹേശ്വരർ ചോദിക്കുന്നത് ആടെ അകത്ത് പാണിപീഠ ചോദിച്ചേ. ಆ ಮಹೇಶ್ಕಿಣಿಯವರಿಗೆ ಕೇಳಿ ದೇವರ ಲಿಂಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಪೀಠ ಉಂಟಾ ಅಂತ. ಮಹೇಶ್ ಉಂಟಾ ಪಾಣಿಪೀಠ ಉಂಟಾ? ಉಂಟಾ? ಒಳಗಿನ ಲಿಂಗ ಉಂಟಲ್ಲ ತುಳುವೇಶ್ವರ, ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಪೀಠ ಉಂಟಾ? ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಣಿಪೀಠ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್? ಹಾಂ ಇಲ್ಲ. ಶಿವ ಈ ಲಿಂಗ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ತ್ರೀ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯೋನಿ ಪಾಣಿಪೀಠವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪುರುಷ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಈ ಈ ಪಾಣಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಂ ಹ್ಞೂ 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 ಹಾಂ ಹಾಂ ಶಿವನದ್ದು അല്ല അത് വിഷയം ಬಂತಲ್ಲ. ശിവനെ പാണിപീഠത്തിന്റെ രീതിയിൽ അത് കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് നന്ദിന്റെ വിഗ്രഹം എങ്ങനെയുണ്ടോ ആ ആയ വാസ്തു സ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ പാണിപീഠ ഉള്ളത്. ഉള്ളിൽ ശിവലിംഗത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ സ്വരൂപമാകുമ്പോ ആ ശിവലിംഗത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ള ലിംഗ വെക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ ಹೇಳೋದು ಉಂಟು. ഈ നന്ദിര അതേപോലെ ഉണ്ട്. നന്ദി ആ ഇല്ല. ഇല്ല അത് അതിലെ വിഷയം അകത്തുള്ള നന്ദി അകത്തിൻ്റെ ലിംഗത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളതായ പാണിപീഠത്തിന് പഴക്കമുണ്ടോ ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಒಳಗಿನ ದೇವರ ಪಾಣಿಪೀಠ ಉಂಟಲ್ಲ ಲಿಂಗದ್ದು, ಆ ಪಾಣಿಪೀಠ ಹಳೆಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಹಳೆಯದು ಪಾಣಿಪೀಠ ಎಬ್ಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪಾಣಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿವನ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ವಿಷಯ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് സ്വാമികൾ ഇതില് വെച്ചാല് ദേവ സംബന്ധ ಪಾಣಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಶಿವನ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ. ಹಾಂ ഇവിടെ ഈ ബേസ് ഉണ്ടല്ലോ, ബേസ് ഇത് പാണിപീഠ. ഈ പാണിപീഠ ആ സ്ട്രക്ചർ ബേസ് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്. ഈ നന്ദി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ಅದಕ್ಕಾಗಿ നന്ദി വിഗ്രഹത്തിനെ വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ച പാണിപീഠത്തിന്റെ രീതി. അതെ, അത് നമ്മളെ ദൃഷ്ടിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് സ്വാമികൾ. ഇത് ഗ്രഹയോപ്രകാരം ഇപ്പോൾ അകമ്പാടുള്ളതായ ചൈതന്യ കലയേക്കാളും ലിംഗത്തിന് ഇപ്പോൾ അകമ്പാട് ചൈതന്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ആ ചൈതന്യങ്ങളെക്കാളും മഹത്തരമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഫുടത്തിൽ ഈ നന്ദിയുടെ വിഷയത്തിലുള്ളതായ യോഗം കാണുന്നത്.
ആടെ ഈ ദേവൻ്റെ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതായ സാന്നിധ്യ വ്യവസ്ഥയുള്ളതായ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ നന്ദിയുടേതായ ആ പാണിപീഠത്തിൻ്റെ ഭാഗം, ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗവും. പുരാതന പുണ്യ സ്ഥാനമാണ് 11ാമത്തെ രാശി മകരൻ രാശി. ആ പുരാതന സുഗതസ്ഥാന രാശി കൂടിയാണ് ഈ മകരൻ രാശിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ദേവചൈതന്യത്തിൻ്റെതായ 99% കലയുടെ ഭാഗം ഇന്നിപ്പോഴായ ഈ നന്ദികേശൻ്റെയും പാണിപീഠത്തെ വിഷയത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അകമ്പാടിനെ കാളും. ಅವರು ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಆ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡುವಾಗ ನಂದಿನಿಯ ಪಾಣಿಪೀಠ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಪಾಣಿಪೀಠವು ಒಳಗಿದ್ದಂತಹ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಈ ಪಾಣಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಶಿವಶಕ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಾರೂಢ ರಾಶಿಯ ಸುಕೃತ ಪುಣ್ಯ ರಾಶಿ, ಪುರಾತನ ಪುಣ್ಯ ರಾಶಿ 11ನೇ ರಾಶಿ. ಆ 11ನೇ ರಾಶಿಯೇ ನಮಗೆ ಈ ಮಕರ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂತು. ನಂದಿಯ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪಾಣಿಪೀಠ ಒಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಇರುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಣಿಪೀಠದ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಕಾಳುವಾಗ ಅದು ಶಿವನದ್ದಂತಲೇ ಹೇಳುವ ರೀತಿ, ಶಿವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಆ ಸಮಯದ ಸ್ಫುಟಕ್ಕೂ ಮಕರ ರಾಶಿ ಬಂದದ್ದು ಅದು ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಾರೂಢ 11ನೇ ರಾಶಿ, ಪುರಾತನ ಪುಣ್ಯ ರಾಶಿ. ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಲಿಂಗದಿಂದಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಪಾಣಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. എന്തത് ಅವರು പറയുന്നേ പുരാതനത്തിലെ പുരാണ വിഷയത്തിൽ ഈ കളരി വിദ്യേനെ ആദ്യമായിട്ട് ശിവന് ബോധിപ്പിച്ചത് നന്ദിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതീതിയാണ് ഉള്ളത്. നന്ദി പിന്നെ പതഞ്ജലിക്ക് വേറെ ആൾക്കെല്ലാം കൊടുത്തുന്ന വിഷയം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു കളരിക്ക് സംബന്ധമായിട്ട് വിഷയം വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രാതിഥ്യം കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അല്ല, അത് നോക്കാൻ രാജേഷൻ, അതല്ല വിഷയം. ഇപ്പം അതല്ല, ഈ നന്ദിയുടെ ഭാഗത്ത് പാണിപീഠത്തിലാണ് നന്ദി വിഷയം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് ക്ഷേത്ര വിഷയത്തിൽ നന്ദിക്ക് പാണിപീഠം ഇല്ല? ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? അതിപ്പോൾ ഗ്രഹയോഗപ്രകാരം കാണുന്ന വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ അകമ്പാടുള്ള ലിംഗത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കാളും 99% സാന്നിധ്യ വിഷയം ഇന്നിപ്പോൾ നന്ദിയുടെ ഭാഗത്തിലെ വിഷയത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് സാന്നിധ്യകല യോഗം യോഗം പറയേണ്ടത്. മറ്റു അകമ്പാട് ഒരു ചൈതന്യ കലയുടെ ഭാഗമാണ് 99% ഇപ്പുറത്താണ് ഉള്ളത്. ഒരു ആകർഷണം വരുന്നു, ആകർഷണം വരും ಕಾಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ರಾಶಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರುವುದು. 100 ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಒಳಗಿನ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ 1 ಅಂಶವು 99 ಅಂಶವು ಈ ನಂದಿಯ ಪಾಣಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಯಿತು. ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯದ ವಿಷಯ ಕಾಣೋದು, ಶಿವನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯದ ವಿಷಯ ಕಾಣುವಾಗ ನಮಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತುವಾಗ ನಂದಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ವಾಸ್ತು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶಿವನದ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಷ್ಟು ചൈതന്യം അതൊക്കെ കാണുത്താ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിഭാഗത്തിൽ ഈ നന്ദികേശ് ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ പാണിപീഠത്തിൻ്റെ രൂപകൽപ്പന ഉള്ളത്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ശിവലിംഗത്തിൻ്റെ പാണിപീഠത്തിൻ്റെ ഭാഗം അല്ല ആ ദൃശ്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഉള്ളത്. അത് കറക്റ്റാണ്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പ്രയാസം, അത് വിഷയം കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രഹയോപ്രകാരം ശിവൻ്റെതായ ലിംഗത്തിൻ്റെതായ പാണിപീഠം തന്നെ നമുക്ക് പറയണം. കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് 99% ഭാഗം ഈ ദേവൻ്റെ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. 1% അകമ്പാടുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ ആകർഷണം ഈ നന്ദിയിലേക്കാണ്, ദേവനിലേക്കല്ല. ചൈതന്യം ഈ ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത്. അത് നന്ദിയുടെ ആ യോഗത്തിൽ 5ാമത്തെ ഭാവാധിപൻ ശുക്രനാണ്. ആ രാശി സ്ഫുടംബച്ച രാശി സാന്നിധ്യപതിയായ ശുക്രൻ മഹാസാന്നിധ്യ രാശി ആശ്രയം കൊടുത്തു. ലഗ്നാദ് ബിംബം അഷ്ടമാൽ പരിചയം, ലഗ്നാദ് ബിംബം അഷ്ടമാൽ ധർമാചന പഞ്ചം സാന്നിധ്യം സഹജാത് സാന്നിധ്യം. 5ാമത്തെ രാശി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം. സഹജാത് നിവേദ്യം 3ാമത്തെ രാശി കൊണ്ട് നിവേദ്യം ചിന്തിക്കണം. 5ാമത്തെ ഭാവാധിപനായിട്ട് ആ ശുക്രൻ മഹാസാന്നിധ്യ രാശി ആശ്രയം കൊടുത്തു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ നന്ദിയിലാണ് വിധി ഉള്ളത്. അത്ര ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ ശിവൻ്റെ തന്നെ പാണിപീടുന്ന ലക്ഷണയോഗം കാണുന്നു, അത്ര യോഗമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ പാണിപീഠത്തിന് ആകൃതി ഈ ലിംഗത്തിൽ അതില്ല. അത് നോക്കാം. ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಕರ ರಾಶಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು, 5ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು, 8ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿ 5ನೇ ರಾಶಿ ನಮಗೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಬಂತು, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯೇ ಬಂತು. ಆ ಶುಕ್ರ ಮಹಾ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋದು.
ಹಾಗೆ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಾಗ ಆ ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂಥ ರೀತಿಯ ಪಾಣಿಪೀಠ ಆದರೂ ಯಥಾರ್ಥ ಶಿವನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಈ ನಂದಿಯ ಪಾಣಿಪೀಠದಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಒಳಗೆ ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ಪಾಣಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯದ ವಿಷಯ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. രണ്ടാമത്തെ വിഷയം രാജേഷൻ പറഞ്ഞ രാശിയോ ഉദ്യാന സമസ്ത കവചീധനുഷ്മാൻ ശൂരസ്ത്രധാരി ഗരുഡാനനശ്ച ക്രീഡാത്മജാലം കരണാർത്ഥ കരോതി മധ്യേ ഇതിനസ്യ ചായം. കളരി ദേവതയുടെ ഭാഗം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, കളൂരിക നിവാസിനിയും. ഈ കളരിയുടെ അകമ്പാട് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ നന്ദിയെ വണങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് കളരി അകത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത്. കളരി അകത്ത് പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ കളൂരിക നിവാസിയെ പ്രാർത്ഥന കാര്യങ്ങളാക്കിയിട്ട് അഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗം തുടങ്ങുന്നത്. കളരി ദേവതയെ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബന്ധനം ഈ നന്ദിക്കാണ്. ಅದಾണ് ರಾಜೇಶ್ವರ പറഞ്ഞ ವಿಷಯದ ಭಾಗ. ರಾಜೇಶ್ವರ ನಾಗೊಂದು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ಈ ಕಳರಿಯ ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಳರಿ ಸಾಧನೆಯ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಕಳರಿಯ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ನಂದಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಕಳರಿ ಅಂಗಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಆ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಕಳೂರಿಕಾ ಶಾಲಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಕಳರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆರಂಭವಾಗುವುದು. ಮೊದಲ ನಮನ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ನಂದಿನಿಗೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಕಳರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ. ಆದರೆ ಆ ಪಾಣಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಉಂಟು. ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಗುವುದು ಮೈಸಂದಾಯ, ಅದು ನಂದಿ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸಂದಾಯನ ಕೋಲ ನೇಮೋತ್ಸವ ಆಗಿ ಅದರ ನಂತರ ಬೇರೆ ದೈವಗಳ ಕೋಲಗಳು ನಡೀತವೆ. ಹೌದೌದು. ಇದೆ. ചരരാശി പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിലും ഭാവാദി ശുക്രൻ നിൽക്കുന്നത് സ്ഥിരരാശിയിലല്ലേ. ചരരാശി എന്ന വിഷയം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭാവാദി ശുക്രൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥിരരാശിയാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും ആ സ്ഥലം മാറ്റപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല. അത് അവിടെ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറാൻ ദേവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ ഇല്ല. അത് അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ സന്നിധിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തൊരു കിണർ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഏതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ യഥാർത്ഥ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കൂപം കുംഭഗതം ശ്രേഷ്ഠം മധ്യവും മീനമേഷയോഹോ. അപ്പോൾ കൂപം കുംഭഗതം ശ്രേഷ്ഠം, കുംഭൻ രാശി പദത്തിലാണ് അതിൻ്റെ തീർത്ഥക്കണ. അത് മൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ അത് മൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ಈ ತೆಕ್ಕು ಭಾಗದಲ್ಲಿ എന്താണ് നമ്മൾ ನೋക്കേണ്ടി വരും. ಅವರು ಹೇಳೋದು ಆ ನಂದಿಯ ವಿಗ್ರಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಯೇ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ವಿಷಯ, ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಅದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿಯ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಬಾವಿ ಕುಂಭರಾಶಿ ಪದದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬಾವಿಗೊಂದಿಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಾವಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಟು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಂಭರಾಶಿಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಬಾವಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೌದೌದೌದು. എന്തേ നേപ്പാളത്തിൽ പശുപതിനാഥ ക്ഷേത്ര ഉണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋക്കണം. ಬಿಂಬಕಲ್ಪನೆ, ಶರೀರದ ಕಲ್ಪನೆ ವಿಷಯ, ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗುಡಿ, ಆರಾಧನೆ, ಉಪದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ഒറ്റയ്ക്ക് നേപ്പാളത്തിൽ പശുപതിനാഥ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടല്ലോ, ആടെ ഇപ്പോഴും പൂജ പുരസ്കാരത്തിക്കുന്ന തുളുനാടത്തിന്റെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെന്നെ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പൂർവ്വത്തിൽ ഈ തുളുനാടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പശുപതിനാഥ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ചരിത്ര ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഉണ്ട്, പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രന്ഥമുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ നേപ്പാള പശുപതിനാഥ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ധ്വജം ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടുത്തെ തുളുനാടിന്റെ ലാഞ്ചന ഇതുണ്ടോ അതേ ധ്വജമാണ് ആടെ അമ്പലത്തിലുള്ളത്.
അങ്ങനെ ഒരു പശുമതി നക്ഷത്രത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഐതിഹ്യം അതെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ രാധേഷൻ്റെ വെച്ചാൽ ഈ ദേവചൈതന്യ കലകളെക്കാളും ഈ പാണിപീഠ, അതാണ് അവർ ചോദിച്ച വിഷയത്തിന് പാണിപീഠത്തിന് ശിവചൈതന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം കാണുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നന്ദി അതിൻ്റെ മേലെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നന്ദിക്കാണ് പ്രാധാന്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം. അപ്പോൾ ശേഷ സ്വനാമം, ആ നാമം എന്ത് വന്നു? പശുപതിനാഥ് എന്നല്ലേ വന്നില്ലേ? നാമം അതേ രീതിയിൽ വന്നില്ലേ? തുളുവേശ്വരൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാമം ആ രീതി നന്ദികേശന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ആ രാശി കാണുന്നുള്ളത്. മഹാസാന്നിധ്യ രാശിയിലാണ് ശുക്രൻ ആശയം കൊടുത്ത് നിൽക്കുന്നുള്ളത്, 5ാമത്തെ ഭാവാധിപൻ. അപ്പോൾ നന്ദിക്കാണ് പ്രാധാന്യം, ശ്രേഷ്ഠതയിലതാണ്. അപ്പോൾ അത് ആ പാണിപീഠ ലക്ഷണം നോക്കുമ്പോൾ 99% ശിവചൈതന്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം ആ പാണിപീഠത്തിനുണ്ട്. നമുക്കത് സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിക്കാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഷ്ടമുണ്ടത്. സൂക്ഷ്മത്തിൽ തന്നെ ചിന്തിക്കണം അത്ര ഇത്. അതിന്ന് ഒരു ಅಣುಗಿಡ പോലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ವ್ಯತಿಚಲಿക്കാൻ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುന്നിಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯ ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಉಳಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದಲ್ಲೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ದೋಷಗಳು ಬಂದುವಂಥ ರೀತಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ, ಅದು ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನದ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟದು. ಅಷ್ಟು ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಆ ಪಾಣಿಪೀಠಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಇರುವಾಗ ಆ ನಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೈತನ್ಯದ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ನಂದಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಶಿವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಂಟ ಅದೇ ರೀತಿ ನಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪಶುಪತಿಯೇ ಅಲ್ವೋ, ಪಶುಪತಿಯಲ್ಲೋ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. നവചന്ദ്ര ഇഴുങ്ങിച്ചിട്ട് കന്യമകര അതന്നെ. ശരി, എഴുതി വെച്ചോളാം. പൃഥ്വി നാടികാഫല. ಸರಿ, ದರ್ಶನ ಊರ್ದ ಮಾಂತ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳ್ಪ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಅಬುದಾಬಿಯಿಂದ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡದ್ದೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅದು ಧನ್ಯತೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಕೆಲಸ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದೆ ಪಾಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಪುನಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣನ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣ ಇದ್ದಾರಾ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣಿಂದ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅವರದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ 108 ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇದೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮನ ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಆ ಯಾತ್ರೆ 108 ದಿವಸ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು 108 ದಿವಸ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದು ಬದಿಯಡ್ಕ ಮುಟ್ಟಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತುಳುವೆರಾಯನ ಅಲ್ಲಿ 16 ಭಾಷೆಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿತ್ತು. 16 ಭಾಷೆಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ, ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಅದರ ರೂವಾರಿ ಇದ್ದಾರೆ, ದೈವಾರಾಧನೆಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 60 ಜಾತಿಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಗಿತ್ತು, ಜನಮೈತ್ರಿ ಸಂಗಮ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ 3 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಬದಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ, ಅದೇ
ಅದೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಅವರು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ದೈವ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೈವಗಳು ಮಾಡಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೆ, ತುಳುನಾಡಿನವರ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದು ತುಳುವೇಶ್ವರನೇ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಡ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಸಿರಿದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಇವತ್ತು ಪಕ್ಕು ಪದ್ನೆನ್ಮ ಅದು ಬರುವಾಗ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದೋ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅಂಥ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣನ ಈ ಒಂದು ಯಶೋಗಾಥೆ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದತ್ತ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಖ್ಯಾತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣನಿಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ತುಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಸಮಿತಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ಈ 3 ಸಮಿತಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರುವ, ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಿರುವಂಥ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣನಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ದೈವಜ್ಞ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜೇಶ್ ತುಂಬ ತುಳುಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಯವರು ತುಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ನನಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಭರವಸೆ, ಯಾಕಂದರೆ 5 ದಿವಸದ ವಿಶ್ವದೋಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಬದಿಯಡ್ಕದ ಆದದ್ದು ನಾನು ಎಂದು ಮರೆಯುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮೊದಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು 10 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲರ್ನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈಟ್ ನಾಲೆಜ್. ನನಗೆ ಏನಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ ಈಗ. ಆದರೂ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂತು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂತು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡುವುದು ಕೂಡ ಏನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ. ಏನೇ ಊರಿನವರನ್ನು ನೀವು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ, ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಳಿತಿದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ಎಲ್ಲರದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಾಪು ಮಾರಿಗುಡಿಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು 9 ದೇಶಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. 9 ದೇಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದರು 9, 18 ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. 18 ದೇಶದ ಒಂದು ಘಟಕ ಮಾಡಿ ಕಾಪು ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ದುಬೈಗೆ, ಅಬುದಾಬಿ ಬರ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ನಾನು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇನೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜನರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಳುವಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವೆ, ತುಳುವರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ತುಳುವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಧೈರ್ಯ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಸರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ಲಿ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಅವರ ಅನುಭವ, ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಂತರ ಸರ್ನ ಅನುಭವ, ನನ್ನ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರು, ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ. ಈಗ ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ನಾನು ಬೆಳ್ಚಡನು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ತುಳುವಿನ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಕೂಡ ಉಂಟು ಅನುಭವ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ರಾಜೇಶ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಯಾವತ್ತು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಿಮಗುಂಟು.
ಯಾರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದರೂ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ. ಇದೊಂದು ಆಗುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಟು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಂಬಿದ ದೈವ ನಾಗಬೆರ್ಮೇರು ಅವ್ರು ಬಂದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ. ನಾಗಬೆರ್ಮೇರು ಹಾಗೂ ನಾನು ನಂಬಿದ ದೈವ ಕಲ್ಕುಡ ಮತ್ತು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಇವರ ಬೆನ್ನು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾನೀಗ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದವನು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದ್ದು ನಾಳೆ ನಾನು ದುಬೈ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕು ರಾಜೇಶ್, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಭರವಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುರೇಂದ್ರನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ತುಂಬ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ದೈವದೇವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು. ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳುವಾಗ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು. ಆ ನಮೂನೆಯ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಸೂರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ, 165 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ? ಉಡುಪಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಕಾಸರಗೋಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ, ಭದ್ರಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಮಾತಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಸೂರಿನಂಥ ಊರಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದರ ಮೂಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಈ ಬಸೂರಂತ ಇದೆಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಊರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬಸೂರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೈಂದೂರು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಂಟರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂಟರಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಣ ಉಂಟು ತುಂಬ. ಅಂಥ ಬಂಟರಿಗೆ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಬೈಂದೂರು, ಬಸೂರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಊರಿನವರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ರಾಜೇಶ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಬಸೂರು ಊರಿನವರು ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದರು, ನನಗೆ ಕಂಡು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ಊರಿನವರ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಊರಿನವರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಅವರ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಹೆಸರುಂಟು ಅವರಿಗೆ ಊರಲ್ಲಿ. 2 ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಅವರು ಮಲಗಿದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಊರಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಊರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅವರು, ನಿಜವಾಗದ ಅವರೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮನೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ರಾಜೇಶ್ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆನಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ಇಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ಬಸರೂರು. ಸನ್ಮಾನಗೆನ್ನುವುದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸನ್ಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ರಾಜೇಶ್, ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಂ, ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ.
ಹಲೋ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹತ್ತಿರದ ಪರಿಚಯ ಸುರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಬಣ್ಸಂಘ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘ, ತುಳುಕೂಟ, ಬಣ್ಸಂಘಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರೆದರೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಈಗ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಸಂಪತ್ತು, ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ, ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬುಡಪದಬಳ್ಳಿ, ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯ ಟ್ರಸ್ಟಿ. ಹೌದು, ಇದು ಮೊದಲಿನ ಅವರ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಯಾವುದು ಎಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದವರು. ಅಡ್ಡಂತಾರವರ ಕೈಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಬಿತ್ತು. నేను దేవుడు ఎడ్డాను పడన్నా ನಮ್ದು ಎಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಗ್ರಿಂದ ಅದು ಅಪ್ಪಣ್ಣಗ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಥರ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಪ್ಪಣ್ಣಗ್ರ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಿತ್ತು.
ഇന്ത്യക്ക് അപ്പുറം ഉണ്ടായതല്ലേ? അയച്ചു ആരംഭിക്കാം. ദൈവജ്ഞേന സമാഹിതേന സമയ സമയചിന്ത വിട്ടാ കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് ദൈവവിദോ വയവാഭ്യാം തദായഭാവ്യം ദൈവദൂതസ്യ ദൈവജ്ഞേന സമാഹിതേന സമയ ദേശഃ സ്വവായു. ശ്വാസചിന്ത ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദൂതന്മാരുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിലേക്ക് എത്തണം. ദൂതന്മാരുടെ അനുഷ്ഠാനത്തിൻ്റെ ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ ചാർത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 5-ാം തീയതി കാണാൻ വന്നു. മഹേഷ് കീഴി എന്നിവർ താമ്പൂലം എടുത്ത് ദിനകര ഷെട്ടിയെ ഏൽപ്പിച്ചു. ശേഷം അശ്വത്ഥകുമാർ സഹായി ഉപദൂതനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു വിടുന്നു. ശേഷം മംഗലാപുരത്തിൽ നിന്ന് രാജേഷ് ആൾവ, അരവിന്ദ് വെളിച്ചപ്പാടൻ, പിന്നെ പ്രസാദ് റൈ, ഹരിപ്രസാദ് റൈ എന്നിവർ മംഗലാപുരത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടി. ശേഷമാണ് ദൈവത്തിനെ കാണുന്നത്. അതായത് ഒക്ടോബർ 5-ാം തീയതി ಕನ್ನಿಮಾಸಂ 19 ഞായറാഴ്ച. ಅಷ್ಟಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞೇನ ಸಮಾಹಿತೇನ ಸಮಯ ಚಿಂತೆಯ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಯ ಚಿಂತೆ ಕಳೆದ ನಂತರ ಇನ್ನು ದೂತ ಚಿಂತೆ ಆಗಬೇಕು. ದೂತ ಚಿಂತೆ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ದೂತರು ಮತ್ತು ದೈವಜ್ಞರು ಭೇಟಿಯಾದಂತಹ ದಿವಸ, ಆ ದಿವಸ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೀವು ದೈವಜ್ಞರನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ ದಿನ, ಮುಖತವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದ ದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕು. ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಕಿಣಿಯವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ತಾಂಬೂಲ ತೆಗೆದದ್ದು, ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದಿನಕರ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥನವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾದ್ದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರು? ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗಿ ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಹೋದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತಾಂಬೂಲ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಮಹೇಶ್ ಕಿಣಿಯವರು ಅಲ್ಲ, ನೀವಲ್ಲ ತೆಗೆದದ್ದು. ಕೊಟ್ಟದ್ದು ದಿನಕರ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭೇಟಿಯಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ಕ್ಕೆ ನಂತೂರಲ್ಲಿ. നാദവർ നന്തൂർ മീറ്റായി. അപ്പോൾ രണ്ടുപേര് ദൂതന്മാർ, പ്രധാന ദൂതരായിട്ട് ദിനകര ഷെട്ടിയും ഉപദൂതനായിട്ട് അശ്വത് കുമാറുമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ശേഷം വഴിമധ്യേ 3 പേര് ചേർന്നു. പ്രധാന ദൂതർ ദിനകര ഷെട്ടി, ഉപദൂതൻ അശ്വത് കുമാർ. വഴിമധ്യേ നന്തൂർ സർക്കിളിൽ നിന്ന് മീറ്റായവർ രാജേഷ് ആൾവ, അരവിന്ദ് സ്വാമി, ഹരിപ്രസാദ്, അരവിന്ദ് വെളിച്ചാട. അരവിന്ദ് സ്വാമി അല്ല, അരവിന്ദ് വെളിച്ചാട. അതെ, ദിനകര ഷെട്ടി പ്രധാന ദൂതൻ. പ്രധാന ദൂതൻ പിന്നെ അശ്വത് കുമാർ,
ഉപദൂതൻ. വഴിമധ്യേ കയറിയത് വഴിമധ്യേ 3 പേര്. രാജേഷ് ആൾവ, അരവിന്ദ് വിൽച്ചാമി, രാജേഷ് ആൾവ, സ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് അരവിന്ദ് വെളിച്ചപ്പാട്, അരവിന്ദ് വെളിച്ചാട്, അരവിന്ദ് വെളിച്ചാട്, വെളിച്ചാട് എന്ന ലോറിയിൽ ഹരിപ്രസാദ് റൈ. ಅವಳು ಇಪ್ಪಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದು ಅವಳು ಇತ್ತನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ നമസ്തേ. അന്ന് ശതഭിഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊരുട്ടാതി പൂർവഭദ്ര. തിഥോ ശുഭായം ശുഭതേനുകൂലേ താരേ ദിനേ ഭാനുശുഭഗ്രഹാണാം പ്രഷ്ടേപ്സിതം പ്രാവൃതദാനദുഷ്ടം ജ്യോതിർവിധം പ്രാതുർവേത്യ പ്രച്ഛേത്. അപ്പോൾ ഇവര് ഇത് മുഹൂർത്തം നോക്കി ഇറങ്ങിയതല്ലോ ಮಹೇಶ್ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಕಿ ಇರಂಗಿದಲ್ಲ ಆವತ್ತು 5ನೇ ತಾರೀಕು ಉಂಟಲ್ಲ, ನೀವು ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿ ಅವತ್ತು ಹೊರಟದ್ದ, ದಿನ ನೋಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ, ನೀವೇ ದಿನಾಂಕ 6 ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಲಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನೀವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ನಾವು ಬರುವ ದಿವಸ ಹೇಳೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. 2 ದಿವಸ ಆಗಿ ಈ ದಿವಸ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ದು, ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. യാദൃശ്ചികമായി തീരുമാനിച്ച ദിവസം സമയമില്ല, പിറ്റേന്ന് പിന്നെ അന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞത്രേ, അത് നീറ്റല്ല, അന്ന് രാവിലെ തന്നെ പറഞ്ഞത്രേ. അല്ല പിന്നെ നീറ്റാനാണ് സമയമില്ലല്ലോ. ഇല്ല ഇല്ല. അന്നത്തെ തിഥി അല്ലേ, ത്രയോദശി. നക്ഷത്രം ചതയം നക്ഷത്രം 4 നാഴിക 6 വിനാഴികയുണ്ട്. എത്ര മണിക്കപ്പോൾ? ഏകദേശം ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆದೀತು ರಾಜೇಶಣ್ಣ ದೈವಜ್ಞರನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗುವಾಗ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ 8 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ, 8:15 എത്തിയത് 8 മണിക്ക് മുമ്പ് എത്തിന്. 8 ಗಂಟೆಗೆ ಮೊದಲೇ ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ. 8 ಗಂಟೆಗೆ ತಲುಪಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಹೌದು, 8 മണിക്ക് മുമ്പ് എത്തി. ഒന്ന് താമ്പൂലം വെറ്റില 5 വെറ്റില അടക്ക, അത് എണ്ണെടുത്തതിന് പറഞ്ഞല്ലോ. അതെ, എണ്ണെടുത്തിയോണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ഇത് ചെയ്യാനില്ല. അടക്ക, നാണയം എല്ലാം ഉണ്ട്. വിധി പൂർണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥന നക്ഷത്ര വിഷയം നമ്മൾ നോക്കാം. ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയാക്കി പ്രധാന ദൂതരായിട്ട് ദിനകര ശെട്ടി, ഉപദൂതരായിട്ട് അശ്വത്ഥകുമാർ ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥനയാക്കി താമ്പൂലം എടുത്ത് പുറപ്പെട്ടാൽ ശേഷം ഒരേ ലക്ഷ്യം ദൈവൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ്, ദൈവജ്ഞ ആരൂഢത്തിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് വഴിമധ്യം നിന്നു, 3 പേരെ കൊണ്ട് വഴിമധ്യം നിന്നു. ശേഷം അവരെ കയറ്റി ദൈവജ്ഞത്ത് പോകുന്നത്. അതൊരു നിമിത്ത യോഗം നോക്കണ്ടേ. ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನ ಚಿಂತನೆಯ ಒಂದು ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಕ್ರಮ, ಅದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಿಮಿತ್ತ. ಆ ನಿಮಿತ್ತದ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ತಿಥಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಕರ್ಣವಾರ ಯೋಗ, ಆ ವಿಷಯ ಅದು ಯಾವ ತಿಥಿ ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವ ಕರ್ಣ ಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವ, ಪಂಚಾಂಗ ದಿವಸ ನೋಡಬೇಕು. ಅರೆ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮಹೇಶ್ ಕುಣಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಎಣಿಸದೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಕಟ್ಟವೆಲ್ಲ. ಅದ ಕಾರಣ ಅದರ ಫಲ ನಮಗೆ ಬೇಡ. 5 ಇದ್ದದ್ದಲ್ವಾ, ಅದರ ಫಲ ಬೇಡ. ಆದರೆ ದಿನಕರಣ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ದಿನಕರಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾಂಬೂಲ ಕೊಟ್ಟು ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಕಳಿಸುವಾಗ ದಿನಕರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥನವರ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶ ನೇರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದೈವಜ್ಞರ ಮನೆಗೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ತಂಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಹೇಳಿದಂಥ ನಂತೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ 3 ಜನರನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿ ಪುನಃ ಒದ್ದು, ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಗುವ ದಾರಿ ತಟಸ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ. ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೈವಜ್ಞರ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ರಮ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಷಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಕ್ರಮ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಆಯಿತು. ಅದೊಂದು ನಿಮಿತ್ತ, ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತದ ಫಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವഴിಮಧ್ಯೆ
വഴിമധ്യ കയറിയ ആൾക്കാർ ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ച ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. വഴിമധ്യ കയറിയ ആൾ അന്യന്മാരല്ല, ഇനി വേണ്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കൂടിയാണ്. അതെ, ആൾബലം കൂടുതലേ ചെയ്യുന്നത്, ആൾബലം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നല്ലേ. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ പോകുന്നതോറും ആൾബലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വേറെ ഉദ്ദേശത്തിനല്ല, അല്ല, ഇതേ ഉദ്ദേശം തന്നെ. അപ്പോൾ തുളുവേശ്വരന്റെ ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിലോ പുനരുദ്ധാരണത്തിലോ ഏറ്റവും ചെറിയ രൂപത്തിൽ തുടങ്ങുകയും പിന്നെ അതിന് ജനബാഹുല്യം കൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ಪರಿಣಮಿക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ಲಕ್ಷಣല്ലേ? അങ്ങനല്ലേ? ಅಂದರೆ ಯಥಾರ್ಥ ದೈವಜ್ಞರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವರು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಾಗ, ಅವರ ಆರೂಢಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಇಡುವಾಗ ಯಥಾರ್ಥ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುವುದು, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾಣುವುದು ಅಂತ ಇದರ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟವರು ಕೇವಲ 2 ಮಂದಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿಂತರೂ ಅನ್ಯತಾ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಇದರದ್ದೇ ಕಾರ್ಯವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಹತ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಜನ ಸೇರಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು. 2 ಇದ್ದದ್ದು 5 ಆಯಿತು. ಆಗ ನೀವಿಗೆ ಕೇವಲವೇ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಮಂದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೊರಟರು. ಯಥಾರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹೋಗುವಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ದಾರಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಜನಬಲ ಸೇರಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಜನ ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಸೇರುವಂಥವೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಆನೆ ಬಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಜನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂತೇಳುವ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ಉಂಟು. അതൊരു ലക്ഷണം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരു വിഷയം, ഈ ദൂതരാശിയുടെ മഹാസാന്നിധ്യപതിയായിട്ടതായ ആദിത്യ ഉപാസന രാശിയിൽ ആശയം കൊടുത്തു, അടുത്ത് ശനി ദൃഷ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇതുണ്ടല്ലോ മഹേഷ്കിനി അവരെ ആണല്ലോ ഇത് എടുത്തു കൊടുക്കുന്നത്. അതെ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രതീകം അവരതിൻ്റെ ദൈവത്തിന് പ്രതീകമായിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എടുത്തു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അഷ്ടമെങ്കിലെ വിഷയത്തിൽ അവരെ പ്രതീകത്തിൻ്റെ വിഷയം തൽപൂർവം ദൃഷണസ്യ, പൂർവികമായിട്ട് ആരാധന വിഷയം ചിന്തിക്കണം. ഈ ദേവന പരശുരാമ സൃഷ്ടി യോഗത്തിൽ നിന്ന് ശേഷം ആരാധിച്ചത് വിഭാഗക്കാരുണ്ടല്ലോ, ആ വിഭാഗക്കാരുടെ ലഗ്നാംശകേന സാന്നിധ്യം, ഏതോ ഒരു സാന്നിധ്യകല ഇതിനെ പ്രദേശത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആദ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ആരാധന ചെയ്തതായ ഹരിജന വിഭാഗക്കാരുടേതായ ചൈതന്യകലയുടെ ഭാഗം ഈ പ്രദേശത്ത് എവിടെയോ ഇതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ದೂತರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಹೇಶ್ಕಿನಿಯವರು ಕಳಿಸಿಕೊಡೋದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಂಥ ದೂತರು ದಿನಕರ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತ್ಥ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡವರು ಬಾಕಿದ್ದ 3 ಜನ. ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಾರೂಢ ರಾಶಿಯ 11ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೂತರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಆ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಮಹಾಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ರಾಶಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ 8ನೇ ರಾಶಿ, ಆ ಆದಿತ್ಯ ಆಯಿತು ಉಪಾಸನೆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಫಲ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಅತೀ ಪುರಾತನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಾದಂಥ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಬಂತಲ್ಲ. ಭಾರ್ಗವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಧಾರಣ 1,500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಂದೆ ಈ ವನಾಜೀವನಿಗೆ ಭೂನು ನಿವಾಸಿಗಳಾದಂಥ ಮಲೆಕುಡಿಯರು, ಇಲ್ಲರೆ ಮೊಗೇರ ವಂಶದವರು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯ ಕಾಣ್ತದಲ್ವಾ. ಅವರು ಆವತ್ತು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಅವರ ದೈವಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಅವರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಭಾಗದವರ ವರ್ಗದವರ ಅವರ ಒಂದು ಉಪಾಸನೆ ಇದರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. അങ്ങനെ വല്ല അനുഭവം ഉണ്ടോ? ಮಲೆಕುಡಿಯ 1,500 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮುಂಬ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಮೊಗೇರ ವಿಭಾಗದವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು, ಈಗ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಾಸನೆ 9ನೇ ಮಹಾಸಾನ್ನಿಧ್ಯ 8ನೇ ರಾಶಿಯ ಆದಿತ್ಯ 9ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡುವಾಗ ಅವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವಿಷಯ. ಈಗ ನೀವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರ ವಿಷಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆ, ಹಾಗೆ ಅವರು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವರ ಸಮಾಜದ ದೈವ, ಅವರ ಉಪಾಸನೆಯ ದೈವ, ಅದರ ಎಲ್ಲೋ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಗೊತ್ತಾದಿತ್ತು ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಮಲೆಕುಡಿ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಜನಾಂಗ ಹೌದಾ? ಅವೇ ಮೊಗೇರ ತಪ್ಪು ಮೊಗೇರರು ಹೌದು. ಅವ್ರ അവര് ഗ്രാമത്തിൽ വേണ്ട വിഷയം ആരാധന ചെയ്തതായ വിഭാഗക്കാരുടേതായ ഉപാസന മൂർത്തികളുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണം കൂടിയാണിത്. അത് ഏത് മൂർത്തി എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല.
അത് ഈ ആദ്യം ആരാധിതരായ ഹരിജന വിഭാഗം ഉണ്ട് ഇവിടെ? ಅಂತ ವಿಭಾಗದವರು ಇದ್ದಾರಾ ಈ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಮೊಗೇರ ವಂಶಸ್ಥರು? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಾಗದವರು ಅವರು ಮತಾಂತರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ಆಗಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ವಿಭಾಗ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ದು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳೋ ರಸ್ತೆಗಳೋ ಮನೆಗಳೋ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಟವಾದಂಥ ಕಾನನ ವನಪ್ರದೇಶ ಭೂಪ್ರದೇಶ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗೆಣಸುಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ವನ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ಆಗುವಾಗ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗುಡಿಯೋ ಮೊಗವೋ ಮೂರ್ತಿಯೋ ಆಯುಧವಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಕಲ್ಲಾಕಿ ಕೇಪಳದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಉಪಾಸನೆ ದೈವಗಳು ಅವರ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಉಂಟು. ಸರಿ, ಮಲೆಕುಡಿಯರಲ್ಲ, ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯಕಾರರಲ್ಲ, ಈ ಬಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆ ಆ ಸಮುದಾಯಕಾರ ಅವರು ಆದೀತು. ನಾವು ಮೊಗೇರನು ಹೌದು ಕೊರಗರ കൊറഗ എന്ന് പറയുന്ന സമുദായക്കാരുണ്ട്. നേപ്പാളത്തിൽ ഗുർഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോരക്കമാർ. അതേ മാത്രം പൂർവ്വത്തിൽ ഈ മണ്ണിൽ കൊറഗമാരാണ് ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಡುಕೆರೆ ಅಂತ ಉಂಟಂತೆ. ಅದರ ಹತ್ರ ನಾವು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ್ದು ಬಂದು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಏದು ಸಮುದಾಯ? ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ. ಅದೇ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ. ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬನ್ನಿ. ಓ ಕೊರತಿ ಕೀಳು. ಬನ್ನಿ 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 ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಕೊರ ಕೀಳು ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಕೊರ ಕೀಳು 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 ಕೀಳು. അതൊന്നും പ്രശ്ന വിചാരത്തെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ജാതീയ വിഷയം നീചരം മറ്റൊന്നും പ്രശ്ന വിചാരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് സഭയെന്ന് പറഞ്ഞത്, സഭയെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അല്ല, അത് ഈട ആചാരത്തിലുള്ള പേര്, ഈട ആചാരത്തിൽ പറയുന്ന പേര് അത്ര. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞോ വിവാദങ്ങൾ വേണ്ട, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ മൂലനിവാസികൾ മാത്രം പറഞ്ഞത്. അതെ ಅದೇ. ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಿ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರನನ್ನು ಅವರ ಅರ್ಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಮಾಂಸವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಹೇಳುದು. ಅಲ್ಲ, ಆ ದೈವದ ಹೆಸರೇ ಅದು ಕೀಳು, ಮೇಲೆ ಕೀಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನೀಚ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ 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 ಅಲ್ಲ, ಆ ಶಬ್ದ ದೈವಕ್ಕೆ ಅದು ನಾಳೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅದೇ, ಅದು മാത്രമല്ല അവിടെ ദൈവം പറയുന്നത് ഇല്ലൊന്ന് വിശേഷ ನೋಡಿ, ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉಂಟು. ആ വിഭാഗത്തെ മറക്കാൻ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ തുളുനാട് സമ്പ്രദായക്കാർക്കാവില്ല, ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മറക്കാനാവില്ല. അത്ര യോഗപ്രകാരമുള്ള ലക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണത്. അത് അർക്കശംഭു ഉടുപ്രഭു ഗിരിസുത. അർക്കനെ കൊണ്ട് ശംഭുവിനെ ചിന്തിക്കും, ഉടുപ്രഭു ചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് ഗിരിസുതയെ ചിന്തിക്കും, പാർവതീദേവി ചിന്തിക്കും. ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും പക്ഷരാശിയുടെ സമസപ്തമ രാശി വരുമ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ രാശിയിൽ നൃത്തകസ്ഥാന രാശി, നൃത്തം ദ്യൂനകഥേ, നൃത്തകസ്ഥാന രാശിയാണ് 7ാമത്തെ രാശി. അപ്പോൾ നൃത്തം ദ്യൂനകഥേ, ഏഴാമത്തെ രാശി നൃത്തത്തെ ചിന്തിക്കണം. അപ്പോൾ അതിശ്രേഷ്ഠമായ തുളു സംസ്കാരത്തിലതായ ഒരു നൃത്ത പാടവത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഈ ശിവപാർവതി സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ ഈ തുളുനാട്ടിൽ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തം. അത് മറക്കാനാവില്ല എന്നാണ് ഈശ്വരൻ പറയുന്നത്. അതുണ്ട്. ರಾಜೇಶಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು. ತುಳುನಾಡ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ದೇವರು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವಲ್ವಾ. ತುಳುನಾಡಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಥಾರ್ಥ ನಮ್ಮ ಹೋದಂತಹ ವಿಷಯ ಉಂಟಲ್ಲ, ದೂತರಾಗಿ ನೀವು ಹೋದಂಥ ವಿಷಯ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದೈವಜ್ಞರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಡುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆ, ಆ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ
ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದವರು ಈ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಯೂ ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಟುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ದೇವರನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ ಅಂತ ಹೇಳುವ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 7ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲೂ, ಅದರ 7ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳುವ 7ನೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲೂ, 7ನೇ ರಾಶಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನರ್ತನ ರಾಶಿಯು, ಆ ಸಮಾಜದವರು, ಆ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗದವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯ ಉಂಟು. ಆ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ದೇವರು ಈ ತನಕ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಬದೇ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅಭಿಷೇಕ ಅಲ್ಲ, ನನಗೆ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಅದು. ನೋಡ ಇಲ್ಲ, ಶಿವಪಾರ್ವತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಬೇಕು. ಇದೇನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ನೃತ್ಯ. ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ, ನೈವೇದ್ಯ, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವರ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಈ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಗೆ. ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸರಿ 7ನೇ ರಾಶಿ ನರ್ತನ ಸೇವೆ. ಆ ನೃತ್ಯಕ್ಕೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಹೆಸರು ಉಂಟು. ആ ಹೆಸರು നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം, സഭ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ಕಂಗೀಲು നിങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ വിട്ടു. ಈ ಕಂಗೀಲು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರಗಾರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಕಂಗೀಲು. ಅದು ವಿಶೇಷ ನೃತ್ಯವೇ, ಅದು ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಲೆ ತುಳುನಾಡಿನದು. ಕಂಗೀಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಂಗೀಲು ನೃತ್ಯ. ಕಂಗೀಲು ಕಂಗೀರು ನೃತ್ಯ. ಕಂಗೀರು ನೃತ್ಯ, ಸರಿ. ಕಂಗೀರು ವಿಶೇಷ ನಾಮಧೇಯ. ಹೌದಾ? ಕಂಗೀಲು ಹೌದಾ? ಕಂಗೀಲು ಮತ್ತು ಕರಂಕರ. ಕಂಗೀರು ನೃತ್ಯ. ಶಿವನು ಕರಂಗೋಳು ಪಿಲಿಪಂಜಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಉಂಟು. ಒಂದು ಕಂಗೋಲು, ಒಂದು ಕಂಗೀಲು, ಮತ್ತೊಂದು ಕರಂಗೋಲು. ಅದು ಎರಡು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದಂತಹ ನೃತ್ಯಗಳು. ಕರಂಗೋಲ ಕಂಗೀಲು. ಕಂಗೀಲು ಕೊರಗ. ಕಂಗೀಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಬರೋದು ಕೊರಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ವಿಭಾಗത്തെ ಈ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಕೊರಗರ ಬರಲಿ. ಅದೇ ಕೊರಗರ ಐಟಮ್ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಖಂಡಿತ ಅದು കുറവിനെ കുറച്ച് സങ്കല്പം കുറവ് കൊടുത്തി. ಅಂಥ ಒಂದು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವೈಭವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅತೀ ಪುರಾತನ ನೃತ್ಯ. ಆ ನೃತ್ಯದ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಜಾಗ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿ, ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿ. ಅದು ವಿಶೇಷ ಸೇವೆ ದೇವರಿಗೆ. വിശേഷ ദേവനും പാർവതിക്കും അത് ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു യോഗപ്രകാരമാണ് അദ്ദേഹം വർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ നിവാസികൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ, പ്രദേശത്തുണ്ടോ? ಅಲ್ಲ, ನರ್ತನ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಂಟು. ಈ ಕೆಲವು ನರ್ತನ ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಕೊರಗರು ಈ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಆ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೇ ದೇವರು ಆ ಸಮುದಾಯದವರು ಇದ್ದಾರಾ ಈ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ? ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ.
ವಿಶೇಷವಾದ 14 ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟುಗು 14 ಜನ ಸಿರಿತಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಕೊರಗಜ್ಜನ ವೇಷಧಾರಿಲೆನ್ನು ಪಾಡೊಂದು 21 ಜನ ಎಂಕ್ಲು ಈ ನಲಿಕೆಡೆ ನಿಕಲ್ ಎದುರು ಬರೊಂದುಲ್ಲ. ಪರಶು ರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿದ ಧರ್ಮ ಭೂಮಿಡ್ ಧರ್ಮ ಜಾರದು ಅಧರ್ಮ ಜಿಂಚಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಪ್ಪೆ ಆದಿ ಮಾಯೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಊರುಗಳ ಮಾರಿ ಮೈಲಿಗೆ ಗೋರ ಕೋಟಲೆ ಮಬ್ಬು ಬಲಂಗಾರ ಬಂಪಿನ ರೋಗದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತುವೆರು. ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಯನಂಚಿನ ಜನಕುಲು ದೇವೇರ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಕೊರೋ ಗಜ್ಜನ ವೇಷಡು ಬರ್ತದೆ ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಾರೆದ ಸಿರಿಕ್ಲೆನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಸಿರಿಕ್ಲೆನ್ನು ಒಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದು ಊರುದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನ ದಾನನು ಮಾತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಊರುಗು ಬತ್ತಿನ ಮಾರಿನ ದೂರ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ಅವೇ ಕಂಗಿಲ್ಲು ಕುಣಿತ ಎಂಗಲ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಜನಪದ ನಲಿಕೆನೆ ಕಂಗಿಲ್ಲು ಕುಣಿತ ಇತ್ತೆ ನಿಕಲ್ನ ದುಂಬುಡು. ബദിയെടുക്ക തുളുവരായനവല് നടന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. ആ ബദിയെടുക്കലായില്ലേ അന്ന് നമ്മൾ അതിൽ നടന്നത്. ആ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಕೃತ್ಯನು ಅವೇ ಬಂದೆ ಮಾರಿ ಬೀದಿ ರೋಗ ರುಜನನು ದೂರ ಮಾನ್ಪುರೆ ಬೋಡದು അപ്പോൾ ജോലുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതായ ഒരു വിഷയത്തെ ദേവൻ അമ്മ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലക്ഷണത്തെ കൊണ്ട്. യോഗലക്ഷണം അതാണ്. ദേവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് മഹേഷ്കിനിയുടെ ഭാഗം താമ്പൂലം എടുത്തു കൊടുത്തു. അതിൽ ഈടാലക്ഷണം വരുന്ന മഹാരോഗബീജം ഭവേ ദേഹകായേ ജഗീയസസ്ഥ ആയുഷസ്ഥസ്യ ദുർഭാഗ്യബുദ്ധി. മഹാരോഗബീജം ഭവേ ദേഹകായേ, ദേഹത്തിലേക്ക് മഹാരോഗത്തിൻ്റെ വിത്ത് വിതച്ചാൽ ആ അമ്മ ഈ രൂപത്തിൽ വന്ന് ആ മഹാരോഗം മാറ്റി കൊടുക്കുന്ന സങ്കല്പം വരെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്നുണ്ട്. ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿಶೇಷ ಕಾಣೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅತಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಆಗುತ್ತುವ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ. ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಆ ತಾಯಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಆ ದೇವಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದ, ಔಷಧಿ ಮಾಡಲು ಆಗದ, ಬಂದರೆ ಮರಣವೇ ಆಗುವಂತಹ ಮಹಾ ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಕಾಯಿಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ಸೀತಾಳೆ ಸಿಡುಬು ಈಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಲರ್ ಎಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಬಂದರೆ ಬಸೂರಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಸೂರಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸೂರಿ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ വസൂരിയാണത്. മഹാരോഗബീജം ഭവദേഹകായ, മഹാരോഗത്തിന് വിത്ത് വിതക്കൽ വസൂരിയാണ്. വസൂരി രോഗം, വസൂരി രോഗമാണ്. ആ വസൂരി രോഗത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ഈ നൃത്തത്തിൽ കൂടി അമ്മ എഴുന്നള്ളിയിട്ട് ആ രോഗശമനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം അതിനുണ്ട്? ಬಸರೂರಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಥಾಂತ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವುದೇ ಕಷ್ಟ.
ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಬೇರೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಲಾಯನ ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂತಹ ಮಹಾಕಾಯಿಲೆ ವಸೂರಿ ಬಾಧೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬಸುರಿ ಕಾಯಿಲೆ, ಬಸುರಿ ಸೀಕಿಂದ ಬಂದ್ಪಣೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಹೊದಳು ಹೊಂಡ ಸಿಯಾಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬಲಿಸಲಿಕ್ಕುಂಟು ಮಾರಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಊರಿಗೋ ನಾಡಿಗೋ ಜನತೆಗೋ ಬರದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಇವರ ಮೂಲಕ ಊರೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಥ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆ ಬಸರೂರಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ಉಂಟು. അപ്പോൾ ആ വിഭാഗം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സന്നിധിയിൽ ഈ വസൂർ ഭാഗത്തുണ്ടോ? ഇത് നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ടോ? ಅಂತ ಒಂದು ವಿಭಾಗದವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಉಂಟು. ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೂ ದೇವರಿಗೊಂದು ಪೂರ್ವಿಕವಾದ ಅವಿನಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉಂಟು. ಅವರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಆವತ್ತಿನ ತಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅವರು ಕರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ತಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಳು. ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮನೆಗಂತೂ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲವಾಯಿತು. ಅಂಥ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯು ಅಂದರೆ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರದ ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಭೂಮಿಯೂ ಈ ಮಣ್ಣು. അപ്പോൾ അതിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് ಇರಲಿ ಕೇಳ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳುವಂಥ ಕೂರ್ಚಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡಿ ನನಗೆ 85 ನಡೀತಿರೋದು. ಆವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ 60-70 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕೊಲೆನಿಂದ ಆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಒಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಅನ್ನ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬಳಸಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ನನಗೆ ನೆನಪುಂಟು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಬಡಿಸಿದರೆ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಸರಿ, ഓർക്ക് ഇപ്പൊ 10-80 വയസ്സായി ഓരോ ഭാന്യക്കാട്ടുഘട്ടത്തിൽ 16 വയസ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾക്കൊരു ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. ആ സമുദായക്കാരെ ഒരു കേരി ഉണ്ടാവും ഒരു താമസിക്കുന്ന ആ കുടുംബക്കാരെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇരുത്തിയിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ ഓർക്ക് വേണ്ടത്ര വിളമ്പിട്ട് ഒരു അനുഗ്രഹമീയ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കിട്ടിയാൽ തുളുവേശ്വരി അമ്മക്ക് സംതൃപ്തി ആവൂന്ന് പറയണ. ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕೊನೆಗಾಗಲೇ ಅವರನ್ನು ಕರೆದು ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪುನಃ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಷಯ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು, ಇದಾರು ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಮಗುವನ್ನು ಕೊರ್ಪೋಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಳುವೋ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದುಂಟು. ಅದೇ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಆ ಮಗುಗೆ ಇಟ್ಟದ್ದು ಕೂಡ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. നല്ല ಅನುಭವ, ಒಂದು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವ ಅದು ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಣಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗವ್ರು ನೆನಪಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. 7-8 ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಡೆತ್ ಆಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂತೆ. ಅವಾಗ ಅಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೂರಿಸಿ ಅವರ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಿ ಅದರ ನಂತರ ನನಗೆ ಅವರೊಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಪುಟ್ಟ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದೆ, ಹುಷಾರಾಗ್ತಾ ಬಂದಂತೆ. ಈಗ ಉಡುಪಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಸಂಚಾಲಕರು ನೀವು ಅಲ್ಲ, ಆವತ್ತು ಅದಿರ್ಬೋದು ನಿಮಿತ್ತ. ಸರಿ, അവരെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ಅವರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೊಪ್ಪ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿಯ 3-4 ಮಕ್ಕಳು ತೀರಿ ಹೋದಾಗ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ 92ನೇ ವರ್ಷ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತೀರಿ ಹೋದ್ಲು. ಅವಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಪ್ಪನೇ ಅಂತ ಅವಳ ಹೆಸರು ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ. ಕೊಪ್ಪ ಅಂತ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കേരി അത് ചെറിയ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മകിന് ജീവിക്കുന്നേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಅವರ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಯ್ನ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಇಯಾಳು ಹಂಗಂದ್ರೆ ചെറുതിൻ്റെ ಅಮ್ಮ ಇನ್ನು ಜೀವಿക്കുന്നೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವಾಗೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಬದುಕುದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಬದುಕುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಲು ಉಣಿಸಿ ಉಂಟು. ಆ ಪುನರ್ಜನ್ಮದಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಉಡುಪಿ ಮಹಾಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲರೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರು. ಅವಳು ಈಗ ತೀರಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಏನಾಯ್ತು. 125 ವರ್ಷ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಸಾಧಾರಣ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಈಗ 124 ವರ್ಷ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಇದ್ರೆ ಅವರು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 150 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಬಂದು, ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಇದ್ದ ಆಚರಣೆ. ಹೌದು, ಅವರು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಅನ್ನ ಆ ಥರವನ್ನು ದುಡ್ಡು ವೀಳ್ಯ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಇಡುದು. ಅವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಮಗೇನಾದ್ರು ರೋಗ ಅಥವಾ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದೆ ಅಥವಾ ಮಗುವಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಗುವನ್ನು ಆ ಗೆರಸಿಗೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹಿಡಿದು ಅವರು, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ವಾಪಸ್. ಹಾಗೆ ಆ ಮಗು ಹುಷಾರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಆಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅವಳ ಅಜ್ಜಿಯ ಹೆಸರು. ಅವಳು ಸಾಧಾರಣ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 150 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಅವಳು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ಲು, ನಾನು ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಸಹ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. 180 ವಯಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಅಮ್ಮ ಜಾರಿಗೆ ಓರ ಅಜ್ಜ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു നോക്കിനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ദീർഘായുഷ്യ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു. ಅವരുടെ ಚಿಂತೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೇದಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಇತ್ತು. ಅವರು ಈ ಭೂಮಿ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡೋಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೋಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಡೋಲಿನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯಿತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಕೊರಗ ಭಾಷೆ, ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಕೊರಗ ಭಾಷೆಯಿಂದಲೇ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಜನಾಂಗ ಅದು, ಅದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಮೂಲ ಭಾಷೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಮೂಲ್ಕಿ ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ರಚಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಿರುಕುರಲ್ ಕೊರಗ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಯಿಗೀತ್ ಅವರು ಅವರು ನಿಟ್ಟೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಕೊರಗ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ತಿರುಕುರಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಅದು. ಒಂದು ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕೊರಗ ಭಾಷೆ ಅಂತಲೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅದರಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಈ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡಗಳೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಷ್ಟು ನಾಲೆಜ್ಗಳು ಉಂಟು. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಗೆ ಡೋಲು ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀರಿನಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಬೆಮ್ಮೇರು ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಮ್ಮೇರು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಡ್ದನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಸಾರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ. ಅವರು ಮದ್ದುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರೇ, ಈ ನನ್ನ ಮುದುಕಿ ಆ ಜಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವಳು, ಅವಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಧಾರಣ ನನಗೆ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಮೊದಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಕೈ ಮುರಿತು ಅಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ 2 ತುಂಡು. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿ ಅಂಥದ್ದು ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಥ ಮದ್ದಿನ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇರುವಂಥ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಹ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು 4 ಸುತ್ತ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮತ್ತೆ ತಗೊಳ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗ ಕೊರಗ ಜನಾಂಗ. ಅಂದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಸುಂದರ ಜನಾಂಗ. ಅಂತಹ ಜನಾಂಗದಿಂದಲೇ ಆರಾಧನೆಯಾದಂತಹ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಇದು. ಅವರು ಬೈದರೂ ಕೂಡ ಬೈಗಳು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬೈದರೆ ಅಂದಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮೂಡಿಬಿದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಂದರು, ಜೈನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಓಕೆ, ആയിരം കൽത്തൂണുണ്ട്. സ്വാമിജിയോട് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓഗ്രേശ്വരൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉറങ്ങും. അയാളന്നൊരു ബിരിയാണിക്ക് ഞാൻ പുള്ളിങ്ങനെ കട്ടൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ അയാൾ 2 ഭാഗത്താണ് ഞാൻ കളേഷൻ ആഹംബായി എന്തിനായാലും ഞാൻ മനസ്സിലാവും. ഇനി ആര് വന്നാലും നിൽക്കില്ല. പുള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ ആരും ഇങ്ങനെ കൈ നമസ്കാരത്തിൽ
ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಏ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ഇത് ലിംഗായത്ത് വന്നത് ലിംഗായത്തന്മാർ ലിംഗായത്ത് ജൈനന്മാർ എന്തിന് ದೂತರಿಗೂ ಬರಲಿ. ದೂತರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಕಂಗೀರು ನೃತ್ಯ ಇದಾ ചെയ്യാം. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಮಾರ ಆ ಕಳಿಯನ್ನಲ್ಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ Boleh. ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅವಳು ಕುಳ್ಳದು ಪಣ್ಲೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನಾರೂಢ ರಾಶಿ ಮೀನರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತು 6 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ 5 ರಾಶಿಗೂ ದೇವಾನುಗ್ರಹ ಉಂಟು. ಒಂದು ಲಗ್ನಾಂಶಕ ರಾಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇವಾನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಗತವೈಭವದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಾಗುತ್ತಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಧಿ ಎಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೋಷದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದೀಗ.
ಈಗ ಭೂಮಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಆವರಣವಾಗಿ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗಿದ್ದಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಾದಂಥ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಷಯ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಆದಿತ್ಯ ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯದ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದು ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ವನ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದ್ದು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಗೆಡ್ಡೆ ಗೆಣಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂದುಕೊಂಡು ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಮತ್ತೆ ರಾಜರು ಕಾಲ 3 ಸಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಇನ್ನು 4ನೇ ಸಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಯಿತು. ದೇವರು ಕಾಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಕಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿನ್ನೆ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದರು, ಇದರ ಸರಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರ ಯಾತ್ರೆ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಲಕ್ಷಣ ಕುರುಹುಗಳು ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಲಕ್ಷಣಗಳ ವಿಷಯ ಉಂಟೊಂದು ತೀರ್ಥಬಾವಿ ಉಂಟು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣಿನ ರಾಶಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇವರು ಹುಡುಕಿ ಹೋದರು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳವಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗಳೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಧೀನ ಆಗಿ ಉಂಟು, ಯಾರದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಈಗೆಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ 150 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಗೌಡ ಸಾರುಸದೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವಾರಾಧನಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆಯವರಾಯಿತು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಹಾಂ ಹಾಂ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಾಂ 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 ಹೌದೌದು, ಇತಿಹಾಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೆ, ಅವರಂತೂ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಈಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೃಹಸ್ಥಿತಿಯ ವಿಷಯ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅಂತ. ಏಕಾದಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ನಮ. ದಶಮದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನವಮ ಮತ್ತು ದಶಮ ಗ್ರಹಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರಿ. ದಶಮರಾಶಿ ಧನುರಾಶಿ ಗುರುಕ್ಷೇತ್ರ. ಆ ಗುರು ಕೇಂದ್ರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ರಾಶಿಯು. ಆ ಗುರು ದಶಮಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ. ಮಂಗಳ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಮಂಗಳ ಅಷ್ಟಮದಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟಮ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇನಾಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊರತೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ದೈವದ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಹೌದೌದು. ಮತ್ತು 7ನೇ ಸ್ಥಾನ ಸಪ್ತಮ ರಾಹು, ಗುರು ಮತ್ತು ಶನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ. ಶನಿ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ. ಲಗ್ನ ಯಾವುದು? ಕುಂಭದಲ್ಲಿಯಾ? ಅಲ್ಲ, ಮೀನದಲ್ಲಿ. ಮೀನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರವಿಯ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ. ಗುರುವಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯದು. സ്വന്ത പ്രത്യയതോ നരേന്ദ്രഭവനെ സൽപുത്രജായാതനോ ജീവക്ഷേത്ര തർക്കജെ പുരവല ഗ്രാമാഗ്ര നേതാതവ. ಗುರುಕೃಪ ಸಿಗುತ್ತೆ ಧರ್ಮಕಾಲಕ್ಕೆ. ആ രീതിയിലൊരു യോഗമാണ് ശനിക്ഷേത്ര. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. അല്ല, വ്യാഴക്ഷേത്രത്തിലെ ശനി. ബാക്കി രാശികളെല്ലാം ശനി ദോഷം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യാഴക്ഷേത്രം നല്ല ഫലം പറയുന്നത്. സൽപുത്രജായാധന, ഈ ദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇനി ഭാവി അങ്ങോണം ഈ യോഗത്തിൽ കൂടി സൽപുത്രന്മാരുടെ ഉള്ള ജനനത്തിൻ്റെ ഭാഗം സൃഷ്ടിയാകുന്ന ലക്ഷണമാണ് വ്യാഴക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്ന ശനിയെ കൊണ്ട് പറയാം. അത്ര നല്ല യോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗം. ಬಾಕಿದ ಯಾವುದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯನ್ನು ನಾವು ದೋಷವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶನಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ. ಸತ್ಪುತ್ರ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣವಂತರನ್ನೇ ಜನನ ಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಅದರಲ್ಲಿರುವುದು. ಜಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ? ಜಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇದೆಯಾ? ಬಾವಿ ಇದೆ. ನೈಋತ್ಯ ഈശാന്യയിൽ ഭാവി ഇത് ಈಗ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ഇപ്പോൾ തെക്ക് ഭാഗത്ത് ചിങ്ങൻ രാശിയോ കന്നിരാശിയിലായിട്ട് ഒരു ഭാവി ഒരു ഉണ്ട്. രസ്തಯಲ್ಲಿ ಅದು ಏದನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಗುರುಜಿ ಬುಕ್ಕ ಪಾತೆ ಇರುವರು ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಸರಿ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಲಿ. ಅವ್ರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ತೇನೆ ಅದೇ ಜನಾಂಗದವರು യാത്ര മധ്യ ബത്തനെ മല്ല പാദസ്പർശനെ മല്ല അത് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വിഷയം എന്ന് വെച്ചാൽ
വഴിമധ്യേ 3 ദൂതന്മാരും പ്രധാന ദൂതനും ഉദൂതൻ്റെ ഭാഗത്ത് വഴിമധ്യ 3 പേർ ചേർന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തപ്പെടും. ദൈവജ്ഞ സന്നിധി വീട്ടിയായി നമ്മൾ ലക്ഷണം. ആ വിഷയം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. മൂലനിവാസികളായിട്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തുള്ളതായ കങ്കീരു നൃത്യം എന്ന ശ്രേഷ്ഠമായ നൃത്യം, അത് മഹാരോഗബീജംഭവേ ദേഹകായി പ്രദേശരാശിക്ക് മാത്രമല്ല ഏത് ഭാഗത്ത് മഹാരോഗത്തിന് ബീജം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി അമ്മ അവതരിച്ചു എന്നുള്ളതായ സൂചനയിലാണ് ഈ കങ്കീര നൃത്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമുള്ളത്. അവരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ അംഗീകരിച്ചിട്ട് ഈ ദേവൻ്റെ ജീർണോദ്ധാരണ വിഷയം അവരെ പങ്കാളികളാക്കണമെന്ന് ಈ പറഞ്ഞ ಅಮ್ಮയുടെ ಇಷ್ಟമാണ്, ಆಗ್ರಹമാണ്. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೈವಜ್ಞರ ಆರೂಢಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 2 ಜನ ದೂತರು, ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ 3 ಜನ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ನಿಮಿತ್ತವು ಇಲ್ಲಿಯ ಗೃಹಸ್ಥಿತಿ ಯೋಗವು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಬಸರೂರಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಮಹಾರೋಗದ ಬೀಜದ ಕಾಯಿಲೆ, ವಸೂರಿ ಬಾಧಾದಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುವಾಗ ಅಂತಹ ರೋಗ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಯೇ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇವರು ಒಂದು ನರ್ತನ ಸೇವೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಆವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಈ ಆದಿನಿವಾಸಿಗಳಾದಂತಹ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದವರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ವಸೂರಿಬಾಧ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಇವರು ಶಿವಪಾರ್ವತಿ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಗೀಲು ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಂಗೀಲು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿಯೂ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ, ಈ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ, ಆರಾಧನೆ, ಅಭಿಷೇಕದ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಆ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಈ ಬಸ್ರೂರಿನ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯ ಪುನಃಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಈ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ತಾಯಿಯ ಇಚ್ಛೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಬೇಕು, ಆಗ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ അതെ, ക്ഷേത്ര സംബന്ധമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളല്ല. തുളുവേശ്വര സന്നിധിയുടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, ഈശ്വരിയുടെ ഭാഗം അവിടെ സ്വാമികൾ ചോദിച്ചത് ഈ ക്ഷേത്രവും ആ ക്ഷേത്രമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ദൈവിക സംബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഈ ക്ഷേത്രമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യാഴദൃഷ്ടി 10ാമത്തെ ഭാവരാശിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. വ്യാഴദൃഷ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യാഴത്തെ കൊണ്ട് ഉത്സവതസ്തു സഭോയസ്മാത് തസ്മാത് ഉത്സവം ഉച്ചതേ, ഉത്സവത്തെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഭാഗമാണ്. ഈ ഉത്സവരാശിയുടെ ലഗ്നാത് ബിംബം അഷ്ടമാത് പരിചനം, ലഗ്നാത് ബിംബം, ലഗ്നത്തെ കൊണ്ട് ബിംബത്തെ ചിന്തിക്കണമല്ലോ. ആ ബിംബപതിയായിട്ടതായ ബുധൻ ബിംബരാശി ആശയം കൊടുക്കുമ്പോൾ പൂർവികമായിട്ട് തുളുവേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉത്സവ ഭാഗം, ഉത്സവമൂർത്തിയുടേതായ ഭാഗം എന്തോ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುള്ളത് ವಿಷಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಂ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ದೇವಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಬಂಧವಾದಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ರಾಶಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯು ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ. ಇದು ರಾಜೇಶನ್ ಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ಇದು. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಧಾನ ಉತ್ಸವ ಬಿಂಬ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. സ്വാമിയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഈശ്വരനെ കാണിച്ചു തരുന്നു. എൻ്റെ സന്നിധിയിലുണ്ട്, തുളുവേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവമൂർത്തി എൻ്റെ സന്നിധിയിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಯೋಗವು. ಮಹತ್ತರമായ ചോദ്യം, ಮಹತ್ತರമായ ಉತ್ತರ. ಪರಿವಾರ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಯವರಿದ್ದಾರಾ? പരിവാര ദൈവങ്ങളുണ്ട്. പരിವಾರ ദൈവ ವಿಷಯ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಪರಿವಾರ ದೈವങ്ങളുണ്ട്, ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವು ಸಮಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದಷ್ಟೇ. ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವರ್ಣ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಮಯ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದಷ್ಟೇ. പരിവാര ദൈവ വിഷയമുണ്ട്, നാഗവിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട്, കളരി ദൈവൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട്, കളരിച്ചാമുണ്ടി വിഷയത്തിൻ്റെ ഭാഗമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ആടാടെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸന്റെ ದೋಷ. ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸವ ಬಿಂಬ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಂತ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಬಲಿಮೂರ್ತಿ. ಬಲಿಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಉಂಟು. ಹೌದಾ? ಅದು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಗತ್ತುಂಟ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಒಳಗೆ ಉಂಟಾ? ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು ಅಂತ.
ದೇವನ್ ಬರೋದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಹಿಂದೆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಹೇಳುವುದು ಉಂಟು ಅಂತ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಸರದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಉತ್ಸವ ಬಿಂಬ ಉಂಟು. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಯೋಗ್ಯ ಕಾಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ? ದೈವದ ಬಲ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸದೃಢವಾದಂಥ ಸಮಿತಿ, ಈಗ ತುಳುವಡ್ಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನಾ ವಿಷಯ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ 11 ಸೆನ್ಸು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆ ಬರೀ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ಬಾಕಿ 9 ಸೆನ್ಸು ಜಾಗೆ ಈಗ ಅವರ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟು. ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರ ವಿಷಯ ಇದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಏನೋ ದೇವನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅವರು ಇದುವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಉಂಟಂದರೆ ಭೂಮಿಯ ತುಳುವೇಶ್ವರಿಯ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಯು ಅನ್ಯರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಭೂಮಿಯೇ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಸದೃಢವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೂ ಒಂದು, ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ದೇವಸ್ವದ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆಯೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಈಗ ಇರುವುದು. ഇല്ല, അത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമി സംബന്ധമായ വ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ദേവസ്വം കൊടുക്കാം. പക്ഷേ അവർക്ക് ഉചിതമായിട്ടൊരു 3 സെൻസോ 7 സെൻസോ ആക്കി വീട് കെട്ടി കൊടുക്കുന്ന അവർ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത്. ശേഷം രാവിലെ പറഞ്ഞു ഇടാ 3 മണിക്ക് ശേഷം കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ആക്കി അവർക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ആയോ? കമ്മിറ്റി ആയിട്ടോ? ആ ಯಾವುದು? ആ ആ ആ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಇರುವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ದೇವಹಿತ ನೋಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆ ಅವರೇ ಈಗ ಅವರೇ ಅರ್ಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಚನೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಖುಷಿಪಡಿಸಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾವು ಅವರು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಇದೆ. ಆಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಹೌದು, ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದು ಬೇಕು. ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಷ್ಟೇ. ಈಗ ಅವರ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವು ಭೂಮಿಯ ವಿಷಯವು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕೊಂದು ಸಮಿತಿ ಈಗಲೇ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿ ಬರ್ತದ ಅಂತ ದೈವದ ಇದು ಅನುಗ್ರಹ ಇದೆ. ಯಾವುದು ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಉಂಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಈಗೊಳ್ಳಿ ಮಂಗಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಅದೇ ರಾಜೇಶಣ್ಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಯಾವಡೆ? ಹೌದು, ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮದು ಇದು ದಿನಕರಣ ಮಾತಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಯಾರೋ ನೀವೇನೋ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಒಬ್ಬರು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ರೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಲ್ವಾ, ಬಸ್ರೂರಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಹೋದರು. ತುಳುವೇಶ್ವರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಅಲ್ಲ, ತುಳುವೇಶ್ವರ ಮಾತ್ರವಾ? ಓಕೆ, ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅದು ಮಾಡುವ. ಬಸ್ರೂರು ತುಳುವೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಬಸ್ರೂರು. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತೀರ್ಮಾನ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಅದಲ್ಲ. ಓ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರನ್ನು ಮಾಡೋದು?
ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಮಿತಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲ, ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಸ್ಥಾನೀಯವಾಗಿ. ಸರಿ, ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಓಕೆ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಒಂದು 3-4 ಜನರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ದೈವಜ್ಞರೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ദൈവജ്ഞരൊന്ന് വിഷയം ಹೇಳ್ತಾರೆ. അപ്പോൾ ഈ സമിതി രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സമിതി രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുള്ളത്. അതെ. അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഗൃഹയോഗ കാലഘട്ടത്തിൽ തുളുവേശ്വര ഫൗണ്ടേഷനിലെ രാജേഷണ്ണ തുളു വേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തുളു മഹാസഭയുണ്ടോ? ഉണ്ട്. തുളു മഹാസഭയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 വിഭാഗം ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് ജീർണോദ്ധാരണ സമിതി ആക്കുന്നത്, അല്ല ഈ പ്രദേശീയ വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ಅಲ್ಲ, ಇದು 3 ಇപ്പം ತುಳು ನಾವು ಈಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲರೂ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೊಂದು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ. ಅಲ್ಲ ಇಣಿಯವರೇ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರೇ ಇರಲಿ, ನಾವು ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ, ಊರಿನವ್ರು ಇರ್ತೀವಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳೋದು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ಘಟಕ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅಂತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಒಂದು ಕಣ್ಣಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಇದರ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಊರವರನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ, ಆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯವರು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಇದು 3 ತ್ರಿನೇತ್ರಗಳಾಗೆ, ಶಿವನ 3 ಕಣ್ಣಿನಾಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀವೇ ಇರಲಿ, ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೀವು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಉಂಟು. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುವವರು, ನೀವು ತುಳು ಮಾತಾಡುವವರು. ಈಗ ನೀವು ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಊರಿನ ಸಹಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಊರಿನ ಸಹಕಾರ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನು ಪೂರ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಳುವರೆಗೆ ನಮ್ಮದು ಇದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಗೊಂದಲ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮದು ತುಂಬ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು, ನಾವು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೆಲೆ ಬೇರೆ, ನಾವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀವೇ ಇರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀವು ತುಳು ಮಾತಾಡೋ. ನೀವು ನಾಳೆ ನೀವು ಕಾಸರಗೋಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತೇವೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಬೆಳತಂಗಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರು ತುಳು ಮಾತಾಡೋಕೆ ನಾವು ಬೆಪ್ಪನ ಕಣೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಳೂರಿದ್ರೆ ಆಳೂರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಯಾರು ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಇರಲಿ, ಅವರದ್ದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ನಾವು ಬಸವೂರಿನವರಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅಧಿಕಾರ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಾಲಣ್ಣ ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಬಡಗಿ ಹೊಡೆದ್ರು ತುಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಬೇರೆ ಹುಡುಕೋದು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಆಳೂರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಅವರೇ. ಈಗ ಕಾಸರಗೋಡಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು ಏನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಾರ್ಕೂರು ಹೊಳೆ ತನಕ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಉಂಟು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಳೂರೇ ಇರಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರ್ತೇವೆ. ಈಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಏನು ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅವರಿದ್ದರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯೋ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಸವನವ್ರು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 2 ತುಳು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಅವರೇ ಇರಲಿ, ಉಳಿದವರು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅದರಲ್ಲಿ. ಮಾತಾಡುವ. ಈಗ ದೇವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ದೇವರ ಬಲ ಇದೆ.
ನಾವು ಮಾಡೋದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ದೇವರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಯುಕ್ತಿ ಇದೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ದೈವಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈನಿಕರ ಹಾಗೆ ದುಡಿಬೇಕು, ದೇವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ತುಳು ಮಹಾಸಭೆಯವರು, ತುಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ನವರು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಒಂದೇ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲರದು, ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡವೂ ನಮ್ಮದೇ, ತುಳು ಭಾಷೆಯೂ ನಮ್ಮದೇ, ಕರಾವಳಿ ನಮ್ಮದೇ. ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಪರಂಪರೆಯ ಹಿರಿಯರು ತಲೆಮಾರುಗಳು ಒಮ್ಮೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತೆಂಕಣಕ್ಕೆ, ಒಮ್ಮೆ ಬಡಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕುಂದಾಪುರ ತುಳುನಾಡು ಹೌದು, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧಗಳಿವೆ. ಮದುವೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ, ಉಡುಪಿಗೆ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ, ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಗದ್ದೆ ಅದು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಮತ್ತು ಜೈನರಸರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಂಟರು ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಲವರಿರ್ದರು, ಮೊಗವೀರರು, ವಿಶ್ವಕರ್ಮರು, ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತರು, ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮಗುವಿನ ಹಾಗೆ 16 ಜಾತಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು, ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡ್ಯನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಅದು ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಮಧ್ಯದ ತಿಟ್ಟು ಇದು, ತುಳುವಿನ ಕಿರೀಟ ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಂದಾಪುರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಕುಟಪ್ರಾಯವಾಗಿ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿನ ಇದೆ. ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರೆ, ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಡ, ಆದರೆ 8 ದಿನದ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ತುಳು ನೀವೇ ಕೈ ಈಗ ಇಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಊರಿನವರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಾ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವಿದ್ದೀರಾ? ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗದವರು ಮತ್ತು ಕುಂದಾಪುರದವರು, ನಿಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ತುಳುವೇಶ್ವರ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅರಮನೆಗೆ, ಗ್ರಾಮ ದೇವರಿಗೆ, ಊರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೀಡಿಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಒಂದಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಅಂತ. ಆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎರಡೂ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ತುಳು ಮಹಾಸಭೆಯವರೇ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗ್ಬೋದಂತ. ದೈವಜ್ಞರೇ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀವು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಕೈಕಾಲು ಇಲ್ಲಿಯವರು, ನಮ್ಮದು ದೇಹ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆ ನಮಗೆ ದೈವಜ್ಞರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಇದನ್ನು ನಾವು ಭೇದ ಮಾಡದೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ನಾವು ದೇವರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು, ಆದರೆ ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೋರಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಈಗ ಇಳಿದಾಗಿದೆ, ಹೋರಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಕೆಳಗಿಡುವುದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಠಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠ ಯಾವುದೂ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಭೇದ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಹೋಗುವಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ದೈವಜ್ಞರೇ. ಎಲ್ಲ ಮಠಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇವರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಾದ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಎರಡನ್ನೂ ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಮುಷ್ಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಂ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಬಲ ಬರ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆಗ ಉದಾಸೀನ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು ನೀವು? ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ತುಳು ಮಹಾಸಭೆಯವರೇ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಳು ಮಹಾಸಭೆಯವರೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ಮದೇ. ಹಣ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು ಸರಿಯವರಲ್ಲ. ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ
ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಾವು 3 ಸಭೆಗಳಿದೆ. ಒಂದು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಇದು ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿದೆ, ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಟದ್ದು. ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಈ ಮಾತುಗಳು ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬದಿಯಡ್ಕ ಅದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಥವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇಲ್ಲಿಯವರು, ಅದು ಅದು ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಈಗ ಸೂಚಿಸಿ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿ ಆಗಿದೆ, ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಅವರೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದೇವೆ, ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟೆ. ನಾನು ತಪ್ಪೇಡೆ ಸತ್ಯ ಇದು ಹೇಳಿದೆ. ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ, 3ನೇದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಷ್ಟು ಉಂಟದ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ತಪ್ಪುವುದಲ್ಲ, ಇದು 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾವು നമ്മൾ തുളുവേൾഡ് ഫൗണ്ടേഷൻ ഒന്നാമത്, രണ്ടാമത് തുളുവ മഹാസഭ. തുളുവ മഹാസഭ അമേരിക്കയിലും പോലും ഇപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ വേൾഡിലെ എല്ലാ സ്ഥലവും. പിന്നെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും തുളുവ മഹാസഭ വേറെ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് അത് ഒരു വിഭാഗം. മൂന്നാമത്തേത് ഇട്, കാരണം ഇതിൻ്റെ ആഡളിതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ആര് ചെയ്യണം? ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ചെയ്യണം. അതിന് യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇപ്പം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, കൈയടിച്ച് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത് മാറ്റുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ്. അത് ಅಲ್ಲ, ತುಳುವಳ್ಳಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರು അതാണ് നോക്കണ്ടേ. അവരുടെ പേരെങ്ങനെ? ദേവാനന്ദ ഷെട്ടി. ദേവാനന്ദ ഷെട്ടി. അയാൾ കുറേ അമ്പലം ചെയ്തതാണ്. ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುಸಿದಾಗ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಆದರೆ ಅದು ನ್ಯಾಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ತುಳುವೆರಾಯನ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಅದೇ ತುಳುವೆರಾಯನ ಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನಲ್ಲ, ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟರು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಏನು ಬಂತು? ഇവിടെ ലക്ഷ്യം നോക്കിക്കോ. ഇവിടെ ഗണിത രാശി വിഷയം നോക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ സ്വാമി ഒരു രാശി സങ്കല്പിച്ച് അവിടെ വെച്ചു. ആ രാശി ധനുരാശിയാന്ന് മതി. രാശി യോഗത്തും വന്ന് ധനുരാശി തന്നെ. ഗുരുവിൻ്റെ പൂർണ്ണ ദൃഷ്ടി, കർമ്മരാശിയിൽ ആദിത്യൻ, പൂർണ്ണ ಸ್ವೀಕರಣಾണ്, ಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಕರಣ. ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷದ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬೋದಂಥ ದೈವಹಿತ ನೋಡುವಾಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಫುಟವರ್ಗವನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಹೊತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಬಂದು ಒಂದು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಶಿ ಇಟ್ಟದ್ದು ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟದ್ದು. ಪ್ರಶ್ನಾಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ದೈವಹಿತಕ್ಕೂ ಬಂದದ್ದು ಅದುವೇ ಧನುರಾಶಿ. ಅದೇ ಧನುರಾಶಿ ಬಂತು. ಗುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ಗುರುವಿನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿ, ಕರ್ಮರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ, ಒಪ್ಪಿಗೆ. അല്ല രാശി സ്വാമികളെ, രാശി നല്ല രാശി, പക്ഷേ ഒരു ചെറിയൊരു വിമുഖത കാണുന്നത്, അതൊന്ന് പരിഹരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെറിയൊരു വിമുഖത ഉണ്ട്. അതെന്താ ദേവാനന്ദ ಶೆಟ್ಟಿಗಳು പറഞ്ഞിട്ട് ಪರಿಹರಿಸಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆയി. ರಾಶಿ ಒಳ್ಳೆ ರಾಶಿ, ದೇವಾನುಗ್ರಹ ಇದ್ದಂಥ ರಾಶಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಮುಖತೆ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಏನು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಿತು. ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ವಿಷಯವೋ ಏನಾದರೂ ವಿಮುಖತೆ ವಿಷಯ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ಅವರೇ ಹೇಳಿದರೆ ಆಯಿತು. ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರೆ. പിന്നിൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയം ദേവാനന്ദ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ ഭാഗത്തുണ്ട്. തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നതിൽ വേദനയുണ്ട്. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ ಒಂದು ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೋ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ, ಒಳ ಭಯ ನಿಮಗೆ ಉಂಟು. ಇನ್ನೊಂದೇನಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ನಾವು ಈಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು, ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ
ಪೂಜ್ಯರಾದ ಅಪ್ಪಣ್ಣಡಿಯವರು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಅವರು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇದನ್ನು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ದಿನಕರ್ಮ ಶಾಲಾ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ರ ಕಡೆ ನನಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ತುಳುನಾಡು ದೊಡ್ಡ ಹೃದಯ ಇರುವವರೇ, ಹಾಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಹಾಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶೆಟ್ಟರುಗಳೇ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಸರೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬುದಾಬಿಯವರು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಹೌದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು. ಅದೇ ಅಡ್ಡಂತಾರೆ ಸರೋತ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸರೋತ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಂ, ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು. ಹೌದು, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಾಡುವ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು? ತುಳುವಳ್ಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ತುಳುವಳ್ಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ ದುಡ್ಡು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮಾಡಿ ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು. ಇವತ್ತೇ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಈಗ ಮೊದಲ ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಕೌಂಟ್ ದೈವಜ್ಞರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಹೌದೌದೌದು, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಮೊದಲ ಹಣವೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಇನ್ನು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಆಗಿ ಬೆಳಗಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬೇಕು. ಹೌದು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಯಾರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದ್ದೀರಾ? ಸರಿ, ಓಕೆ ಸರ್. ಅವರೇ ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲ, ಬರೆಯುವವರೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬರೆಯುವವರೇ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬರೆಯುವವರೇ ಹೌದು. ಅಲ್ವಾ? ಪೂರ್ಣ ಸಮ್ಮತ. ಉಂಡು ಅಂದೆ ಓಡಿ ಬೋಪು ನೀನು. ಹಾಂ, ನಾನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇನ್ನೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಅವರಿಗೆ ಮೂರು ಜನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಒಂದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ. ಇಲ್ಲಿಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗ್ನಿಟರೀಸ್. ಔಟ್ ಆಫ್ 3, 2 ಶುಡ್ ಸೈನ್ ಇಟ್. ಎಸ್, 2 ಜನ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಬಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರು, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸರೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ. ನಮ್ಗೆ ಬೇಕದು. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ. ಹಾಂ, ಹೌದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಹೊಯ್ಗೆ ಇಳಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು ಕೊಡುದು? ನಾನು ಬಂದು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅದು
ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದವನು. ಈರುಳ್ಳರು ಅದು ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು 3 ಜನ. ಖಜಾಂಜಿ ಬೇಕು, ಖಜಾಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರೇ ಕೊಡಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ. ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡುವ ಒಬ್ಬರು 3 ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಂತ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೇ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಬೇಕು. ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇಡೀ ಬಸ್ರೂರು ಬಂದಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಹೌದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಿಣಿಯವರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ದಿನೇಶ್ ಕಿಣಿ ಅವರು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಇದ್ದಾರಾ ಸರ್? ಶಿವರಾಮ್ ಪೂಜಾರಿ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಇವರು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡೋರು. ಈಗ ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹತ್ರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರು ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ಲೀಸ್. ಒಂದೇ ಇವರನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ. ಏನ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿ ಸರ್. 9 ಜನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡೋ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. 9 ಜನ ಮಾಡುವ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಗಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಮಾಡಿ. ಮಂಜಮೆಂಡನ್ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ರವಿ ಬಸ್ರೂರವರ ಮಾವ. ಅದು ಮಾತ ಸಮುದಾಯದವ್ರು ಒಪ್ಪಡೋರಿಗೆ ಅಂದಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದಿನಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮತ್ತೆ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು. ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಕಾಸ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ನೋಡಿ, ಅವರು ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ? ವಾ, ನಾಗರಾಜ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದಾರಾ? ನಾಗರಾಜ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಅವರು ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಸುಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದಾಮೋದರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿಯವರಲ್ಲ ಅವರು ಸರ್? ಅವರು ಉಡುಪಿ, ಅವರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸುವ ನಾವು ಫೌಂಡೇಶನ್. ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ? ಅನುಪಮ ಹೆಗ್ಡೆ, ನಿರುಪಮ ಹೆಗ್ಡೆ, ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಬೇಡವಾ? ಕಿಶನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಒಂದು. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ಮತ್ತೆ ಮೈನು ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಮೆಂಡನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರು ಶೇರಿಗಾರರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರಗಿಂದಾದರೂ. ಜೋಗಿ ಸಮುದಾಯದ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಜೋಗಿ ಸಮುದಾಯದವರು, ನಿನ್ನೆ ರಾಮೋಜಿ ದಾಮಾಜಿ ಜೋಗಿ. ಓಕೆ.
ಪ್ರದೀಪ್ ಇಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರದೀಪ್ ಬಸ್ರು ಪ್ರದೀಪ್ ಇಲ್ವಾ? ಸಂಜೀವ್ ಪೂಜಾರಿ. ವಿಕಾಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಲ್ಲ, ಜೊತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಮಾವ ಓಕೆ, ಮಾವ ಬಂದರೆ ಬೇಡ, ಮಾವ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು. ಭಾವ ಬೇಡ, ಭಾವ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗಾಯಿತು? ಭಾವನಿಗೆ ಭಾವ ಬಲ. ಈಗ 15 ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 15 ಜನರ ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಜನರನ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ, ಒಂದು 3 ಜನರನ್ನ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಪಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ 15 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ಬೇಕು ನನಗೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಒಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಹಾಗಲ್ಲ, ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 20 ಜನರನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳುವ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಗ ಅಂದರೆ ಬಸರು, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ ಅವರೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಕೂಡ ಹೌದವರು, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು, ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಡೆಸೋ ಕ್ರಮ ಹೇಗಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಬೇಟರ್ ಬೇಕು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಇದೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಅಂತ. ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಹಿರಿಯರು ಇದರ ಒಬ್ಬರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಖಜಾಂಜಿ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಅಣ್ಣ, ಖಜಾಂಜಿ ಯಾರು? ಖಜಾಂಜಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಸೂಚಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು. ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಣ್ಣ ಇರಿತ್ತಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗಳೊಂಜಿ ಬಲ್ಲವು. ಓಕೆ, ಖಜಾಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ.
ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಖಜಾಂಜಿ. ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಂತಾರೆ ಈ ಖಜಾಂಜಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಯಾವ ಖಂಡಿತ ನೋಡಿದ್ದು ನಾನು. ಸೊ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು. ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕೋದು ಹಾಕೋ ಕಮಿಟಿ ಹಾಕುವ. ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟು ಕಾಮ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಅರೋಜು ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಪತ್ತೊಳ್ಳಿ ಗುರುಜಿ. ಓ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಗುರುಜಿ ಹೌದು ಪಟ್ಟದೆ ಪುಗ ಹೌದು. ಆ ಪ್ರಥಮ ದೇಣಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಅರಿವಾಣ ಕೊಡಿ. ಹಾಂ ಹೌದೌದು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಬಂದರೆ ಕನ್ನಡ. ಈಗೊಳ್ಳಿ ಕಾಯಿನ್. ಅದು ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ ತೊಂದರೆ ಈಗ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭೂಮಿದೇವಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಶಲೋಕಪಾಲಕರಲ್ಲಿ, ತಿಥಿದೇವತೆಯರಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹದೇವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತರು 11ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ದೈವಜ್ಞರು ಯೋಗ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ
ಇವತ್ತೇ 2ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ, ಮಂಗಲಕರವಾಗಿದೆ. ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಮತಭೇದಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಳ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂಥ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಧನವನ್ನು ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ದೇಹವೂ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆಕಿಂಚನ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದು ಅಕ್ಷಯವಾಗಲಿ. ದೈವಜ್ಞರು ಮುಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಿ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ. ಅದಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯವರು ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕೀಗ. ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಬಹಳ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ನೀವೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನೀವೇ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿ, ನೀವು ಮತ್ತು ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಸೊಸೈಟಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ತಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ತಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ತಟ್ಟೆ ಪದೊಂದು ಶುಭವಾಗಿ. ಎದಿಗುಂಬ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ. ನೀವು ಹೌದಾ? ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ಅವರು ಜೈನ ಮಂದಿರ ಹೆಂಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದಕ್ಕೂ ಅವರವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಮಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಆಯ್ತು, ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. Bakayan po ba? Yung ಆಶೀರ್ವಾದ naman po rin. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ರಾಜೇಶಣ್ಣ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಉಂಟು, ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಗಮನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆಸೀನರಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊರಡ್ತಾರಂತೆ. ಆಯ್ತು. ಓಂಕಾರಂ ಬಿಂದು ಸಂಯುಕ್ತಂ ನಿತ್ಯಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೋಗಿನಃ ಕಾಮದಂ ಮೋಕ್ಷದಂ ಚೈವ ಓಂಕಾರಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಬೈಂದೂರು ಮತ್ತು ಬಸರೂರು
ಒಂದು ಸಹೋದರ ಹೆಸರಿರುವಂಥ ಊರುಗಳು. ಈ ಗಂಡುಮೆಟ್ಟಿನ ನೆಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರಾವಳಿಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಎದುರಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಬಸರೂರು ಕೂಡ ಹೌದು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಆ ಒಂದು ಕೆಚ್ಚೆದೆಗೆ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರನೇ ತುಳುವೇಶ್ವರನಾಗಿ, ತುಳುವೇಶ್ವರನೇ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರಾಗಿ, ಮಹಾದೇವನಾಗಿ ತನ್ನ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಎಂಥ ಭಯ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರನಿಗೆ, ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಹಾದೇವನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ದೈವಜ್ಞದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂಲಕ 3ನೆಯ ದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಯಕ್ ದರ್ಶನ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ, ಈ ಮೂರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಸಲೀಸಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರುಗಳನ್ನು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ 2 ಕಣ್ಣುಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ 3 ರೀತಿಯ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಶಂಕರಪೀಠ, ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಠಗಳು, ಮತ್ತೊಂದು ಜೈನ ಮಠಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಮುದಾಯ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತುಳು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಆಗ ದೇವರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲ ನೀವೇ, ಯುಕ್ತಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಮುಕ್ತಿ ನಾವು ಬಯಸುವುದು. ಪುರುಷಾರ್ಥ ಚತುಷ್ಟಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವೇಕ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಸಮಾಧಿ, ಷಟ್ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಇದು ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದುಃಖ ಇದ್ದದ್ದೇ, ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಶಾಂತಿ ಇದು 3 ಬಯಸಿಯೇ ಇವತ್ತು ಈ ದೇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೈವಜ್ಞರ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ, ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಸರಿ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಆಗ ವಿವೇಕದ ವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ ದೈವಜ್ಞರ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೂ ಆಗದಂಥ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೂಲಕ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆಯ ಮೂಲಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಇವತ್ತು 8 ರೀತಿಯ ಅಷ್ಟಮಂಗಲಗಳು ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿ. ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಇರುವವರು. ಹೆತ್ತಂಥ ತಾಯಿ ತಂದೆಯರು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿ ಪೋಷಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೊಡ್ಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿಸ್ತಾರೋ, ಹಾಗೆ 8 ಮಂಗಲಗಳಿಂದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ, ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ, ನಿವೇದನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ, ಹೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೂತಂತೆ ನಾವು ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಬಟ್ಟೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ, ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಲಗಳು ಮಂಗಲಕರವಾಗಿ ಬರಲಿ. ತುಳುನಾಡಿನ ಸುದೆಯು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸಲಿ, ವಿಕೃತಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗಲಿ. ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಬರಲಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಬರಲಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಬರಲಿ. ದೈವದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಗುರುವಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಬರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು, ಸಮುದಾಯದ ಯಾವೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆಯೋ ಆಯಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಅಸಮತೆಯಿಂದ ನೋವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದವು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋವುಗಳು ಇವತ್ತು ಶಮನವಾಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯದಿಂದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಐಕ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು.
ತುಳು ದೇಶ, ತುಳುನಾಡು, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಿಳಿತವಾಗಿ ಕುಂದ ಕನ್ನಡದ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯ ಹರವು ಮತ್ತು ತುಳುವಿನ ಒಲವು ಎರಡು ಜತೆಯಾಗಿ ಈ ಸುದೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಗಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಗೋಳ್ಳಿಯೇ ಗಂಗಾವಳಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ವರ್ಣ ನದಿಯೇ ಸುವರ್ಣ ನದಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ಗಂಭೀರವಾದಂಥ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಕಂಗು, ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಧ್ಯದ ವಿಲಾಸವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತ ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಆದಿನಾಥರ ಧ್ಯಾನವೋ ಶಿವನ ತಾಂಡವೋ ಮಲಗಿರುವವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಡಮರುಗವಾಗಲಿ, ಓಂಕಾರ ನಿನಾದವು ಜಗತ್ತಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೂರ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಲಿ ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹರಿಗೆ, ತಿಥಿದೇವರಿಗೆ, ವಾಸ್ತುದೇವರಿಗೆ, ಗ್ರಾಮದೇವರಿಗೆ, ನಾಗದೇವರಿಗೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತಗಳ ಕುಲದೇವರಿಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮೆರಡು ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೋರ್ತೇವೆ. ಓಂ ನಮೋ ಅರಿಯಂತಾಣಂ, ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ, ನಮೋ ಆಯಿರ್ಯಾಣಂ, ನಮೋ ಉವಜ್ಜಾಯಣಂ, ನಮೋ ಲೋಯೇ ಸವಸಾಹೋಣಂ. ಶರಣ್ಯೇ ತ್ರಂಬಕೆ ದೇವಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಾದ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ದಯೆ ಇರಲಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಾವು ಹೊರಡ್ಬೋದಾ? ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಆಯ್ತು, ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ചാടിച്ചു ചാടിക്കണ്ടേ? ഇല്ല, 25 ചാടി മടക്കല്ലേ? മടക്കത്തില്ല, പറയണ്ട, പറയാനില്ല. കായേന വാചാ മനസന്ദ്രുദ്ധ്യാത്മനാ വാ പ്രകൃതി സ്വഭാവ കരോമി യദ്യ സകലം പരസ്മൈ നാരായണായി സമർപ്പയാമി. സ്വസ്തി പ്രജാഭ്യ പരിപാലയന്തം ന്യായേന മാർഗേണ മഹിം മഹീശ. ഗോബ്രാഹ്മണേഭ്യശുഭമസ്തു നിത്യം. ലോകാ സമസ്താ സുഖിനോ ഭവന്തു. സർവമംഗളമംഗല്യേ ശിവേ സർവാർത്ഥസാധകേ ശരണ്യേ ത്രംബകേ ഗൗരി നാരായണി നമോസ്തുതേ. ಹಲೋ, ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರು, ಯಾರೆಲ್ಲ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಸಂಚಾಲಕರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ഒന്ന് സ്വാമിയുടെ ഇതിൽ മോതിരയുണ്ട് ಗುರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ನಾಳೆ ಮುಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪುನಃ ಕೆಲವು ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಡೀತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರಾದರೂ 11 ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಾಗಿಸಿ ಬರಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಹಲೋ, ನಾಳೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಕೊನೆಯ ದಿನ.